So I remember the designer of Obama, the visit here, Coimbatore. When they decided to something to complement, select product, the natural cotton. What is the color when you testing color rubbing, color fastness, inspiration, fastness. So these type of a performance will be tested, but in this performance for light always will be lesser than the standard. So here this so that it will help for the incubatees for making a garment. Even a flat knitting machine, you can get that a shoe upper. The electronic jacquard knitting machines, immediately every t-shirts you can change your design. Otherwise it takes changing of design, it takes 2 days. Mounting of all the things and other things. Now we got a special machine for jeans knitting machines, increasing the productivity. And also in the any farmer wanted to have dye steps from the herbal items, they can come to our places and make the dyes from the herb, because of natural inherent properties of a herbal and flowers there. When we take the dyes from that items,
very useful for the textiles, and now these facilities there, any student can make the product in the incubation center. And again, this NTTM also helping colleges to set this in the colleges. And again, now from the Niti, they help the institutions with the grant of 5 crore rupees for community center. So these facilities available. And again, in the even the incubation center, if you have some rupees, the grant incubation center itself, and 30 lakhs loan at the rate of 6% is given. So these are the facility the government is giving, and Prime Minister is really supporting, and visiting even so many incubation center for motivating the peoples. So this opportunity we need to utilize. Now coming to the industry, what happens now in industry here? Now these earlier now conventionally that work has been going on, but now it becomes completely automation take place, and digitalization take place. Now we need to cope with that, right? Even the textiles, the industry can survive only entering and in this automation, and also here, because the need of the hour is that the communication has to be very fast. Now we have a connections with one of the California company, where if you give your fabric, so immediately it is converted as a whatever the garment you need to have. So the buyer could see there, and immediately they approve the garment. So these type of things, we can connect with the colleges. Maybe the students, they can be a member of that unit, and they converting the there in the platform, and you can communicate. This is a photo sampling. The second thing what happened, the traceability is very, very important now. See, the consumer wanted to know who this material, is it a cotton, is it a bamboo, is it a hemp fiber? So he wanted to get assurance, given an assurance to them. So now there is a regulation have come, because that's why discuss this problem not only in India, have come with the mandatory requirement that each product should accompany with the digital product passport, that is called DPP. Any product enters in European market, that should have a DPP, digital product passport. So using that your mobile, that consumer can see the traceability, where it was manufactured, what is the product it has got, even if it is a cotton, is it organic, whether it is a ground. These type of things are required. This is the challenges for the MSME. So now we have been helping the industry, and there are a lot of agencies are there for the life cycle assessment, that is called LCA. LCA integral part of this LCA, and DPP is the integral part of the ESPR, co-design sustainable product regulations of European countries. So this now all MSME, they have to comply with the new standards, that ESPR, and every product should go. Textiles, any product has to go along with the DPP. This is the challenges, and we need to acquire this knowledge. Not only textile people, even electronic. See, this blockchain technology is one of the part in this life cycle assessment. So these type of changes take place in the exports, and we need to be aware of these things, and the support available for the incubation centers and other thing. Now finally, I think it's a 15 minutes slot. I think it is going to be completed. Now finally, this government of India has recently given the policy of this ECO E3 policy. So ECO, because all the government funding
infrastructure facility, innovations, everything will be going around this bio E3 policy. Because whenever any new policy comes and you have to go with that. So the bio E3 policy talks about economical the growth. So when you have any startup and you have to link with sustainable development goals, and again this first part, this economical growth, because that is the main for sustainability. Then second E represent environmental sustainability. Whether when you make a product, whether it affects the planet, whether it safe for the people, and again it is for the profit, right? Then third thing is an employment. So whenever you make a product, that should create an employment. So this very beautifully the government of India have come forward with the bio E3 policy that we can be focusing, and also in every colleges, and we have to get it the incubation center and also the community center. Particularly for tier 2, tier 3, the Niti Aayog is supporting with a community center where the 5 crore rupees grant is given. So these all facility has to be taken care of. I really thank for the P.K.R. Arts College for having an industry institute conclave, and also motivating the students for innovations, because that only will be a very successful mantra. And best wishes, and also I thank the management. Thank you. Thank you very much. It is time for panel discussion. If there is any queries, you can ask. Check. Check. Sir, on behalf of the students and the participants, we are extremely thankful to you for giving a wonderful presentation in a nutshell. I listened to you very closely and I have many doubts, but I take the first point. Bangladesh is created by us. But Bangladesh is the competitor, is the keen competitor for India. And our products are well known throughout the length and breadth of the globe. But even then, our companies are not so comfortable to compete with Bangladesh today. In what way Bangladesh is superior to Indian products? What Indian companies are expected to do? This is the first point for which I am expecting your reply. And another one, I discussed in camera with you, that is relating to cotton fabric. When we go to the textile shop, we are unable to identify the cotton fabrics, 100% pure cotton fabrics. What we have to do in order to ascertain the good quality cotton material. Thank you, sir.
The excellent questions. Even no, even yesterday I had a discussion with Padma Shri Dr. Saktivel for quite a long time. Regarding the competition. What are the strategy we need to have? Because he is there for industry. Because I know him since 1983. When I came from Mumbai to Tirupur. That time the turnover of this Tirupur knitting industry is just 10 crores. So 40,000 crores. I have a target of reaching 1 lakh crores. So I am also on their invitations. I am also an advisor to the Sustainable Committee of Tirupur Exporter Association. Now coming to the Bangladesh. So we had a discussion with the peoples at Bangladesh and the association. There is Bangladesh Manufacturers and Exporter Associations. They have a very close rapport with the ministry, the first thing. So anytime they can meet a Prime Minister because the whole political things are there. That is first thing. So any policy they can bring. And again, this is the textile is the foremost industry in Bangladesh. All the revenue and other things. And huge potentials available, the second thing. The third thing is a duty. Because that gives problem to our manufacturers. So buyer choose, irrespective of sustainability and other thing, they wanted to have this Bangladesh product because it is a cheap, that is one thing. And again, because of the modernization and other things, the productivity levels is higher. As I told, this SME, standard minimum value, is higher. The third thing is, somehow, if you see in Tirupur, we have a zero liquid discharge, ZLD. Means not even a single drop of water comes out from the dyeing industry because of the code and all the 360 factories affiliated with the common effluent treatment plant. So here what happened? Not even a single drop of water comes outside. Because of these only we are attracting, in spite of marginal difference of cost, we are attracting the buyers. Now this is the time now. Because of that's why I told that ESPR, Eco Design Sustainable Product Regulations of European countries. Now we have an advantages. And also this our government policy of Bio E3 policy. So this all will add value for our exporters. Particularly for these things. And again, we also now have a program for taking all our startups and also entrepreneurs to take to the different countries, in European countries and other things. The buyer-seller meet we will be arranging in the countries. The strategy we have worked out. And when we take up some 30 exporters to different countries, where every exporters will be having a unique product of sustainable textiles, and they will be exhibiting and we will be attracting. That we have also planned and other things. So in this way we will be able to catch the market. This is a very good opportunity for the Indian. And also now the Bharat Tax is coming, that is on next month 11 to 16. Where 6,000 buyers are invited to this Bharat Tax thing, and again 5,000 exhibitions are there interacting with these buyers. So these are the government is doing, and a lot of promotional activities taken care of. We are or hemp fiber or bamboo fiber. So here actually for cotton, there is called organic cotton. See, whatever the cotton is there, but still the cotton they use a fertilizer. These are the things, and it loses value. So for that there is a
is called that's organic cotton, where you get a pure cotton. So that certification take place. Now the problem is when the God certified cotton comes to you, how to identify? No, for that purpose only, again I said no, the DPP, Digital Product Passport is, that European countries they are putting. So now what we have been doing life cycle assessment for each and every product. From the source, from the cotton, then again, finished product, including the transportation take place, reaching the marketing places, and if you keep, your these things either in a platform or this is a barcode, you will be able to identify the whole history of the garment. That is going to come immediately now, so that you can identify. And also we are supporting now to support this non-conventional fiber like a cotton. This is a bamboo. Bamboo, now there is a the inherent characteristics of antimicrobial finishes are there. Like this all smell-free garment. So you need a smell-free garment. Perspiration you have to take care of, right? Even towels also. So now we have some new chemicals, not chemical-free antimicrobial. So that type of things will take. Textiles, particularly all will play very, very important, vital role in the garments. Thank you. Good morning. Please tell a few
Yeah. So any development in an industry, it starts with the government directive. So that's why, if you are going for any project, you wanted to see the policy. So when the planning commission, transform, studied about the function of an Niti Aayog, there they have come, they will be supporting. Have gone. And the MSME we have seen. MSME, they said they support for common facility center in each places. And when I was the joint director in the textiles committee, we initiated the project with the MSME for common facility center in Tirupur. And again, that doesn't move. Then after retirement, I have seen now what is the fate of this project. Nothing happened. We approached the ministry, and immediately all the projects have been sanctioned. Now if you see in Arulpuram, there is a Simca project, there is an embroidery project, and also here we also did some study. I am coming to the Bio-E3 policy. This is a background. So when we come to this incubation center, common facility center, we also did some study. When we export the material, and also Sir was telling that, he has seen our Indian product in years, there, if you see, only 30% of our price, our retail, what we are getting the price, only 30%. Other 70% of the price goes for, and it goes for the transportation, it goes for the marketing. So in exports, whatever the things we are exporting is only 30%. With that only we need to work, all the exporters. It is like a job work only. It's nothing, because you don't have a branding. So in this case, the designer play very, very vital role. That's why, we requested for the MSME to set up the design studio. So Nifty T colleges, they have granted again 10 crore rupees, and I think immediately now we will be inaugurating the design studio. The purpose of design studio is inviting all the international designers there. And now you can have your designs so that you can support the branding, so that your retail price, the price of your garment will go up. So now what happened, this CFC, Common Facility Center, now they increased to 30 crores, 10 crores to 30 crores, right? It's a grant. So like that, whatever this policy, infrastructure, everything, now the government of the first is the economical. Right? So what is the value additions take place? That you have to prove with that your project, you will be getting a funding for infrastructure facility. That is one thing. The second thing, you have to prove that, whatever the product you are innovating, that should not affect the environmental related. That is environmental sustainability. For example, you are using the cotton, organic cotton. You are using the hemp fiber, right? You are using the bamboo fiber, right? You are using the bamboo fibers. So these are the biodegradable product. Now again, you cannot use again chemical dyes for this, right? It will not go for landfill, because because whatever the garments we are using, it goes for the landfill, and no more than 70% of the goods are going for the landfill. Now every country is having a problem to dispose, where to dispose all these products. Necessarily you have to go for the biodegradable product. So now you want to go for the biodegradable product. So now whatever the chemicals you are using, that should be a biodegradable. So in that case, the natural color will have more impact on this. So second point is environmental sustainability, and again this life cycle assessment also will come. So all these things, when you have your product, and again aligning with all sustainable development goals also, then you will be getting a support from the government of India under a Bio-E3 policy. The third thing is very much is employment. So whenever your innovative product comes, what is the employment opportunities? Right?
So in fact here in our incubation center when we developed, and that's why morning also we have been discussing how, what is the problem of the farmers. The farmer find it difficult to dispose the waste plant after harvesting, because they have to spend money, at least 25,000 rupees per acre they have to spend to dispose that the plant, waste plant. So we have developed the fiber from the banana trees, that is called pseudo stem. We developed these things, and also we have developed these, particularly the enzyme, because it's again a bioenzymes. It is needed, right? So in the bioenzyme, you need to remove these. What are the contaminations like lignin, pesticide, hemicellulose, so that you can get a very fine fiber from the banana. So that serve purpose. It is being attracted. So these type of things will be, supporting. There, you give a huge employment to the people. Because of the textile industry is the industry where it supports the, employment. That's why this government very vigorously they are supporting this Bio E3 policy. Thank you. I request Mr. Sendil Kumar sir to take up the dais. Now I invite Dr. Nancy Fernandez ma'am, Associate Professor and Head, Department of Commerce, to introduce our special guest. Good morning to one and all present here. I am here to introduce a guest of this day, special guest of this day, Mr. K. Sendil Kumar. He is a director, former director of Integrated Marketing and Producer, Bangalore, IMPA Bangalore, and is a former advisor of Dr. R. Arunachalam Charitable Trust, Krishnamurthy International Agricultural Development Foundation, Coimbatore. He is a mentor of Atal Incubation Center, then Global Alliance of Farmers Entrepreneurship, Bangalore, YD Money Research Center, Maharashtra. He is a former advisor of Tamil Nadu Handicraft Development Corporation, Poombuhar, the Tamil Nadu Handicraft Corporation Limited, Government of Tamil Nadu. He is a practice head of Model Carrier Center, a PPP project of a Ministry of Labour and Employment, Government of India, Titan and CII, Chennai. His expertise is in 25 years of experience in R&D as a sales, marketing, psychometric assessment, talent acquisition, executive level recruitment, training and development, soft skill training, behavioral training and social development, HR operations. Next is business consulting, mentoring, coaching and advisory services to the startup companies, greenfield projects entrepreneur. Then he's a professional advisor for government, then social and industrial sectors. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Now I request Mr. K. Sendil Kumar sir, advisor, KKCS India Private Limited, Coimbatore, to deliver a special address at this moment. Thank you for this wonderful opportunity to the management of P.K.R. College. It is a sudden surprise for me. I came here as a guest. Now it is a surprise for me to speak in front of you. So I want to share some very useful information for the youth here. What are the opportunities which they can start using? The previous speaker, Mr. Periyasamy, thankful to him for bringing me here. He was having 40 years of experience in textiles, in which I have more than 28 years of experience in sales and marketing with the Indian and multinational companies. So I'm going to talk about 3 opportunities for the youth here, irrespective of the gender. It is for both male and female.
In fact, I am very happy to tell you that in 2016, I did my Common Facility Center in the Satyamangalam forest area by stationed at Gobichittipalayam only. I reported to the local sub-collector. I resided in Gobichittipalayam, entered into the forest area to set up the Common Facility Center, which was funded by Ministry of Textiles for helping the tribal people to make handicrafts. At the time, I was the advisor for P.K.R, which is the Handicrafts Development Corporation of Government of Tamil Nadu. So we implemented a scheme to help the tribals to produce handicrafts, which will be sold through P.K.R outlets across India, in Bangalore, Chennai, or whatever it is. So I was here for 1 year in Gobichittipalayam, but my work was to help the tribals to make handicrafts. So now, what I'm going to tell you is handicrafts has a lot of scope. I can give you the market intelligence data also. Like the global market for handicrafts is around $800 billion. And can anyone guess what is the contribution from India for handicrafts? Can any guess? உலகத்தில் $800 பில்லியன் வந்து மார்க்கெட். அதில் இந்தியாவோட இந்த கைவினை பொருட்களோட இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1% கூட கிடையாது. ஸோ $800 இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் $3 பில்லியன். அது வந்து 1% கூட இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து இந்தியாவில் நிறைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. காதி அண்ட் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கார்பரேஷனோட ஸ்கீம் இருக்குது. எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் ஃபார் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பெங்களூரில் அதனுடைய ரீஜனல் ஆஃபீஸ். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், முதல்ல ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ்னால் என்ன, வாட் ஆர் த ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ், வாட் ஆர் த ப்ராடக்ட்ஸ் கேன் பி டன், ஒரு 20 டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸில். ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ்னே எல்லாருமே இப்போ சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சஸ்டைனபிள் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு இன்னோவேட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ எம் ஆல்சோ an innovator. Government has given me the opportunity to display my innovation across India. Almost 12 events I participated with my innovation, which is a waste for the environment, waste for the forest. From that raw material I made a lot of products, and that material is available inside the forest, which is troubling the animals inside, which is troubling the environment inside, which is troubling the people of South India or India. That from that weed plant I made a lot of innovative products. I displayed across India, Pune or Lucknow, India International Science Festival, everywhere I displayed. The government of India helped me to get investment of even $1 million. $1 million means approximately 8 crores. That was even given as a grant for me. So then only I know so many schemes are there, so many products are required for the world market. And particularly that raw material, even I discussed with Perry sir today, how that can be made a lot of materials, a lot of instruments we can make it for the benefit of the handicrafts or artisans. So opportunities are there. Hence we travel across a lot of buyer-seller meets. We meet lot of buyers. EPCH particularly, they offer a market assistance program in which they will give travel, stay and food for the entrepreneur to display their products for 5 days at Delhi. And they have their own 5-acre campus, that is around 2 lakh square feet, own building to display the products, where buyers will come and give orders. And they help the buyers, they bring the buyers across the world to India. They give a lot of support for them. In fact, free hotel, free stay for the buyers. And the entrepreneur can take the products, stay, meet the buyers, get order. This APCH is ready to offer their awareness program, workshop or even training program with the certification. Then Khadi and Village Industries is ready to offer grant or subsidy or loan, anything. So lot of schemes are there. The particular scheme is called SFURTA. That is scheme for regeneration of traditional industries. If you see long back, lot of traditional products were made.
So around 25 categories are given, and this is very, very useful that EPCH, I am ready to bring the team here to this college. We can make a lot of people to be aware. We can display the products, what are the traditional products. As sir told, Bharat Techs next month, 5 days they are going to display all the stalls at Delhi in their own building. So a lot of opportunities are there in handicraft segment, and the global market is there. In fact, whether you people are aware of this company or not, I don't know. It is called IKEA. There is it's a multinational company. They get a lot of products manufactured from our Indian self-help groups. They sell it in their showrooms or even online at a better rate. Our own Indians are buying from IKEA. So, IKEA is making a lot of online stores, as well as they are using offline, like you can get the products through online also. And the speciality of that IKEA is you can make your furniture or anything, like you can assemble at your home, do it yourself model. You will not buy the furniture or anything fully assembled. So a lot of innovations are used by companies like IKEA in handicrafts, in home textiles, in furnitures. So around 20 to 25 categories of handicrafts can be made. I am ready to support through EPCH, through KVIC, through Government of India. A lot of schemes can be implemented here. We will start an incubation center here, because that will be the hub for bringing everybody to this part. And I started my handicrafts journey only from Gobichittipalayam, and once again I am here. Thanks for the opportunity. I want youth to think of to become an entrepreneur. Lot of support is given by the Government of India. Any doubt, people can ask me. Any queries from the participant side? Queries are welcomed. Is there is any queries from the participant side? Good morning, sir. I'm Gokularthi. Can you say what are the products you manufactured, sir? See, ப்ராடக்ட் கேட்டகரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், கரூரில் வந்து நிறைய கர்டைன்ஸ், ஹோம் டெக்ஸ்டைல்ஸுங்கிற கேட்டகரி சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு வீட்டில் ஜன்னல் திரை, இல்லைன்னா பெட்ஷீட்டினுடைய கவர், இது மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ். இன்ஃபேக்ட் சொல்லப்போனால் இந்த மேட், இப்போ நீங்கள் இங்கே ரெட் கலரில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி மேட் வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் அவங்க வீட்டில் வந்து நம்ம ஊர் மாதிரி ஹாட் இருக்காதங்க, அங்கே வந்து டெம்பரேச்சரே வந்து ஆல்மோஸ்ட் மைனஸ்க்கு தான் போகும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோரில் தே நீட் மேட்ஸ். அண்ட் ஹேண்ட்மேடு மேட்டுக்கு ஹேண்ட்லூம் இல்லை, ஹேண்ட்மேடு. நீங்கள் காஷ்மீர் கம்பளம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? காஷ்மீரில் கம்பளம் செய்வாங்க, உள்ள பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுபோல் காட்டன்லேயும் பண்ணலாம். நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது. நம்ம டோட்டல் வேர்ல்டு மார்க்கெட்டில் 800 பில்லியன் மார்க்கெட்டில் நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒன்லி 3 crore, $3 billion. எம்ப்ளாய்மெண்ட் நிறைய பேருக்கு கொடுக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் சார், பெரியசன் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய ரா மெட்டீரியல் இங்கே காட்டிலேயே இருக்குது. ஐ எம் ரெடி. நானும் சாரும் இன்றைக்கி வரும்போது அதான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். வி ஆர் ஹேவிங் பையர்ஸ், we are having raw material. We need youth to know all these things. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, என்னென்ன மெட்டீரியலில் பண்ண முடியும் எல்லாமே நான் வந்து பிரின்சிபல் மேடம்க்கு இங்கே ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்களோ அந்த ப்ரெசன்டேஷனை பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கேட்டகரி ப்ராடக்ட்ஸ், என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் செய்ய முடியும். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன். டேபிள் லேம்ப்னுடைய கவர்ஸ், டேபிள் மேட்ஸ். இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் பற்றி சார் சொல்கிறாரு. குளோபலாக எல்லா ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸில், 3 ஸ்டார் ஹோட்டல், 4, 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸில் எல்லாமே எனக்கு பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுங்க. இப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கிறீங்களா, இந்த பவுச், இதுவுமே தேவை. ஸோ எல்லாமே இப்போ வந்து பேம்பூவில் வாட்டர் பாட்டில் கேட்குறாங்க, லட்சக்கணக்கில் கேட்குறாங்க. ஹேண்ட்மேட் ஜூட் பேக்ஸ் வந்து எனக்கு 1 மந்த்துக்கு எனக்கு வந்து 1 lakh பேக் எனக்கு வந்து ரெகுலராக எனக்கு ஆர்டர் என்கிட்ட இருக்குது.
ஸோ எல்லாமே ஹேண்ட்மேடில் கேட்குறாங்க. தே டோன்ட் வாண்ட் மிஷின் மேட் அண்ட் பயோடிகிரேடபிள் நேச்சுரல் மெட்டீரியலில் கேட்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாசிபிள். இப்போ வந்து வேர்ல்டு ஓவர் எல்லாருமே பயோடிகிரேடபிள் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸில் கலர் கூட நேச்சுரல் மெட்டீரியல்ஸில் பண்ண முடியும். ஒரு 20 எடிபிள் ஃபுட்டை நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தவிடு, அரிசி தவிடுனுடைய அதுலேருந்து கலர் எடுக்கலாம். அந்த கலரை வந்து நம்ம வந்து மெட்டீரியல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா அரக்குன்னு ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது, அதை கோட்டிங் பண்ணலாம். ஸோ நிறைய வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மட்டும் இல்லை, வேர்ல்டு ஓவர் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் நேச்சுரல் பயோடிகிரேடபிள் அண்ட் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் மூலமாக தான் நிறைய பேருக்கு வந்து லைவ்லிஹுட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதுவும் ஒரு ஃபேக்டர். நம்ம வந்து இந்த ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸை நான் வந்து சூஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு காரணம், நிறைய பேருக்கு வந்து அதில் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கும். There are a lot of schemes, there are a lot of products. Buyer and seller meets வந்து கோயம்புத்தூர்லேயும் நடக்கும், சென்னையில் நடக்கும், பெங்களூரில் நடக்கும், டெல்லியில் நடக்கும். அந்த மாதிரி எக்ஸிபிஷன்ஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போய் பார்க்கலாம். இல்லைனா அந்த கேட்டகரி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸை நான் வந்து எல்லாமே லிஸ்ட்டு என்கிட்ட இருக்குது. ஐ ஹாவ் இட் இன் மை ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்குது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் என்னால் கொடுக்க முடியுது. பிகாஸ் த ரேஞ்ச் இட் செல்ஃப் இஸ் மோர் தென் 25. இன்னொரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் கேர்ள்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த இது வாட் இஸ் தட் ஸ்கார்ஃப் ஆர் ஷால், அதுவும் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸில் பேம்பூவில் கேட்குறாங்க. சில்க் அண்ட் பேம்பூவில் ஹேண்ட்மேடு கேட்குறாங்க. அண்ட் இன் யூரோப்பில் இதை வந்து ஷாலாக பயன்படுத்த மாட்டாங்க. ஃபார் த நெக் போர்ஷன் அவங்களுடைய ஸ்கார்ஃபாக பயன்படுத்துவாங்க. அண்ட் இட் இஸ் சோல்ட் அட் $100. $100 நீங்கள் கன்வர்ஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 8000 ரூபாய்க்கு மேலே தே ரெடி டு பை. ஸோ இதெல்லாம் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸில் வந்து ஸ்கோப்ஸ் நிறையா இருக்குது. நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் ஃபார் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ்னுடைய ரீஜனல் ஹெட்டை நான் இங்கே இன்வைட் பண்ணுறேன். ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் இங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நல்லா புரியும். நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ண முடியும். 2 lakh ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் 5 ஏக்கரில் பர்மனண்ட் பையர் செல்லர் ஹால் டெல்லியில் வச்சுருக்குறாங்க. எல்லா ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் எல்லாருக்குமே ட்ராவல், ஃபுட் அண்ட் அகாமடேஷன் கொடுத்து டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறாங்க. மார்க்கெட் அசிஸ்டன்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க, சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க, ட்ரைனிங் வித் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நான் பிரின்சிபல் மேடம்க்கு வந்து நான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாக தரேன். அதை பார்த்தா இன்னும் புரியும். Thank you so much, sir. Your presence has elevated our event to new heights. We appreciate the time you took to prepare and deliver such an outstanding speech, sir. Thank you, sir. Thanks to all the dignitaries on the dais. The time has come to refresh the stage. Now I request Mr. S. Ramachandran, sir, to occupy the dais. I request Dr. Pushpalata ma'am to engage with guest. Thanks to set the stage for the next session. The moment has arrived to know more about our esteemed guest, and I invite Dr. N. Sureka ma'am, Assistant Professor, Department of Commerce, to give the introduction about our guest. A fine morning to all. A warm welcome to all the dignitaries on the stage, dear participants, faculty members and students. Welcome you all. I extend my welcome to our resource person, Mr. S. Ramachandran sir, Deputy General Manager, Small Industries Development Bank, Tirupur. Welcome you, sir. I also extend my welcome to Dr. P. Nadesan sir, Department of Commerce, and Mrs. P. N. Pushpalata ma'am, Head Department of English, for their graceful presence here. It is my distinct honor and privilege to introduce today's esteemed chief guest, a visionary leader and an accompanied banking professional
whose remarkable career spans nearly 3 decades. Mr. Ramachandran sir is a BCom graduate with an impressive array of professional qualifications, including ICWA, Associate Company Secretary, ACS, and Certified Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB. Over the course of 29 years career, sir has held pivotal roles across 5 prestigious institutions and financial institutions: Vijaya Bank, Reserve Bank of India, HDFC Bank, Andhra Bank and SIDBI, making significant contribution in diverse areas of banking and financial management. The journey began at Vijaya Bank, where he excelled in branch banking and clearing operations, building a strong foundation in the customer service and operational efficiency. At the Reserve Bank of India, he honed expertise in currency operations, a critical function of financial ecosystem. At HDFC Bank, he played a key role during the nascent stages of bank debit and credit card operations, contributing to his growth as a leader in retail banking. Transitioning to Andhra Bank, he spearheaded risk management initiatives, including Basel compliance, while also managing loan portfolios for retail, MSME, and large corporates at Chennai main branch. For the past 17 years, our resource person has been an integral part of SIDBI, working tirelessly to support and empower the MSME sector, the backbone of India's economy. In various capacities, he has overseen direct lending to MSME, headed centralized loan processing cells in multiple locations. In his current role, he oversees operation across Tamil Nadu, focusing on MSME, lending, financial hand-holding and fostering sustainable development in these regions. Throughout his career, he has exemplified dedications, innovations and leadership, leaving a lasting impact on every institution he has served. He is a true champion of financial inclusion and passionate advocate for the growth of MSME, working tirelessly to create opportunities for the business and individuals alike. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm and enthusiastic welcome to our distinguished chief guest, Mr. S. Ramachandran sir. We are truly privileged to have you us with today and look forward for your inspiring insight. Thank you all. Thank you, Dr. Sureka ma'am, for your introduction. It is with great pride that we acknowledge the distinguished presence of our esteemed guest today. Now I request Dr. Ms. P.N. Pushpalata ma'am, Assistant Professor and Head, Department of English, to honor the guest. Thank you, ma'am. Now it is time for us to hear from a leader whose knowledge and experience have shaped the industry. We are excited to learn from you, Mr. S. Ramachandran sir. The floor is yours. Please take us forward. Namaskaram. Good morning. சந்தோஷமாக இருக்குது, இவ்வளோ நல்லா மைக் எல்லாம் இவ்வளோ சத்தமாக கேட்குற சந்தோஷமாக இருக்குது. வணக்கம், என் பேர் ராமச்சந்திரன். நான் இங்கே நிறையா சொன்னாங்க, லீடர் அது இதுலாம். கடைநிலை ஊழியன், அதுதான் உண்மை. கிரவுண்ட் லெவல் ஒர்க்கர், ஒர்க்கிங் ஃபார் எம்எஸ்எம்இஸ். பேசிக்காக இங்கே நம்ம வந்திருக்கிற டாபிக் எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், சேலஞ்சஸ் அண்ட் வே ஃபார்வர்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்கிறாங்களே, அப்படின்னா என்ன? ஹலோ, மைக் டெஸ்டிங். எம்எஸ்எம்இனா என்ன, யாராவது சொல்ல முடியுமா? சம்மன் வித் மைக். சவுண்டு கேட்குறது ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லி, பட் micro, small, medium enterprise.
ஃபண்டாஸ்டிக். சார் நிறைய பேருக்கு அது அப்படின்னா ஃபுல்லாக என்னன்னே தெரியாது. ஃபுல் ஃபார்ம் அழகாக சொல்லியிருக்கிறீங்க. டிசர்வ்ஸ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். தேங்க்யூ. ஸோ மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அப்படின்னா என்ன, அதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷனாக அதாவது ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்கல்ல. எதுனா நான் கூட சொல்லுவேன், நான் கூட ஒரு எம்எஸ்எம்இ, நான் கூட மைக்ரோம்பேன், நான் மீடியம்பேன். அப்போ மைக்ரோன்னு என்ன, நான் எப்படி சொல்கிறது, நான் ஒரு எம்எஸ்எம்இ குழுக்குள்ளே வருவேன் அப்படின்ட்டு. அப்படின்னா எல்லா பிஸ்னஸுமே எம்எஸ்எம்இ தான். ஆனால் அதில் என்ன கேட்டகரியில் வருவாங்கன்றது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. முதல்ல இன்றைக்கி நம்ம எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது, முன்னாடி வந்து எஸ்எஸ்ஐன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. எஸ்எஸ்ஐ அண்ட் ஆன்சிலரி யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க. எப்படின்னா, முன்னாடி ஐடிஆர்ஏன்னு ஒரு ஆக்ட் இருந்தது. ஐடிஆர்ஏனா இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருந்தது முதல்ல. அந்த ஆக்டில் தான் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் என்ன, ஆன்சிலரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா போக போக எதுக்கு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆன்சிலரின்னு சொல்லணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க, எம்எஸ்எம்இடி ஆக்ட்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. அந்த எம்எஸ்எம்இடி ஆக்டில் கொண்டு வரும்போது முதல்ல வந்து எஸ்எம்இன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்ன்னு கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த ஆக்ட் வந்து 2006 வந்தது, எம்எஸ்எம்இடி ஆக்ட் அப்படின்ட்டு. அதில் முதல்ல எப்படி என்ன சொன்னாங்கன்னா, எம்எஸ்எம்இனா அவங்களோட டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, அதாவது அவங்க இந்த ஃபேக்ட்ரியில் வச்சுருக்கிற டோட்டல் மிஷின்ஸு எல்லாமே, புரியுதுங்களா, அவங்களோட டோட்டலாக அவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காமிக்கிற அந்த மிஷின்ஸு, இந்த மற்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸு எல்லாமே சேர்ந்து டோட்டலாக 10 கோடிக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 10 கோடிக்குள்ளுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து எம்எஸ்எம்இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது நிறைய யூனிட்ஸ் எம்எஸ்எம்இயில் இருந்தாங்க. பட் வளர வளர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னாச்சு, அவங்க எம்எஸ்எம்இ விட்டு வெளியில் போக ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ எம்எஸ்எம்இ விட்டு வெளியில் போகும்போது அப்போது எம்எஸ்எம்இக்கு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்காம போயிட்டு இருந்தது. ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தா இன்ஃப்ளேஷனில் விலைவாசி ஜாஸ்தி ஆகும். நேற்றுக்கு 10 ரூபாய்க்கு விற்ற பொருள் இன்றைக்கி வந்து 15 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது நம்மளுக்கு. அப்போது நேற்றுக்கு 10 ரூபான்னு சொல்லி ஒரு லிமிட் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி அந்த லிமிட் 10 ரூபாயிலையும் இருக்க முடியாது. ஓகேங்க, விலைவாசி ஏறும்போது அந்த லிமிட்டையும் ஏற்றணும். அதனால் ஒரு ஸ்டேஜில் எம்எஸ்எம்இலேருந்து எல்லாரும் வெளியில் போக ஆரம்பிக்கவே எம்எஸ்எம்இக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆக்சுவல் பெனிஃபிட் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்காம இருந்தது. அதனால் என்ன பண்ணினாங்க, அந்த 10 கோடி லிமிட், அந்த 10 கோடி முதல்ல லிமிட் வச்சுருந்தாங்க இல்லையா, அதுவும் எப்படி வச்சுருந்தாங்கன்னா, ஆரம்ப காலத்தில் என்ன விலைக்கு வாங்கினாங்களோ அந்த விலை வந்து 10 கோடிக்குள்ளுக்குள்ளே இருக்கணும். அதாவது 1980 வந்து ஒரு மிஷின் வாங்கியிருப்பாங்க 2 கோடிக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 5 கோடிக்கு வாங்கியிருப்பாங்க, மொத்தம் 7 ஆச்சு. அப்புறம் நடுவில் வந்து ஒரு 3 கோடிக்கு வாங்கியிருப்பாங்க, 10 கோடி ஆச்சு. அந்த 10 கோடி வந்து ஒரிஜினல் காஸ்ட்லியே தான் வச்சுட்டு இருக்காங்களே தவிர வருஷம் அதை யூஸ் பண்ண தேய்மானம் ஆகும் இல்லைங்களா, அந்த டெப்ரிசியேஷன் சொல்லுவோம். நம்மளது வந்து P.K.R ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இல்லைங்களா, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ். ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு மெயினாக காமர்ஸ் குரூப் உண்டு இல்லைங்களா, நிறைய இடத்துல இன்ஜினியரிங் பார்க்குறோம். பட் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ டெப்ரிசியேஷன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். யாருக்கெல்லாம் தெரியாது டெப்ரிசியேஷன்? யாருமே கை தூக்கல, சந்தோஷமாக இருக்குது, எல்லாருக்கும் டெப்ரிசியேஷன் தெரியாது. ஸோ ஒரிஜினலாக வாங்கின மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து போக போக தேய்மானம் டெப்ரிசியேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்போது இன்றைக்கி வாங்கின வேலை 10 கோடி 12 கோடியாக இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி தேதிக்கு பார்த்தா 50 ரூபா இருக்கும் அதோட வேல்யூ, புக் வேல்யூ, ஒரு 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம். ஸோ 50 ரூபாய் தான் இருக்குது. அது வந்து அந்த லிமிட்டுக்கு 10 கோடிக்குள்ளுக்குள்ளே இருந்தால் கூட இல்லை கிடையாது, நீங்கள் எம்எஸ்எம்இ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி கழிச்சு கட்டிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எஃபெக்டிவாக வந்து எம்எஸ்எம்இங்கிறவங்க அது அந்த லிமிட்டுக்குள்ளுக்குள்ளே இருக்கணும் போது என்னன்னா, இருக்கிறதுக்கு எலிஜிபிளாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு டெஃபினேஷனால அது வந்து ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரின்னு சொன்னாங்க. அப்போது ஒரிஜினல் காஸ்ட்டு 10 கோடிக்கு மேலே போயிடுது, டெப்ரிசியேஷனுக்கு அப்புறம் குறைஞ்சா கூட அதை கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி முன்னாடி டெஃபினேஷன் இருந்தது. அதை கவர்மெண்ட் வந்து நல்ல ஒரு நிறைய இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நிறையா ரெப்ரசென்ட் பண்ணினாங்க. எம்எஸ்எம்இ டெஃபினேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டெஃபினேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி 2020 இந்த கோவிட் பீரியடில் ஜூலை 1ஆம் தேதியிலேருந்து அந்த டெஃபினேஷனை வந்து இது பண்ணாங்க. எம்எஸ்எம்இடி ஆக்டை வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி எம்எஸ்எம்இயோட டெஃபினேஷனை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க. அந்த 10 கோடி லிமிட்டு கிடையாது, அதை 50 கோடியாக மாற்றிட்டாங்க. 10 கோடி லிமிட்டை 50 கோடியாக மாற்றி, அதுவும் ஒரிஜினல் காஸ்ட் கிடையாது, டெப்ரிசியேஷன் போக. ஸோ டெப்ரிசியேஷன் கழிச்சு வர வேல்யூ 50 கோடிக்குள்ளே இருக்கலாம். அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் முன்னாடி 200 கோடிக்கு கூட நீங்கள் மிஷின் வாங்கியிருக்கலாம். அது டெப்ரிசியேஷனுக்கு அப்புறமா 50 கோடிக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா எஸ் நீங்கள் எம்எஸ்எம்இ அப்படின்னு. பட் அதில் இன்னொரு டெண்டிஷன் கொண்டு வந்தாங்க. அதோடு சேர்த்து நீங்கள் உங்கள் டேர்ன் ஓவரும் வந்து டேர்ன் ஓவர்னா சேல்ஸ் வந்து 250 கோடிக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. அந்த டேர்ன் ஓவர்லேயும் எக்ஸ்போர்ட் தூக்கி விட்டாங்க.
ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டை தூக்கி விடும்போது என்ன ஆகும்னா, இப்போ முன்னாடி சார் பேசினாங்க, இந்த கரூர் மார்க்கெட்டு, ஹோம் டெக்ஸ்டைல் மார்க்கெட் பற்றிலாம் பேசினாங்க. ப்ளஸ் இங்கே பக்கத்தில் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரர் திருப்பூர் இருக்கார். திருப்பூரில் பார்த்தா ஃபுல்லாக எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் தான். ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தா எக்ஸ்போர்ட்டில் ஊர் பட்டது கோடிக்கணக்கில் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்போர்ட் டர்ன் ஓவரையும் கழிச்சிடலாம். நம்ம இந்தியாக்குள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன டர்ன் ஓவர் பண்ணுறீங்களோ, சேல்ஸ் பண்ணுறீங்களோ, அது 250 கோடிக்குள்ளுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா நீங்கள் எம்எஸ்எம்இ தான். எக்ஸ்போர்ட்டில் 1000 கோடி கூட பண்ணுங்கள், பிரச்சனையே கிடையாது, ஸ்டில் எம்எஸ்எம்இ தான். அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு லேண்ட்மார்க், ஒரு ஸ்வீப்பிங் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு லேண்ட்மார்க் அமெண்ட்மெண்ட்டு. இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இது வந்ததுக்கு அப்புறமா கிட்டத்தட்ட எல்லா கம்பெனியும் இப்போ எம்எஸ்எம்இ தான். எல்லா கம்பெனியும் இன்றைக்கி பார்த்தா எம்எஸ்எம்இ வந்து நம்ம இந்தியாவோட க்ரோத்தில் கிட்டத்தட்ட 30% வரைக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் எம்எஸ்எம்இக்குள்ளுக்குள்ளே எல்லாரையும் உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க. இட் இஸ் அ வெல்கம். அதாவது உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஓப்பன் ஹேண்ட்ஸ், இப்போ எப்படி ரெட் கார்பெட் போட்டு எல்லாருக்கும் வெல்கம் பண்ணுறீங்களோ, அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டு இந்த சட்டத்தை திருத்தி எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாரையும் வந்து எம்எஸ்எம்இ குழுக்குள்ளே வாங்கறதுக்கு வாங்கோ அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ளே கூப்பிடுறாங்க. இதுதான். ஸோ இது கவர்மெண்ட் பண்ணுற முதல் வெல்கம் மூவ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் எம்எஸ்எம்இ. எம்எஸ்எம்இ குழுக்குள்ளே எல்லாரையும் உள்ளுக்குள்ளே வந்தாச்சுன்னா சரி, எம்எஸ்எம்இ குழுக்குள்ளே இருந்தா என்ன இல்லாட்டின்னு, எதுக்கு எம்எஸ்எம்இ குழுக்குள்ளே இருக்கணும்? நான் வெளியே இருந்துட்டு போகிறேனே, எதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே வரணும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா எதுக்கு எம்எஸ்எம்இ குழுக்குள்ளே வரணுன்ற? Someone? Sir? என்ன பெனிஃபிட்ஸ்? வெரி குட். கவர்மெண்ட்டு நிறைய பெனிஃபிட் கொடுப்பாங்க. சரி, முதல்ல எம்எஸ்எம்இனா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். நம்ம எம்எஸ்எம்இ குழுக்குள்ளே வரலன்னா என்ன ஆகும்னா, நம்ம வெளியில் போயிடுவோம். அப்போ லார்ஜ் கேட்டகரியில் போயிடுவோம். நம்ம லார்ஜ் கேட்டகரியில் போகும்போது என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு வீட்டில் இருக்கோம், நம்மளாம் பெரியவங்க இருக்கோம். நம்ம வீட்டிலலாம் குட்டி குட்டி பசங்க இருப்பாங்க, சின்ன பசங்க. முதல்ல சமையல் ரெடி ஆச்சுன்னா யாருக்கு போய் சாப்பாடு போடுவோம்? எல்லாரும் பெரியவங்கெல்லாம் வயசானவங்கலாம் சாப்பிட்டுட்டு பசங்களை பார்க்க போமா? கிடையாது. முதல்ல குழந்தைங்களுக்கு, சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பெரியவங்க சாப்பிடுவோம். அதே மாதிரி தான் கவர்மெண்ட்டும் எந்த பெனிஃபிட் கொண்டு வந்தாலும் இந்த லார்ஜ் கேட்டகரி கொஞ்சம் உட்காருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சின்ன பசங்க எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு, மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம்க்கு வந்து எல்லா பெனிஃபிட்ஸையும் கொடுப்பாங்க. லார்ஜுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் கொடுப்பாங்க. அதனால் கவர்மெண்ட்டு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் முதல்ல எம்எஸ்எம்இக்கு கிடைக்கும். அப்போ முதல்ல போய் எம்எஸ்எம்இயில் போய் நம்ம போய் வாங்கிக்கணுங்கிறது கிடையாது. நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. கவர்மெண்ட்டு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க, அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அது போகிறதுக்கு ஐ எம் ரெப்ரசன்டிங் சிட்பி. சிட்பிங்கிறதோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா இந்திய சிறு தொழில் வளர்ச்சி வங்கி. அதாவது சிறு தொழில்னால் இந்த எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு. ஸோ இந்த எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு பேங்க் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டு. அது வந்து சிட்பி பேங்க் தான். இந்த சிட்பி வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஐடிபிஐ குழுக்குள்ளே இருந்தது. அந்த ஐடிபிஐ எது குழுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா குழுக்குள்ளே இருந்தது. ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் குழுக்குள்ளே முன்னாடி எல்லாமே ரிசர்வ் பேங்க் குழுக்குள்ளே தான் இருந்தது. அக்ரிகல்ச்சரு, இண்டஸ்ட்ரீஸு, மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் எல்லாமே வந்து ரிசர்வ் பேங்க் குழுக்குள்ளே தான் இருந்தது. அப்புறம் அந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா, எதுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் குழுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் வச்சுக்கணும், ரிசர்வ் பேங்க் வந்து வெறும் ஒரு ரெகுலேட்டர் மாதிரி வச்சுட்டு அவங்க வெறும் அந்த சூப்பர்விஷன் மட்டும் பண்ணிக்கட்டும், மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தனித்தனி இன்ஸ்டியூஷனாக பிரித்து விட்டுலான்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க, இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு ஐடிபிஐன்னு இப்போ இருக்கிற ஐடிபிஐ பேங்க் கிடையாது, ஐடிபிஐ லிமிடெட்னுன்றது இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்னு அந்த இன்ஸ்டியூஷனை கிரியேட் பண்ணாங்க. அது வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு. அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, நபார்டுன்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸு, இந்த நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட், அந்த நபார்டுங்கிற இன்ஸ்டியூஷனை கிரியேட் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒன்று, அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஒன்று. இந்த ரெண்டு தான் வந்து இந்தியாவோட எக்கானமியோட பேக் போன். நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பேக் போன் சொல்லுவோம், இண்டஸ்ட்ரியும் பேக் போன் தான். ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனி இன்ஸ்டியூஷனை கிரியேட் பண்ணி விட்டாங்க. அதில் ஐடிபிஐ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, எல்லா பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரியும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ப்ளஸ் எம்எஸ்எம்இக்கும் அவங்க தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, ஐடிபிஐ லிமிடெட். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னாச்சுன்னா, ஒரு அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயே வந்து லார்ஜுக்கு நிறைய ஃபோக்கஸ் போக ஆரம்பிக்கவே எம்எஸ்எம்இக்கும் தனியாக ஒரு ஃபோக்கஸ் வேணும்னு சொல்லி ஐடிபிஐலேருந்து தனியாக ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை பிரித்து எடுத்தாங்க. அதுதான் சிட்பி. ஸோ ஐடிபிஐ லிமிட்டடும் வந்து இப்போ பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு ஆக்ட் போட்டு ஐடிபிஐ ஆக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டுங்கிறத தான் வந்து ஐடிபிஐ லிமிட்டடாக ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி அதுலேருந்து வெளியில் வந்த சிட்பியும் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அப்படிங்கிற ஆக்டில் தான் சிட்பியும் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ வெளியில் பார்த்தா இப்போ யாராவது வெளியில் போய் சிட்பின்னு சொன்னேன்னா யாருக்கும் தெரியாது, அது ஒரு பேங்க்குன்னு தெரியாது, அது ஒரு இன்ஸ்டியூஷனும் தெரியாது. எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ப்ரைவேட் என்பிஎஃப்சிங்களாங்க, இல்லாட்டி ப்ரைவேட் பேங்காம்பாங்க. ஒரு காமெடி என்னென்னா, நான் இதுக்கு முன்னாடி சிட்பியில் சேர்ந்தது ஈரோடில் தான் 2008.
அப்போது பெருசாக அப்போ 2006 தான் பிரான்ச்சை ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க, 8 நான் சேர்ந்தேன். நிறைய பேருக்கு சிட்பி பற்றி அவேர்னஸ் கிடையாது. சார் நான் யாருக்காவது கால் பண்ணி நான் சிட்பி பேங்க்லேருந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னா, ஓ சிட்டி பேங்க்கா சார், இதெல்லாம் நடந்த சத்தியம், நான் போய் சொல்லலை. சிட்டி பேங்க்கா சார்? சிட்டி பேங்க் இல்லைங்க, சிட்பி பேங்க்குங்க. SIDBI. ஓ IDBI பேங்க்கா சார்? இல்லை சார், சிட்பி பேங்க் சார், சிட்பி ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் பேங்க். இது நடந்தது உண்மை. வெறுத்து போயிட்டேன். ஏன்னா நம்ம தான் வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணோம். சிட்பியில் இருக்கேன், என்னை பற்றி நான் இங்கே இருக்கேன், என்னை பற்றி யாருக்கும் தெரியல அப்படின்னா நான் சரியாக வேலை பண்ணலங்கிறதுல என்னோட ப்ரெசன்ஸை வந்து நான் தெரியப்படுத்தலை. நான் சைலண்டாக வேலை பண்ண போகாது. இன்னைக்கு மார்க்கெட்டிங் சாமி, மார்க்கெட்டிங் அது ரொம்ப முக்கியம். ஏதோ ஒரு படத்தில் ஒரு டைலாக் கூட வரும், பேக்கேஜிங் சாமி, பேக்கேஜிங் வாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம நல்ல வேலை பண்ண மட்டும் போகாது, அதை வெளியே தெரியப்படுத்தணும். அவேர்னஸ் மார்க்கெட்டிங் சொல்லக்கூடாது, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அன் அவேர்னஸ், பிராண்ட் பில்டிங். அந்த பிராண்ட் பில்டிங் கிரியேட் பண்ணினா மட்டும்தான் நம்ம இருக்கிறதே வெளியில் தெரியும். இல்லாட்டி இருக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருந்துட்டு போயிடணும். இப்போ P.K.R ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் இருக்குது. முதல்ல வந்து எனக்கு அதை பற்றி முதல்ல நான் கேள்விப்படலை. பட் ஒன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அண்ட் HOD வந்து மீட் பண்ணாங்க. அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் கூகுள்டு. ஐ வாஸ் ரியலி ஸ்டன்ட் அண்ட் சர்ப்ரைஸ்ட் டு see the kind of visibility that they are creating in the market. இப்போ வர வழியில் தூரக்க தான் சும்மா வழி கேட்கறதுக்கோசரம் எங்கேயாவது நிறுத்தி P.K.Rனா சார் அந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜா சார் இப்படி தான் கேட்டாங்க. தூரத்தில் நான் சொல்கிறது வந்து கவுந்தபாடி தாண்டி. ஸோ இந்த காலேஜை பற்றி இவ்வளோ விசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம். ஒன்று வந்து நல்லா வேலை பண்ணுவாங்க, நல்லா என்ன சொல்ற பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது. ரெண்டாவது அதை பற்றி நல்லா தெரியப்படுத்துகிறாங்க. அப்போ தான் வந்து நம்மளை பற்றி வெளியில் தெரியும். ஸோ சிட்பியை பற்றி ஒரு ஸ்டேஜில் ஆரம்பத்தில் வெளியிலே தெரியாத நேரத்தில் அப்போ நான் நினச்சிட்டேன், ஓகே மக்களுக்கு ஒரு பேங்க் அப்படின்னா ஒரு ATM இருக்கணும், அப்போ தான் பேங்க். ATM இல்லைன்னா அது பேங்க்கு கிடையாது. அதுக்கோசரம் சிட்பி உடனே ஒரு ATM கொண்டு வந்து வைக்க முடியாது இல்லைங்களா. ஆனால் வேறு எதுவுமே பண்ணலாம். ATM இருக்கிற பேங்க்கோட மாடியில் நாங்கள் போய் ஒரு வாடகை கடை நடத்துப்போம். அப்படி தான் பண்ணுறோம் நாங்கள். பட் அந்த லைட்டர் வெயின். ஸோ மக்களுக்கு சிட்பி பற்றி பெருசாக தெரியறதில்ல. ஆனால் MSME-கோசரமே எக்ஸ்க்ளூசிவாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த சிட்பி. ஸோ இதில் MSME-க்கு ஒரு வேணுங்கிற எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் ஒரு சிங்கிள் ரூஃபில் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. எல்லா பேங்க்கும் வந்து முதல்ல பண்ணாமல் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் MSME வந்து ஒரு நல்ல அவென்யூவாக இருந்தது. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டோட பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. எல்லா பேங்க்ஸும் வந்து நல்லா சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் எவ்ரி சி மற்றதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கமர்ஷியல் பேங்க்குன்னு சொல்லுவோம் நான். ஓகேங்களா. சிட்பி வந்து பேங்க் கணக்கில் வராது, ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனுங்கிற கணக்கில் வரும். ஓகேங்களா. ரிசர்வ் பேங்க் வெப்சைட் யாராவது போய் பார்த்துருக்கீங்களா? RBI.org.in. அதில் போனீங்கன்னா நீங்கள் எதனாச்சும் நிறைய சர்க்குலர் இருக்கும், அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டு ஆல் ஷெட்யூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க. ஸ்ட்ரோக் போட்டு ஆல் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க. போட்டு ஸ்ட்ரோக் போட்டு ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னு போடுவாங்க. அந்த ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கேட்டகரியில் நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க்கு, சிட்பி, நபார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 இன்ஸ்டியூஷன் பேர் போடுவாங்க. ஸோ சிட்பியை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்கிற கேட்டகரியில் RBI வச்சுருக்காங்க, கவர்மெண்ட் வச்சுருக்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்கு ஒவ்வொரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கும். அதில் MSME-க்கு சிட்பி தான். அது ரிசர்வ் பேங்க் ஒத்துக்கிறாங்க, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒத்துக்கிறாங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒத்துக்கிறாங்க. அப்போது MSME-க்கு எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு தனியாக ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது, MSME-க்கு சரியாக ரீச் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி IDBI-லேருந்து சிட்பியை வெளியில் கொண்டு வந்தாங்க. கொண்டு வந்து சிட்பி வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு MSME-க்கு டைரெக்டாக லென் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணாங்கன்னா மற்ற பேங்க்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துருந்தாங்க. MSMEஸ்க்கு என்னென்ன பண்ணுறாங்க. மெயினாக வந்து MSME-க்கு என்ன தேவை, ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும், ஒரு லோன் கொடுக்கணும். அதுக்கோசரம் அந்த லோன் கொடுக்குற பேங்க்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு நாங்கள் ஃபண்டிங் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். விச் மீன்ஸ் மற்ற MSME-க்கு அந்த மற்ற பேங்க்ஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க லோனு. நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ரீஃபைனான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அவங்களுக்கு நாங்கள் ரீம்பர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இது கொஞ்ச நாள் நடந்தது. அவங்களும் வாங்கிட்டாங்க, மற்ற பேங்க்ஸும் வாங்கிட்டாங்க. ஒரு ஸ்டேஜில் நாங்களே யோசித்தோம், எதுக்கு சும்மா MSME கொண்டுங்கிறது மற்ற பேங்க்கு கொடுத்துட்டு மற்ற பேங்க்குக்கு நம்ம கொடுக்கறதுக்கு நாமளே டைரெக்டாக போய் மார்க்கெட்டில் முதல்ல கொடுப்போம். அதாவது மக்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறத பார்ப்போம். ஓகேவா. அப்படி நம்ம நிறைய டைரெக்டாக மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு கனெக்டும் ஒரு டச்சும் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. MSME-க்கு என்ன வேணும்னு தெரியாமல் நான் என்ன MSME பேங்க், அதாவது சிட்பி என்ன MSME பேங்க். அதனால் வி ஸ்டார்டட் டைரக்ட்லி ரீச்சிங் அவுட் டு த மார்க்கெட். உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்த்தா தான் தெரியுது அவங்களுக்கு லோன் மட்டும் தேவை கிடையாது.
லோனுங்கிறது ஒரு தேவை, அது ஒரே தேவை கிடையாது. உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டில் ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குது, அதுக்கு பேச தெரியாது, 2-3 வயசுக்கு அப்புறம் தான் பேச வரும். அது வரைக்கும் எல்லாத்தையும் அழுது தான் கேட்கும். குழந்தை அழுதா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? பசிக்கிறதுன்னு சொல்லி சாப்பாடு கொடுப்போம், பால் கொடுப்போம். வேற சார் டாய்ஸ் கொடுப்போம், விளையாடுறதுக்கு கொடுப்போம். வேற நம்ம என்னதான் சொன்னாலும், ஃப்ரண்ட் ரோவில் இருக்கிற நம்ம என்னதான் சொன்னாலும் பின்னாடி இருக்கிறவங்களால தான் அதை புரிஞ்சிக்க முடியும், அம்மாக்களால் தான் அதை புரிஞ்சிக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ லேடிஸ், மதர்ஸ் ஆர் தி பெஸ்ட் பீப்புள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் சில்ட்ரன் வாண்ட். குழந்தைங்களுக்கு எப்போ எப்படி அழுதா அதுக்கு என்ன வேணும். பசிக்கிறதுனா உடனே வந்து பால் கொடுக்கணும், சாப்பாடு கொடுக்கணும் கிடையாது. சில நேரத்தில் எறும்பு கடிச்சா அழும், சில நேரத்தில் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் உறுத்துனா அழும். நம்மளுக்கு தெரியாது, அம்மாக்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி எம்எஸ்எம்இனா அவங்களுக்கு தேவைன்னா வெறும் உடனே வந்து பணம் வேணும். பணம் எவ்வளோ வேணும்? எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். பணம் கொடுத்தா எல்லாம் நடந்துருமா? இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாமல் தவிக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட பணம் கொடுங்க, டிமாண்ட் வந்துடுமா? மார்க்கெட்டு அப்பாயிடுமா? கிடையாது. உதாரணத்துக்கு ஒரு கார்மெண்ட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம். அதில் நிறையா இதோட ட்ரெஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்ம மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணுறோம். மார்க்கெட்டுக்கு பிடிச்சா தானே அது போகும், இல்லாட்டி போகாது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த டிமாண்ட் என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுட்டால் தான் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி எம்எஸ்எம்இக்கு என்ன தேவைங்கிறத புரிஞ்சுட்டால் தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் டிவைஸ் பண்ணலாம். அதில் லோன் வேணும்னா லோனையும் ஒரு ப்ராடக்டாக கொண்டு வந்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் சிட்பிக்கு எப்போ தெரிய வந்ததுன்னா டைரெக்டாக மார்க்கெட்டில் போய் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு. அப்போ தான் தெரிய வந்தது எம்எஸ்எம்இக்கு பைசாங்கிறது ஒரு இது, பட் மெயின் திங் ஸ்கில் கேப், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். எம்எஸ்எம்இலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன பெட்டி கடை கூட எம்எஸ்எம்இ தான். பெரிய பெரிய ஸ்பின்னிங் மில்லும் எம்எஸ்எம்இ தான். பெரிய பெரிய ஸ்பின்னிங் மில்லில் பார்த்தா பெரிய எல்லாம் செட்டப் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ்ஸு, சாதாரண இந்த கார்மெண்ட்டு, இந்த துணிக்கடை, அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள வந்து உங்களுக்கு பெரிய செட்டப்லாம் கிடையாது. ஓனரே தான் எல்லாம் பண்ணுவார், ஓனரே தான் விற்பார், ஓனரே தான் கலெக்ஷனுக்கு போவார், ஓனரே தான் கணக்கு வழக்கு பார்ப்பார், ஓனரே தான் பேங்க்கில் லோனுக்கு வருவார், ஓனரே தான் ரீபேமெண்ட் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? அவருக்கு கடன் வசூலாகலன்னா ஓனரே தான் போவார். பெரிய கார்பரேட்லலாம் பெரிய பெரிய ஸ்பின்னிங் மில்லாம் அதுக்கு தனியாக டீம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அப்போ இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கில் கேப் இருக்குது. அந்த ஸ்கில் கேப், ஸோ இவ்வளோ வேலையை பார்க்கும்போது ஓனரால் வந்து அவரோட தேவை என்னங்கிறது எப்படி நம்ம அவரால் ஃபுல்லாக பார்த்துக்க முடியும். அதனால் அதுக்கு உண்டான ஸ்கில், அந்த ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு, அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரமோஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங், அந்த மாதிரி விஷயங்களை சிட்பி மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா மற்ற பேங்க்கு, கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ், தே ஆர் பேசிக்கலி ஃபார் லெண்டிங். கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோட ஒரு இதுவே வந்து என்னென்னா அக்செப்டிங் டெபாசிட்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் லெண்டிங். இதுதான் வந்து ஒரு பேங்கிங்கோடைய ஒரு டெஃபினேஷன். நீங்கள் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்டில் பார்த்தா கூட தெரியும். அப்போது ஒரு டெபாசிட் வாங்கணும், பணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மேண்டேட் இருக்கிற ஒரு பேங்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் வந்து பண்ணணும்னா அது அவங்களோட எனர்ஜியை தாண்டி பண்ணணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய வேலை இருக்குது. எம்எஸ்எம்இ தவிர நிறைய அவங்களுக்கு சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்குது, கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் இருக்குது. அப்போ இதெல்லாம் தாண்டி எம்எஸ்எம்இக்கு அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி லிமிடேஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த லிமிடேஷன் சிட்பிக்கு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஹோல் அண்ட் சோல் டெடிகேட்டட் ஃபார் எம்எஸ்எம்இ. வி பிரீத் எம்எஸ்எம்இ. நம்ம எம்எஸ்எம்இ தான் ப்ரீத் பண்ணுறோம், எம்எஸ்எம்இ தான் பார்த்துறோம். இந்த ஐ கேன், ஒரு படத்தில் ரஜினிகாந்த் சொல்லுவார், ஐ கேன் டாக் இங்கிலீஷ், ஐ கேன் வாக் இங்கிலீஷ், ஐ கேன் லாஃப் இங்கிலீஷ் பார், பழங்காலத்து படம். அந்த மாதிரி வி டாக் எம்எஸ்எம்இ, வி திங்க் எம்எஸ்எம்இ, வி பிரீத் எம்எஸ்எம்இ சிட்பியில். அதனால் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட்டு சிட்பி மூலமாக பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி வெரி பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்போ எம்எஸ்எம்இயில் எவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே, இப்போது சிட்பி பற்றி பேசணும், எம்எஸ்எம்இஸ் பற்றி பேசணும். அப்போது கவர்மெண்ட் இதை தவிர எம்எஸ்எம்இக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒன்று வந்து லோனு. மெயினாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு என்ன வேணும், நம்மளுக்கு லோன் வேணும். அந்த லோனுக்கு எல்லா பேங்க்குமே வந்து கொடுப்பாங்க. ஆனால் எம்எஸ்எம்இக்குன்னு எல்லா பேங்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு எம்எஸ்எம்இ ஸ்பெஷலைஸ்டு எம்எஸ்எம்இ பிரான்ச்சுன்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. ஓகேங்களா? நம்ம எங்கே போய் பார்த்தாலும் தெரியும். இப்போ இது எப்படி கோபி ரோடு, சத்தி ரோட்டில் போய் பார்த்தோம்னா எல்லா பேங்க்குமே வந்து ஒரு பிரான்ச் வச்சுருப்பாங்க. ஒத்தகுதிரை பிரான்ச்சு, கவுந்தபாடி பிரான்ச்சு, கோபி பிரான்ச்சுன்னு வச்சுருப்பாங்க. கொஞ்சம் பெரிய ஏரியாவாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, எம்எஸ்எம்இ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எம்எஸ்எம்இ பிரான்ச்சுன்னு வச்சுருப்பாங்க. இல்லாட்டி கனரா பேங்க் எம்எஸ்எம்இ ஹப்னு வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி. ஸோ ஒவ்வொரு பேங்க் வந்து எம்எஸ்எம்இக்குன்னு தனியாக ஒரு பிரான்ச் வச்சுருப்பாங்க. சிட்பி வந்து எம்எஸ்எம்இக்குன்னு ஒரு பேங்க்கே வச்சுருக்கோம், ஒரு இன்ஸ்டியூஷனே வச்சுருக்கோம். இது ஒன்று. ரெண்டாவது, ஸோ இங்கே பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து எல்லா எம்எஸ்எம்இ லோன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும்.
இது தவிர வேற என்ன? இந்த லோன் வாங்குறதுக்கு நான் சாதாரணமாக என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு பேங்க்குக்கு போனோம்னா ஒரு 1 கோடி ரூபா நம்மளுக்கு செலவாகுது அப்படின்னா அதில் கவர்மெண்ட்டு பேங்க் உடனே 1 கோடி லோனாக கொடுத்துட மாட்டாங்க. கொஞ்சம் மார்ஜினாக நீங்கள் கொண்டு வரணும், உங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு 25% கொண்டு வரணும், மீதி வந்து நான் லோனாக கொடுக்குறேன், 75% லோனாக கொடுக்குறேன் அப்படிம்பாங்க. புரியுதுங்களா? அந்த லாஸ்ட் பெஞ்சுக்கு முன்னாடி ஒரு பெஞ்ச் இருக்காங்க பாருங்க, எல்லாருக்கும் கேட்குதா? ஓகே ஓகே, நீங்கள் டிஸ்கஸ் வேறு என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம். அப்படியே ஒரு காதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஒரு காதில் மட்டும் இதை போட்டுக்கோங்க, ஏன்னா இது நாளைக்கு உங்களுக்கு ஃப்யூச்சருக்கு யூஸ் ஆகலாம். ஸோ ஒரு பேங்க்குக்கு போய் நம்ம ஒரு 1 கோடி ரூபா லோனாக கேட்குறோம் அப்படின்னா பேங்க் என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு 25% உங்கள் மார்ஜினாக நீங்கள் உங்கள் பேக்கெட்லேருந்து கொண்டு வந்துருங்க, மீதி 75% நான் லோனாக கொடுக்குறேன் அப்படிம்பாங்க. ஆனால் அந்த 75% உங்களை நம்பி லோனாக கொடுக்கும்போது பேங்க்குக்கு வந்து என்ன சேஃப்டி? அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நான் 75 ரூபீஸ் நான் 75% நான் கொண்டு வரேன், உங்கள் மார்ஜினையும் சேர்த்து நீங்கள் போய் வந்து ஒரு 1 crore ஒரு ஏதாவது மிஷின் வாங்கிடுறீங்க, மிஷினோ இல்லாட்டி ஒரு பில்டிங்கோ வாங்கிடுறீங்க. ஸோ இது நாங்கள் ஃபைனான்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது, பட் எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன சேஃப்டி கவர் என்ன கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதை வந்து பேங்க் லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா கொலாட்ரல்னு சொல்லுவாங்க, கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டிம்பாங்க, எக்ஸ்ட்ரா செக்யூரிட்டி. என்ன பர்பஸ்க்கோசரம் லோன் கொடுக்குறோமோ அதை தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது வாங்கினா அது வந்து கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டிக்கு ஏதாச்சும் வீடு ஏதாவது கேட்பாங்க, இல்லாட்டி ஏதாவது விவசாய பூமி ஏதாவது கேட்பாங்க. மற்ற பேங்க்ஸ் விவசாய பூமி வாங்கிக்க மாட்டாங்க, அக்ரி லேண்டு மற்ற எந்த பேங்க்ஸும் கொலாட்ரலாக எடுத்துக்கிறது இல்லை, பட் சிட்பியில் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது பேங்க்கில் எஃப்டி வச்சுருக்கீங்களா, எஃப்டி வச்சுருந்தா அதை கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ எல்லோரும் இப்போ புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், சம்பாதிக்கணும், சொத்து சேர்க்கணும்னு சொல்லி தான் நம்ம பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு லோன் கேட்கும்போது கொலாட்ரல் கொடுங்கன்னு சொன்னால் எங்கே போகிறது? அதனால தான் கவர்மெண்ட்டு இந்த எம்எஸ்எம்இ-கோசரம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சிஜிடிஎம்எஸ்சின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இது இப்போ கொண்டு வரல, ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு கொண்டு வந்து. அந்த சிஜிடிஎம்எஸ்சிங்கிறது என்னென்னா ஃபுல் ஃபார்ம் யாருக்காவது தெரியுமா? சிஜிடிஎம்எஸ்சி எல்லாம் வரை ஏபிசிடியாக இருக்குல்ல, எம்எஸ்எம்இ, சிட்பி. சிஜிடிஎம்எஸ்சினா கிரெடிட் கேரண்டி ஃபண்ட் ட்ரஸ்ட்டு ஃபார் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு பேர். கிரெடிட் கேரண்டி வேணா எழுதிக்கலாம், கிரெடிட் கேரண்டி ஃபண்ட் ட்ரஸ்ட் ஃபார் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ்னு பேர். அப்போ என்னென்னா இதுலேயே பேரில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ்னு வரும். அப்போது மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மாலுக்கு மட்டும்தான் இது பொருந்தும். எம்எஸ்எம்இயில் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் கிடையாது, மீடியம் இருக்குது. ஆனால் சிஜிடிஎம்எஸ்சி வந்து வெறும்னா மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மாலுக்கு மட்டும்தான் உண்டு, மீடியம்க்கு கிடையாது. அப்படின்னா என்ன, மீடியம் வந்து இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் பெரிய என்டிட்டிஸ், அதனால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இது தேவையில்லை. ஏற்கனவே கொஞ்சம் பிஸ்னஸில் சம்பாரிச்சு வச்சுருப்பாங்க, அவங்கள்ட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், அதனால் அவங்களால கொடுக்க முடியும். மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மாலுக்கு தான் மெயினாக தேவைன்னு சொல்லி அவங்க வந்து இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்கீம் பிரகாரம் என்னென்னா, இந்த லோன் வாங்கிறதுக்கு நம்ம அவ்வளோ பேங்க்குக்கு போனார் இல்லையா, பேங்க் சொல்கிறாங்க இல்லையா, 75% லோன் கொடுக்குறேன், ஆனால் அதுக்கு கொலாட்ரல் கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க இல்லையா. அந்த கொலாட்ரலுக்கு பதிலாக சிஜிடிஎம்எஸ்சி கம்பெனி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கொலாட்ரல்லாம் கேட்காதீங்க அவங்கள்ட்ட, நானே உங்களுக்கு கேரண்டி கொடுக்குறேன், அவங்க வந்து லோனை கட்டலாம்னா நான் வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு இது பண்ணுறேன், அதுக்கு உங்களுக்கு நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன்னு. இட் இஸ் நத்திங் லைக் பட் அ இன்சூரன்ஸ் கவர். நம்மள எத்தனை பேருக்கு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இருக்குது? லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஒரு கை தான் தூக்குறாங்க, 2 வேற. நான் நினச்சேன் எல்லாரும் 2 கை தூக்குவாங்கன்னு நினச்சேன். ஓகே, வெல்கம். அட்லீஸ்ட் காலேஜ் படிக்கிற நேரத்தில் ஒரு 3-4 பேருக்காவது இருக்குது. மேபி நிறைய பேர் தூக்குறதுக்கு விருப்பம் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல, அப்பா அம்மா வந்து சைலண்டாக எடுத்து வச்சுருப்பாங்க பாலிசி, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க கூட தெரிஞ்சிருக்காது. பட் எல்ஐசி பாலிசிக்கிறது என்னென்னா, இப்போ நான் இருக்கேன், என் பேரில் ஒரு எல்ஐசி பாலிசி இருக்குது, நாளைக்கு நான் இல்லை அப்படின்னா என்னோட குடும்பம் வந்து என் பேங்க் வந்து பென்ஷன் கொடுப்பாங்க, அது வேறு விஷயம். ஆனால் அதை மட்டுமே வச்சுட்டு சர்வை பண்ண முடியாது, ஃபேமிலியை காப்பாற்றணுங்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுப்பேன், ஸோ தட் நான் இல்லாத நேரத்துலையும் என்னோட குடும்பம் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்ட்டு. அப்போது ஏதாவது ஒரு அன்டுவர்ட் இன்சிடென்ட்ஸில் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து என்னோடய ஃபேமிலிக்கு பணம் கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஏதாவது ஒரு அன்டுவர்ட் இன்சிடென்ட், காட் ஃபார்பிட். அதே மாதிரி தான் சிஜிடிஎம்எஸ்சிக்கு வரும். ஒரு லோன் வாங்குறவங்க எல்லாருமே வந்து திருப்பி கட்டக்கூடாது, கம்பி நீட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் வாங்க மாட்டாங்க யாருமே. ஏன்னா யாருக்குமே ஏமாத்துறதுக்கு டைம் கிடையாதுங்க. உண்மையாக சொல்லணும்னா, ஓப்பனாக சொல்லணும்னா, யாருக்குமே ஏமாத்துறதுக்கோ இல்லாட்டி ஒரு தப்பான எண்ணத்துக்கோ டைம் கிடையாது. எல்லாருக்குமே முன்னேறணும்னு ஆசை, எல்லாருக்குமே. யாருக்கெல்லாம் முன்னேற வேண்டாம்னு ஆசை கை தூக்குங்க. இங்கேயோ யாரோ ஒருத்தர் கை தூக்குற மாதிரி இருக்கு, இல்லை யாரும் இல்லை. ஓகே, ஸோ எல்லாருக்குமே முன்னேறணும்னு ஆசைங்கும் போது
யாருமே ஏமாற்ற மாட்டாங்க. ஆனால் அதை தாண்டி பேங்க்குக்கு நிறைய பேர் சில கொடுத்த கடன் வந்து சில நேரத்தில் திருப்பி வராமல் இருக்கலாம். அதுக்கு காரணம் அவங்களால வந்து பிஸ்னஸ் சரியாக பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. சில நேரத்தில் மார்க்கெட் டவுனாக இருக்கும். ஒரு 4 வருஷம் முன்னாடி கோவிட் வந்தது. ஆக்சுவலாக வந்ததுன்னு சொல்லவே கூடாது. ஆக்சுவலாக அது ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன். அந்த கோவிட் பீரியடில் நம்மளாம் எப்படி கஷ்டப்பட்டோங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். லெட் அஸ் ப்ரே இட் ஷுட் நாட் ஹேப்பன் அகைன். பட் அந்த கோவிட் பீரியடில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் வந்தது, மார்க்கெட் டவுன் ஆச்சு, நிறைய பேருக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்தது. அந்த பீரியடில் பேங்காலும் கொடுத்த கடனை திருப்பி வாங்கவே முடியல. வாங்குறதுக்கு கொடுத்த கடனை கேட்கறதுக்கு வாயே வரல, மனசே இல்லை. ஆனாலும் கொடுத்த கடனை திரும்பி வாங்கணும் இல்லையா? ஸோ அந்த பீரியட்லலாம் வந்து வராத கடன்லாம் சிஜிடிஎம்எஸ்சி கம்பெனி நம்மளுக்கு ரீம்பர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமைகளில் கொலாட்ரல் கொடுக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல, கொடுத்த கடனை திருப்பி வரல அப்படின்னா நான் பேங்க் வந்து நீங்கள் உங்களோட நார்மல் ரெகுலர் ரூட்டீன் ரூல்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கஸ்டமரை வந்து ஹராஸ் பண்ணாதீங்க. நார்மல் ரூல்ஸ் என்னவோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி உங்களுக்கு பணம் வரலன்னா நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு சிஜிடிஎம்எஸ்சி கவர்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி வரப்பிரசாதம், நம்ம நாட்டுக்கு கிடைச்ச மிக மிக பெரிய வரப்பிரசாதம். எம்எஸ்எம்இஸ் இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஆனால் இட் டஸ் நாட் கம் ஃபார் ஃப்ரீ. எதுவுமே ஃப்ரீயாக கிடைக்காது. எல்லாத்துக்குமே ஒரு இது உண்டு. எப்படி நான் இதில் எல்ஐசி பாலிசியோ இன்சூரன்ஸ் கவர் எடுக்கிறதுக்கு நான் பணம் கட்டுறேனோ அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் பணம் கட்டணும். அந்த சிஜிடிஎம்எஸ்சி கம்பெனிக்கு பணம் கட்டணும். ஏன்னா அவங்க இந்த நம்மளுடைய லோனை வந்து மூதரிக்கிறாங்க, ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறாங்க, அண்டர் ரைட் பண்ணுறாங்க, நம்ம எப்படி வேணும் கேரண்டி பண்ணுறாங்க, எப்படி வேணும்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் பணம் கொடுக்க தான் வேண்டியிருக்கும். பட் கொலாட்ரல் இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு கொஞ்சோண்டு பணம் ஒரு ப்ரீமியம் பே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு 1% கொடுக்கறது தப்பு கிடையாது. இட் இஸ் ரியலி வெரி குட். நம்ம என்ன சரியாக இருந்த வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ கவர்மெண்ட்டு எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு கொடுக்குற ஒன் ஆஃப் தி பெனிஃபிட்டு சிஜிடிஎம்எஸ்சி. ரெண்டாவது, பிஸ்னஸ் ஃப்ரெட்டர்னிட்டியில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் 45 டே கான்செப்ட். 45 டே கான்செப்ட் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் காமர்ஸ் குரூப்பில் இருந்திருக்கிறீங்களா? காமர்ஸ் குரூப் இருக்காங்க இல்லையா? ஓகே. இதில் அவங்க தான் இருக்காங்க. தட்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ என்னோடய வேலை கொஞ்சம் மிச்சமாக இருது ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ எம்எஸ்எம்இடி ஆக்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, நார்மலாக எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு மற்ற என்டிட்டிஸ் கொடுக்க வேண்டிய பணம் வந்து 45 டேஸ்க்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொவிஷன் ரொம்ப நாளாகவே இருக்குது. ரொம்ப நாளாகவே எப்படின்னா, எம்எஸ்எம்இக்கு பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, அதாவது உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி, நான் ஒரு எம்எஸ்எம்இ கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கூட்ஸ் வாங்குறேன், அவங்களுக்கு நான் பணம் கொடுக்கணும். நான் என்ன பண்ணுவேன், நார்மலாக வந்து ஒரு 30 நாளில் கொடுக்குறேன்னா 30 நாளில் கொடுத்துடணும். ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன், வேணுன்ட்டு எம்எஸ்எம்இ தானே, சின்ன கம்பெனி தானே, அவங்களால என்ன எடுத்து என்ன பண்ண முடியும், 60 நாள் ஆக்குறேன், 90 நாள் ஆக்குறேன், இல்லை கொஞ்சம் தொங்க விட்டு நான் கொடுக்குறேன், இப்படின்னு நான் நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பெரிய கம்பெனி இது நடக்கவும் நடக்குது. சின்ன கம்பெனிக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஐயா கொடுங்கய்யா, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க. தரேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், அதுக்குள்ள நீங்கள் அடுத்த ரவுண்டு சப்ளை பண்ணுவாங்க. அடுத்த ரவுண்டு சப்ளை பண்ணுறது முதல் ரவுண்டு பணம் கொடுத்தா தானே அடுத்த ரவுண்டுக்கு சப்ளை பண்ண முடியும். கரெக்டுங்களா? அப்போது அவங்கள்ட்ட பணம் இல்லை, ஆனால் அடுத்த ரவுண்டு சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆசையும் இருக்குது, ஆனால் அவங்கள்ட்ட சோர்ஸ் இல்லை. என்ன பண்ணுறது? அவங்களால வந்து ஃபர்தராக பிஸ்னஸை ரன் பண்ண முடியாது. அப்போது கொடுத்த கூட்ஸுக்கு பணம் திருப்பி வராத போது அடுத்த ரவுண்டு சப்ளை பண்ண முடியாத போது அவங்களால வந்து பிஸ்னஸில் சர்வை பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போது இந்த 45 டேஸ் கான்செப்ட் எப்படி ஹெல்ப்பில் இருக்குன்னா, ஒரு பெரிய கம்பெனி எம்எஸ்எம்இ கிட்டக்கு 45 நாளைக்குள்ளுக்குள்ளே வாங்குறத அந்த வாங்கின கூட்ஸுக்கு பணத்தை கொடுக்கணும். அப்போ கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் இருந்தது. கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு உண்டான ப்ரொவிஷன் இல்லை. அதை தாண்டி எம்எஸ்எம்இ வந்து இந்த பெரிய கம்பெனி மேலே கேஸ் போடலாம். கேஸ் போட்டால் பணம் வரும், அடுத்த ரவுண்டு பிஸ்னஸ் வராது. புரியுறதுங்களா? ஏன்னா சின்ன கம்பெனி அவங்களுக்கு ரிப்பீட் பிஸ்னஸ் வந்துட்டே இருக்கணும். பெரிய கம்பெனி ஆர்டர் கொடுப்பாங்க ரெகுலராக, ஆனால் கொடுத்த ஆர்டருக்கு வந்து பணத்தை உடனே கேட்டால் நீ ரொம்ப பேசுகிற, உங்கள்கிட்ட அடுத்த ரவுண்டை வாங்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டுருவாங்க. கரெக்டாக இல்லையா சொல்லுங்கள்? ஏன்னா நம்மளாம் வந்து பாட்டு கிடையாது. என்ன தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு, மிஷின் லேர்னிங் எல்லாம் வந்தாலும் நம்மளாம் மனுஷங்க. வி ஆர் டீலிங் வித் எமோஷன்ஸ். அப்போது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் எல்லா பிஸ்னஸும் நடக்கணும் போது அந்த 45 நாளைக்குள்ள கூட பணம் வரவும் செய்யணும், ஆனால் வரவும் மாட்டேங்கிறது. அடுத்த ரவுண்டுக்கு நான் கூட்ஸும் சப்ளை பண்ணணும், எப்படி முடியும், எங்கிட்ட பணம் இல்லை. அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட்டு இந்த வாட்டி 2024 மார்ச்லேருந்து ஒரு ரூல்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக போட்டாங்க. என்னென்னா, அந்த 45 டேஸ்க்குள்ள அந்த பணத்தை கொடுக்க வேண்டியது கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கலையோ அந்த அமௌண்ட் ஃபுல்லுத்தையுமே வந்து டிஸ்அலவ் பண்ணிவிட்டு அந்த என்டையர் அமௌண்ட்டுக்கும் டேக்ஸ் கட்டணும். யார்? அந்த பெரிய கம்பெனி.
இது எவ்வளோ குட்டிக்காரணம் போட்டு பார்த்தாங்க அந்த பெரிய கம்பெனிலாம், ஒன்றும் நடக்கலை. ஒன்று எம்எஸ்எம்இக்கு கொடுங்க பணத்தை, இல்லாட்டி வரி கட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் எப்போ நீங்கள் அடுத்த வருஷம் நீங்கள் 2 வருஷம் கழிச்சு கட்டுறீங்களா, அந்த 2 வருஷம் கழிச்சு அதை வந்து நீங்கள் ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஆனால் 2 வருஷத்துக்கு மாட்டிக்கிச்சே பணம், அதுக்கு வட்டி என்னாச்சு இல்லையா? அதனால இப்போ வழிக்கு வராங்க எல்லாரும். ஸோ ரூல்ஸை போட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்ல ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஃபாலோ பண்ணலன்னா என்ன பெனால்ட்டி அப்படின்னா உண்டு. ரோட்டில் போகிறோம், ஹெல்மெட் கம்பல்சரி, ஹெல்மெட் போடாமல் போகாதீங்க உங்களுக்கு நல்லதில்லை அப்படின்னா, ஆனால் ஓகே சார்ன்ற ரைட்டு வரட்டுமான்ட்டு போயிடுவாங்க. ஓரங்கட்டு, வண்டி நிப்பாட்டு, வண்டி சாவியை கொடு, எல்லாத்தையும் எடு, பணம் கட்டு, சலான் போடு அப்படின்னாங்கன்னா, ஸோ எனிதிங் ஷுட் பி என்ஃபோர்ஸ்ட். வாட் இஸ் நாட் என்ஃபோர்ஸ்ட் இஸ் நாட் ஆஃப் எனி வேல்யூ. சார் யூ ஆர் டெல்லிங் சம்திங் சார்? ஓகே. ஸோ இது எம்எஸ்எம்இக்கு கொண்டு வந்த அடுத்த முக்கியமான விஷயம். ஓகேங்களா? இது தவிர இன்னும் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு. இப்போது டெடிகேட்டட் எம்எஸ்எம்இ பேங்க்ஸ் அப்படின்ட்டு. இப்போ இதை தவிர நார்மலாக வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன். ஒரு லோன் வாங்கணும்னா 100% பதிலாக ஒரு கோடி காஸ்ட் ஆகுதுன்னா 75% தான் லோன் கொடுக்குறாங்க. மீதி 25% அவங்க மார்ஜின் கொண்டு வரணும். மீதிக்கு கொலாட்டல் இருக்குது, கொலாட்டல் தேவை. அப்படி கொலாட்டல் இல்லைன்னா சிஜிடிஎம்எஸ்சி கவரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னோம். இதையே வந்து சிட்பி கொஞ்சம் வேறு விதமாக யோசிச்சோம். சிட்பிலையும் இந்த கான்செப்ட் இருக்குது, ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது, இன்றைக்கும் இருக்குது. ஆனால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்பயும் எங்கிட்ட கொலாட்டல் இல்லை சார்னாங்க. சரி ஓகே கொலாட்டல் இல்லை, சிஜிடிஎம்எஸ்சி கவரேஜ் எடுத்துக்கோங்கன்னு. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, சார் சிஜிடிஎம்எஸ்சின்னா எக்ஸ்ட்ரா 1% ஜாஸ்தியாகும் சார், செலவாக இன்றைக்கி தேதிக்கு மார்ஜின் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சார் எங்களுக்கு. கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின், நெட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸில். ஓகே. ஸோ மார்ஜின் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, இதில் வந்து சிஜிடிஎம்எஸ்சிக்கு வேறு 1% கொடுத்துட்டு என்னோட மார்ஜின் அடிபட்டு போயிடும் அப்படிவாங்க. ஸோ சிட்பி உட்காந்து யோசித்தோம் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. மார்க்கெட்டில் மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு யோசித்தோம். எல்லா பேங்க்கும் வந்து இந்த கான்செப்ட் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ சிட்பி வி ட்ரைட் ஒரு யூனிக் மெத்தட் ஒன்று ட்ரை பண்ணோம். ஓகே, ரன்னிங் யூனிட்டாக நீங்கள் எம்எஸ்எம்இ யூனிட் ரன் பண்ணிட்டுருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஒரு 1 கோடி ரூபா மிஷின் வேணும். என்ன பண்ணுங்கள், உங்கள் 25% மார்ஜின் இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்கள் சப்ளையருக்கு கொடுக்காதீங்க, தனியாக எடுத்து எங்கள்கிட்ட சிட்பியில் டெபாசிட்டாக வச்சுருங்க. நான் என்ன பண்ணுறேன், அதையும் சேர்த்து 1 கோடியாகவே உங்களுக்கு லோனாக கொடுத்துட்றேன். புரியுதுங்களா? முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம், 25% மார்ஜினை 1 கோடியில் 25 லேக் மார்ஜினை வந்து நீங்கள் சப்ளையருக்கு கொடுத்துருங்க, மீதி 75 லேக்கை நான் லோனாக பண்ணிடுறேன். அந்த 75 லேக்கு ஒன்று கொலாட்ரல் கொடுத்துருங்க, அப்படி இல்லாட்டினா சிஜிடிஎம்எஸ்சியில் கவர் பண்ணி இன்சூரன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, அந்த ப்ரீமியம் மட்டும் நீங்கள் இப்போ ஏற்றுக்கோங்கன்னு சொன்னோம். இப்போ உள்டாவாக என்ன பண்ணுறோன்னா 25 லேக்கு சப்ளையருக்கு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக எங்கள்கிட்டயே கொடுத்துருங்க, நாங்கள் வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டாக வச்சுக்கிறோம், அதுக்கு வட்டியும் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. ஸோ உங்கள் மார்ஜின் நீங்கள் போட்டிங்களே, அப்போ உங்களுக்கு 1 கோடி வரணும்ல, 1 கோடி நான் உங்களுக்கு லோனாகவே கொடுத்துட்றேன். ஸோ எனக்கு என்னாச்சு, 1 கோடி லோன் ஆச்சு, அதுக்கு கொலாட்டலும் வந்துருச்சு. கஸ்டமருக்கு என்னாச்சு, அவர் மார்ஜின் கொண்டு வந்தாச்சு, அதுக்கு வந்து சப்ளையருக்கு கொடுத்தா வட்டி கிடையாது, ஏன்னா நம்மள்கிட்ட வச்சா அதுக்கு வட்டியும் வரும். இந்த ப்ராசஸில் கொலாட்டலுக்கான அவசியம் கிடையாது, சிஜிடிஎம்எஸ்சி கவரேஜுக்கான அவசியமே கிடையாது. அப்போ அந்த சிஜிடிஎம்எஸ்சி கொடுக்குற 1%, 1.5% ப்ரீமியம் சேவ்டு. அப்போ அவங்களோட நெட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ப்ரொடெக்டட். ஸோ இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வந்தோம். இது வந்து ஒரு ரோரிங் சக்ஸஸ். ஒன் ஆஃப் த ரோரிங் சக்ஸஸ்னால் என்ன அர்த்தம், சிங்கம் கர்ஜனை பண்ணுற மாதிரி சக்ஸஸ். அந்த அளவுக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து இது பயங்கர சக்ஸஸ் ஆகிட்டு இன்றைக்கி தேதிக்கு மிஷின் லோன்னா எல்லாருக்கும் சிட்பி தான் ஞாபகம் வருது, அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. இதுலேயும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஸ்கீம் பேர் சொன்னால் நிறைய உங்களுக்கு இது இருக்கும். ஸ்மைல்னு இருக்குது, ஸ்பீடுன்னு இருக்குது. சிட்பியில் வந்து ஸ்கீம் ஒரு அழகுனா அதோட பேர் இன்னொரு அழகு. ஆக்சுவலாக சாருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அரைஸு, ஸ்தாபன், ஸ்பீடு, மோர், எட்ஜு, இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே வந்து ப்ரிடாமினன்ட்லி 100% ஃபைனான்சிங். உங்களுடைய மார்ஜின் 20%, 25% இதை எஃப்டியாக வச்சுட்டு அதையே எடுத்துகிட்டு அதையே சேர்த்து உங்களுக்கு 100% லோனில் கொடுத்துட்றோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டு எம்எஸ்எம்இக்கு கொடுக்குற த்ரஸ்ட்டாக எம்எஸ்எம்இ இன்னும் கொஞ்சம் சிட்பி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக புதுசாக வேறு ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு வரோம். இது ஒன்றுங்க. ரெண்டாவது, எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து பிஸ்னஸ் ரொட்டேஷனுக்கு பணம் வேணும். எத்தனை பேர் வந்து நம்மளுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் வந்து ஒரு இது கொண்டு வந்தாங்க, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு வந்தாங்க. எத்தனை பேருக்கு ஐடியா இருக்குன்னு தெரியல, ட்ரெட்ஸ் அப்படின்னு, TREDS. எனிஒன் ஹூ நோஸ் கேன் ரைஸ்? ட்ரெட்ஸ்னா ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு பேர். ஓகேவா? ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம், அதாவது எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு பேர்.
ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ எப்படி வந்து கோர் பேங்கிங் சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி கோர் பேங்கிங் வந்து பேங்கிங் பிளாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, 30 நாள் கழிச்சு வருது, 90 நாள் கழிச்சு பணம் வரும். அந்த பணத்தை இமீடியட்டாக வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக அந்த மாதிரி அந்த பில்லை வந்து நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட பேங்க்கில் போய் தனியாக பில்லை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு லிமிட் வந்து வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு அந்த பேங்க்கு கொடுக்குறதா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு. அதுக்கு எதனாச்சும் கொலாட்ரல் கேட்பாங்க. இந்த ட்ரெட்ஸ் பிளாட்ஃபார்மில் என்னென்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் இருக்காங்க. இந்த பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் வந்து அவங்கள ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். பெரிய கம்பெனிஸ்னால் யார்? நம்ம LMW, டாட்டா, ரிலையன்ஸு, பிர்லா, இந்த மாதிரி கம்பெனிஸு, அப்புறம் இந்த அமேசானு, ஃப்ளிப்கார்ட், இவங்கெல்லாம் கூட வந்து பெரிய கம்பெனியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, சின்ன சின்ன MSMEs கிட்ட வந்து பணம் குட்ஸ் வாங்குவாங்க, அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும். ஸோ எந்த MSMEக்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சீக்கிரம் பணம் வேணும், பில்லை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களும் வந்து இந்த ட்ரெட்ஸ் பிளாட்ஃபார்மில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த பில் டிஸ்கவுண்டிங்கில் வந்து எத்தனை பார்ட்டி இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள். 3 பார்ட்டி. ஒன்று வந்து பையர், அந்த பெரிய கார்பரேட்டு. ஒரு கூட்ஸ் வாங்குறாங்க அப்படின்னா MSME வந்து கூட்ஸ் விற்கிறாங்க, ஒரு பெரிய கார்பரேட்டு கூட்ஸ் வாங்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷனில் 2 பேர் இருக்காங்க, பையரு, செல்லரு. பட் பையருக்கு கூட்ஸ் கிடச்சிருச்சு, செல்லருக்கு பணம் வரணும். பணம் யார்கிட்டேருந்து வரணும்? யார் கொடுத்தாலும் சரி தான், எனக்கு பணம் வேணும் MSME. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த பெரிய கார்பரேட் கிட்ட போய் கேட்பேன். பெரிய கார்பரேட் சொல்லுவாங்க 90 days பாலிசி, 90th day நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படிம்பாங்க. அவங்களால போய் அதுக்கு முன்னாடி கேட்க முடியாது, ஏன்னா 90th day கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் அவருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பணம் வேணும் MSMEக்கு. அவர் என்ன பண்ணுவார், ஐயா யாராவது பணம் கொடுக்குறீங்களா, என்னோட பில்லை வச்சுட்டு யாராவது டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி பணம் கொடுக்குறீங்களா, 1 கோடி ரூபா பில் இருக்குது, நீங்கள் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு டிஸ்கவுண்ட்டை குறைச்சின்னு கொடுத்தா கூட பண்ணுறேன் அப்படின்னா நார்மலாக அவங்களோட ஓன் பேங்கர் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வருவாங்க. இங்கே வந்து எப்படின்னா இந்த பிளாட்ஃபாரத்தில் இந்த MSME வந்து அந்த ட்ரெட்ஸ் பிளாட்ஃபாரத்தில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்ணலாம், ஒன்ஸ் இவர் கூட்ஸை விற்றுட்டு அவர் இன்வாய்ஸ் பண்ணுறாரு இல்லைங்களா, அந்த இன்வாய்ஸ் பில் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பில்லை வந்து அந்த ட்ரெட்ஸ் பிளாட்ஃபாரத்தில் அப்லோட் பண்ணினா அந்த ட்ரெட்ஸ் பிளாட்ஃபாரத்தில் அந்த பில்லு எல்லா பேங்க்குக்கும் தெரியும். அந்த பேங்க்கும் அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ட்ரெட்ஸ் பிளாட்ஃபாரத்தில் 3 பார்ட்டி இருப்பாங்க. ஒன்று வந்து இல்லை பெரிய கார்பரேட்டு, அவங்க பையரு. 2வது MSME, அவங்க செல்லரு. 3வது நம்ம பேங்கர்னா சிட்பி மட்டும் கிடையாது, சிட்பி மட்டும் இல்லை, எல்லா பேங்க்ஸுமே இருப்பாங்க. ஆக்சிஸ் பேங்க், HDFC பேங்க், SBI, எல்லாரும் இருப்பாங்க. எல்லாரும் அதில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருப்பாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு பெரிய கம்பெனியோட பில்லை வந்து நம்ம MSME அப்லோட் பண்ணிட்டாருன்னா இட் வில் பி அவைலபிள் ஃபார் டிஸ்கவுண்டிங் அண்ட் இட் வில் பி விசிபிள் டு ஆல் த பேங்க்ஸ். எல்லா பேங்க்ஸுக்கும் தெரியும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லா பேங்க்கும், ஓ இந்த கம்பெனியா, டாடா கம்பெனியா, ஓகே டாடா கம்பெனி பில்னா நான் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன், இதுக்கு வந்து நான் 7% நான் வந்து வட்டி டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறேன். அப்படி 7%னா 7 வட்டி கிடையாது, வருஷத்துக்கு 7%. ஓகே, நார்மலாக ஒரு வட்டினா என்ன சொல்லுவோம், மாதத்துக்கு ஒரு வட்டின்னு சொல்லுவோம். இட் டிரான்ஸ்லேட்ஸ் டு 12% per annum. ஓகே, இதுனா 7% மொத்தம் சொல்கிறது வருஷத்துக்கு. ஓகேவா? ஸோ இது 90 நாள் அப்படின்னா 90 நாளைக்கு உண்டான வட்டி மட்டும் தான் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இன்னொரு பேங்க் பார்ப்பாங்க, ஓ டாடா கம்பெனியா, நோ ப்ராப்ளம், நான் 5% கொடுக்குறேன் அப்படின்னாங்க. இதில் என்னென்னா இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஏழை விடுவாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு வந்து பிட்டிங் போடுவாங்க. ஒரு பிட்டருக்கு ஒரு பேங்க்குக்கு இன்னொரு பேங்க்கோட ரேட்டு தெரியாது. ஆனால் நம்ம MSMEக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸ்க்ரீனில். அவர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த பேங்க்குன்னு. ஓகேவா? ஸோ அவர் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எந்த பேங்க் வந்து கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு சார்ஜ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பேங்க்கை வந்து அவர் ஓகேன்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிட்டாருன்னா அடுத்த நாளைக்கு அவருக்கு அன்னைக்கு பில்லு டிஸ்கவுண்ட் ஆகும், அடுத்த நாளைக்கு அவருக்கு பணம் வந்துடும். 90 நாள் கழிச்சு வர வேண்டிய பணம் 2வது நாள்லேயே வந்துடும். ஏன்னா முதல் நாளைக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாரு, எல்லா பேங்க்குக்கும் தெரியுது, எல்லா பேங்க்கும் கோட் கொடுக்குறாங்க, இவர் பேங்க் சூஸ் பண்ணுறாரு, அன்றைக்கி டிஸ்கவுண்ட் ஆகிடும், அடுத்த நாளைக்கு பணம் வந்துடும். T+1 சொல்லுவாங்க, இதுக்கு பேர் செட்டில்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அடுத்த நாள் வந்துடுது. ஸோ 90வது நாளைக்கு வர வேண்டிய பணம் 88 நாள் முன்னாடியே வந்துடுது நம்மளுக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு பணமும் கிடச்சிருது MSMEக்கு. பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே அந்த பில்லை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியாச்சா, 90வது நாளைக்கு இந்த கம்பெனிக்கு இது பண்ணிட்டுருவாங்க, அந்த பில் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. 90வது நாளைக்கு அந்த பேமெண்ட்டு அந்த பேங்க்குக்கு வந்துடும். இன்கேஸ் அந்த பெரிய கம்பெனி, இந்த லார்ஜ் கார்பரேட்டு பணத்தை பேங்க்குக்கு கொடுக்கலன்னா பேங்க் வந்து மறுபடியும் MSME கிட்ட போய் நிற்க முடியாது. இட் இஸ் வித்தவுட் ரீகோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து ஃபேக்டரிங்னு ஒரு கான்செப்ட், இது இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு ஃபேக்டரிங். இது வந்து வித் ரீகோர்ஸ் வித்தவுட் ரீகோர்ஸ்னு 2 இருக்குது அந்த இதில். பட் ட்ரெட்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வித்தவுட் ரீகோர்ஸ். அப்போ என்னென்னா MSMEக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு அந்த பணத்தை பெரிய கம்பெனிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணும்போது அந்த பெரிய கம்பெனி கொடுக்கலன்னா சின்ன கம்பெனிக்கிட்ட போய் நிற்க முடியாது, நம்ம MSME கிட்ட போய் பேங்க் நிற்க முடியாது, பெரிய கம்பெனிகிட்ட தான் வாங்கிக்கணும். ஏன்னா அந்த கம்பெனி நல்ல கம்பெனி தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க, அப்போ அவங்கள்ட்டே வாங்கிக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இட் இஸ் பிட்வீன் த பேங்க் அண்ட் தி லார்ஜ் கார்பரேட், அவ்வளோதான். ஸோ இது கவர்மெண்ட்டு RBI மூலமாக MSMEக்கு கொண்டு வந்த ரொம்ப பெரிய இனிஷியேட்டிவ் ட்ரெட்ஸு.
ஸோ இந்த ட்ரெட்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் ரோரிங் சக்ஸஸ். இந்த ட்ரெட்ஸ் பிளாட்ஃபார்முக்கு பேர் ட்ரெட்ஸே தவிர இதில் ஆப்ரேட் பண்ணுறது இண்டிவிஜுவல் கம்பெனிஸ். இதில் வந்து சிட்பி கூட ஒரு சப்சிடரி ஃப்ளோட் பண்ணியிருக்கிறோம், RXL அப்படின்ட்டு, ரிசீவபிள்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட்னு. ஆக்சிஸ் பேங்க் ஒன்று இது பண்ணிருக்கிறாங்க, iCubeன்னு ஒன்று. இந்த மாதிரி இன்னும் மொத்தம் 3-4 இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த 4 கம்பெனிஸில் எதில் வேணால், இந்த 4 கம்பெனிஸுமே வந்து ட்ரெட்ஸ் தான், ட்ரெட்ஸோட அந்த ஃப்ரேம்வொர்க்குள்ள தான் வருது. இதில் எதில் வேணால் MSME வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். பட் ஃபஸ்ட்டு வந்தது RXL தான். அண்ட் இன்னொன்று, இட் இஸ் மோஸ்ட் பாப்புலர் இன்றைக்கி RXL தான் வந்திருக்கு. இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் சிட்பி இது பண்ணனால கிடையாது. அது செப்பரேட்டாக ஒரு என்டிட்டியாக அதை வந்து ஃப்ளோட் பண்ணி அதை ப்ரொஃபஷனலாக மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா, இந்த RXL உண்டான அந்த பிளாட்ஃபாரத்தை மட்டும் மேனேஜ் பண்ணுறது சிட்பி, அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி MSMEக்கு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. CGTMSC பார்த்தோம். அடுத்து சிட்பி வந்து புதுசாக இன்னொன்று பண்ணியிருக்கிறோம். என்னென்னா, சில MSME இருப்பாங்க, அவங்க வந்து வேறு சில கம்பெனிஸ்க்கு வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா, ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து தனியாக ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லிமிட் எதுவும் இருக்காது. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னால் என்னென்னா, அவங்களோட ருட்டீன் ஆப்ரேஷனுக்கு இப்போ வந்து நான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து முதல்ல நான் வந்து மூலப்பொருள் வாங்கணும், ரா மெட்டீரியல் வாங்கணும். வாங்கிட்டு அப்புறம் அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும். கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா செலவாகும், கரண்ட் செலவாகும், லேபர் செலவாகும், மற்ற எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும். அதெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா தான் அந்த நான் ரா மெட்டீரியலாக வாங்கினது என்னோடய ஃபினிஷ்டு கூட்ஸாக மாறும். அக்கௌண்ட்ஸ் கேண்டிடேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் தெரியும். யாருக்கெல்லாம் தெரியாது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்? யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? யாருக்கு தெரியாதுன்னா யாருமே கை தூக்கலை. யாருக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னால் யாரும் கை தூக்கல. யாருக்கு தெரியும்னா ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் கை தூக்குனாங்க. மீதி ஜஸ்ட் ஆன் த லைட்டர் வெயின். சார் ஓகே okay, no, I can understand. Costing comes in the 3rd year only, BComல. Just it is my lighter side only. But actually காஸ்டிங்கில் வந்து நம்ம காஸ்ட் ஷீட்னு ஒன்று பார்ப்போம், அப்புறம் மார்ஜினல் காஸ்டிங்னு ஒன்று பார்ப்போம். இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ ஒரு ரா மெட்டீரியலில் ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்பிட்வீனில் நம்ம கன்வர்ஷன் காஸ்ட்னு ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். கன்வர்ஷன் காஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் லேபர் அண்ட் அதர் ஓவர் ஹெட்ஸ். ஓகே, ஸோ அது ஸோ இந்த ரா மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கும் மற்ற அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு பணம் வேணும். ஓகே, ஸோ இதுக்கெல்லாம் வேணுங்கிறத நம்மளுக்கு. ஸோ அந்த இன்னொன்று அந்த கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை நம்ம சேல் பண்ணுறோம். சேல் பண்ணி நம்ம கிளையன்ட்ஸ் வந்து உடனே வந்து பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அது கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய டைம் ஆகும். அதுக்கு ஒரு இதே மாதிரி 90 days சொல்லுவாங்க, 60 நாள் சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கும் பிஸ்னஸ் வேணுங்கிறதுனால நம்ம வந்து ப்ரெஷர் போட மாட்டோம், 60 நாள் கழிச்சு வரட்டும். ஸோ நம்ம கேஷ் போட்டு ரா மெட்டீரியல் வாங்குறதுலேருந்து அதை ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ஆக்கி அதை சேல்ஸ் பண்ணி அதை டெட்டார்ஸ் ஆக்கி டெட்டார்ஸை மறுபடியும் கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு, விச் மீன்ஸ் கன்வெர்ட்டிங் கேஷ் டு கேஷ். திஸ் இஸ் கால்டு ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள். நம்ம படிச்சிருப்போம் அகைன் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில். ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிளை மீட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு பணம் வேணும். இதுதான் வந்து திஸ் இஸ் கால்டு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். மிஷின் வாங்குறதுக்கு நம்ம வேணுங்கிற பணம் வந்து இட் இஸ் அ டேர்ம் லோன். வேறாஸ் இந்த ஒர்க்கிங் ஃபண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னு சொல்லுவோம். இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நார்மலாக எல்லா பிஸ்னஸ்க்கும் வேணும். அது இல்லாமல் நம்மளால் மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படி இருக்கும்போது நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய MSMEs வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டலே இல்லாமல் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து தனியாக ஒரு பேங்க்கில் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னு போய் கேட்டால் அதுக்கு கொலாட்ரல் கேட்பாங்க. சரி, கொலாட்ரல் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் சிட்பி ரீசென்ட்லி ஒரு 2 years, ஒரு 1.5-2 years முன்னாடி சிட்பி ஸ்டார்டட் இனிஷியேட்டிவ் கால்டு GST சஹாய் அப்படின்னு பேர். GST சஹாய்னு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் நம்ம ஆரம்பித்து அதில் ஒரு பைலட் ப்ராடக்ட் நம்ம கொண்டு வந்தோம். அதில் எப்படின்னா, மொபைல் ஆப்பு, வெப்சைட் கூட கிடையாது, வரும் மொபைல் ஆப்பு. அதில் MSMEs வந்து உள்ளுக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து எந்த கம்பெனிக்கு வந்து இது ஒரு அம்பர்லா லிமிட் ஒன்று வாங்கிக்கணும். முதல்ல வந்து 25 lakh வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் அந்த 25 lakh இப்போ வெரி ரீசென்ட்லி 1 month பேக் அதை 50 லட்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். 50 லட்சத்துக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், அவங்களுடைய ஃபினான்ஷியல்ஸை மட்டும் அப்லோட் பண்ணிடலாம். அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு இது இருக்குது. தனியாக இது அந்த PDF-எல்லாம் அப்லோட் பண்ண வேண்டாம். அவங்களோட IT இதை லாகின், GST லாகின் மட்டும் கொடுத்தா அது மூலமாக சிட்பியை அந்த ஆப்பே வந்து அவங்களோட IT ரிட்டர்ன்ஸ், GST ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அவங்க எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவை. அக்கௌண்ட்ஸ் லாகின் இன்னொரு கான்செப்ட் MPBFன்னு, மேக்ஸிமம் பர்மிசிபிள் பேங்க் ஃபினான்ஸ், பார்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ எவ்வளோ தேவைங்கிறது நம்ம சிஸ்டமே வந்து ஆப்பே வந்து கால்குலேட் பண்ணி அவங்களுக்கு லிமிட்டாக சாங்ஷன் பண்ணி கொடுத்துரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன டாக்குமெண்டேஷன் மட்டும், அதுவும் டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டேஷன் தான், அதையும் பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பில்லாக அவங்க டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். டிஸ்கவுண்ட் பண்ணினா அந்த இப்போ எப்படி வந்து ட்ரெட்ஸ் பிளாட்ஃபார்மில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இதை இந்த ஆப்லேயே டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரெட்ஸ் வரைக்கும் போக வேண்டாம்.
இங்கேயே டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டோம்னா அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் வந்துடும். அப்புறம் எப்போ வந்து 60 நாள் கழிச்சு பணம் வருதோ அப்போ வந்து இவங்க இந்த அமௌண்ட்டை திருப்பி கட்டிடலாம். 60 நாள் கழிச்சு இந்த அமௌண்ட்டை வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். இட் இஸ் அ வெரி வெரி நாவல் இனிஷியேட்டிவ் விச் சிட்பி ஹாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட். அண்ட் இது வந்து 2 years முன்னாடி ஆரம்பித்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரிசர்வ் பேங்கோட அப்ரூவல் வேணும். அதுவும் இதெல்லாம் வந்து ஃபின்டெக் ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த ஃபின்டெக் ப்ராடக்ட்ஸுக்கெல்லாம் ரிசர்வ் பேங்க் வந்து தனியாக என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு இந்த ஃபின்டெக் கொஹாட்னு சொல்லி ஒரு இது வச்சுருக்கிறாங்க. அதில் வந்து கொஹாட் 1, கொஹாட் 2, கொஹாட் 3 அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும். இதில் வந்து 3rd கொஹாட்டில் சிட்பியோட இந்த ப்ராடக்டாக ரிசர்வ் பேங்க் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்து நம்ம பைலட்டில் ரோல் அவுட் பண்ணி அப்புறம் லைவில் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கி தேதிக்கு திஸ் இஸ் டூயிங் ஒண்டர்ஃபுல்லி வெல், எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி நாவல் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் இவங்களுக்கு எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டு எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு கொடுக்குற இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது. அப்போது எம்எஸ்எம்இ என்ன பண்ணணும்? இவ்வளோ கொடுக்குறாங்க, அப்போ நம்ம எம்எஸ்எம்இ என்ன பண்ணணும் சார்? எக்ஸாக்ட்லி. ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். வெறும்னா நேரம் குறமாக பிஸ்னஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். அண்ட் வாங்கின லோனை பக்காவாக ரீபே பண்ணணும். ஏன்னா கொடுத்த லோனை ரீபே பண்ணால் தான் நம்மளுக்கும் கொடுத்த ஃபண்டு திரும்பி வந்து அடுத்த ஆளுக்கு கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? ரெண்டாவது, இவங்க டொமஸ்டிக் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க, லோக்கல் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்களோ இல்லாட்டி எக்ஸ்போர்ட் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்களோ, ஃபைனலி இது வந்து நேஷனல் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜிடிபிக்கு தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகுது. எக்கனாமிக்ஸ் அகைன், சின்ஸ் நான் ஃபினான்ஸ்லேருந்து வரதுனால இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரிலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ எக்கனாமிக்ஸில் ஜிடிபின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த ஜிடிபிக்கு நான் 10 ரூபா சேல்ஸ் பண்ணாலும் சரி, 10 கோடி சேல்ஸ் பண்ணாலும் சரி, ஃபைனலி இட் இஸ் அ கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் த எக்கானமி. ஸோ ஒரு கண்ட்ரியோட ஓவரால் ப்ரொடக்டிவிட்டிங்கிறத எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம்னா ஜிடிபி வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம், கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். அதுக்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நிறையா பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு கண்ட்ரிக்கு இது பெட்டராக இருக்கும், நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் பெட்டராக இருக்கும். அதில் நம்ம நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது வரும், பேர் என்ன, ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வரும், நம்மளுக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஃப்ளோ வரும். அப்போ தட் வில் கோ டு தி கிட்டி ஆஃப் ஆர்பிஐ, இன்டர்ன் கவர்மெண்ட். அப்போ நம்மளுக்கு எக்கனாமிக்ஸில் படிக்கிற அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட், பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒன்று சர்ப்ளஸ் ஆகும், இல்லாட்டி டெஃபிசிட் குறையும் நம்மளுக்கு. ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து லார்ஜர் கான்செப்ட். பட் நம்ம பண்ண வேண்டியது வாங்குகிற கடத்துக்கு ஒழுங்காக லோனை பண்ணணும், அதுக்கு ஒழுங்காக பிஸ்னஸ் பண்ணணும், ஒழுங்காக கடனை திருப்பி கட்டணும், அவ்வளோதான். இது மட்டும் பண்ணாலே போகிறோம் நம்ம. பட் இதை பண்ணுறது வந்து சொல்கிறது இட் இஸ் ஈஸியர் செட் தேன் டன். சொல்கிறது ஈஸி, செய்ய வந்து பாரி அப்போ தான் எத்தனை கஷ்டம், எத்தனை சிக்கல் உட்காந்துருக்கிறவங்க தான் தெரியுமாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க. அப்புறம் எம்எஸ்எம்இ நாங்கள் இப்போ பண்ணணும்ல, கஷ்டம் இல்லை. அதுக்கு தான் என்னென்னா இன்றைக்கி இதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு எல்லாமே வந்து சாட் ஜிபிடிலேருந்து பிங்கேலேருந்து எல்லாம் வந்தாச்சு நம்மளுக்கு. ஸோ வி ஹாவ் டு எம்ப்ரேஸ் டெக்னாலஜி. இன்றைக்கி டெக்னாலஜி இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது. யார் கையில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மொபைல் 2 சிம் இல்லாமல் இருக்கும் சொல்லுங்கள்? எல்லார்ட்டையுமே இருக்குது. எல்லாத்துலேயுமே 2 சிம்லேயுமே டேட்டா இருக்குது. எல்லா டேட்டாலையும் எந்த மொபைல் எடுத்தாலுமே எல்லாமே ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான். எல்லாத்துலேயும் வந்து 100 ஆப்புக்கு குறையாமல் இருக்குது. அப்போது எல்லாத்துக்குமே ஆப் இருக்கும்போது நம்ம டெக்னாலஜி எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறோம். நம்ம ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோக்கு மட்டும் டெக்னாலஜி எம்ப்ரேஸ் பண்ணோம், பிஸ்னஸ்க்கு பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னோன்னு என்ன அர்த்தம்? ஸோ பிஸ்னஸ்க்கும் டெக்னாலஜியை எம்ப்ரேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இன்றைக்கி தேதிக்கு நம்ம மார்க்கெட்லேருந்து வழக்கு ஒழிஞ்சு போகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம வந்து இருக்கிற இடத்துல நிற்கணும்னா கூட நம்ம ஓடி தான் ஆகணும். நம்ம ட்ரெட்மில் பார்த்துருக்கோம். ட்ரெட்மில்ல ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஓடணும், அங்கேயே தான் நிற்போம், ஆனால் ஓடணும். நம்ம ஓடலை அப்படின்னா என்ன பண்ணால் பின்னாடி போய் விழுவோம் நம்ம. கரெக்டாக? எத்தனை பேர் ட்ரெட்மில் ஓட்டிருக்கீங்க? சூப்பர். நான் இது வரைக்கும் ஓடினது கிடையாது, ரோட்டில் தான் ஓடுறது நான். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு தேதிக்கு we have to run and run to just remain in the same place. So just to remain in the same place we have to run அப்படின்னா அப்போ அதை தாண்டி ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும்னா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடணும். ஸோ மார்க்கெட்டு பின்னாடி போகிறத ஸ்பீடை தாண்டி நம்ம முன்னாடி போகணும். இது ஃபிசிக்ஸில் சொல்லுவாங்க, இந்த வெலாசிட்டி அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுமா. ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம சேஞ்சஸை வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். we have to embrace the change. we have to gracefully accept the technological advancements. இன்ஃபேக்ட் அது வந்து நம்மளோட லைஃப்பை வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ இதுதான் எம்எஸ்எம்இ இன்னைக்கு பண்ண வேண்டிய விஷயம். இதை மட்டும் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆல் சக்ஸஸ் அண்ட் ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேர் ஃபார் எம்எஸ்எம்இ. ஏன்னா கவர்மெண்ட் எம்எஸ்எம்இ சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்கீம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை தவிர வந்து சப்சிடி, அதை பற்றி சொல்லலாம் உங்களுக்கு. சப்சிடி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, நிறைய ஸ்கீம் இருக்குது. இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணுற எல்லாருக்கும் யாருக்குமே தெரியாமல் இருக்காது. 25% கேபிட்டல் சப்சிடி எல்லாருக்குமே தெரியும். நீட்ஸ் சப்சிடி எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ நீங்கள்லாம் உட்காந்துருக்கீங்க, எவ்வளோ பேர்? கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. இதில் எத்தனை பேர் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? சின்டிலேட்டிங், மயிர் கூச்சேறியது.
ஃபேக்கல்ட்டிலேருந்து வெரி ஹாப்பி. எங்களால் பண்ண முடியாத நீங்கள் பண்ணுறீங்க. எனக்கும் ஆசையாக தான் இருக்குது பண்ணணுன்ட்டு. ஆனால் வேலையில் இருந்து கவர்மெண்ட்டில் இருந்துட்டு பண்ண முடியாது. ஸோ நம்மளால் தான் பணக்காரனா முடியல, மற்றவங்களே பணக்காரனாக்கி விட்டு போவோம். இதுதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட். ஓகே. ஸோ உண்மையாக எனக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசை. ஏன்னா முதல்லலாம் வந்து நம்ம சிபியில் வேலை பார்க்குற கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் அதுக்கப்புறமா எம்எஸ்எம்இயோட சைடில் போய் உட்காரத்துக்கு, அதாவது அட்லீஸ்ட் மனசார போய் உட்காரும் போது தான் தெரியுது அவங்க எவ்வளோ கஷ்டம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு. மோர் ஸோ இதை நான் எப்போ ரியலைஸ் பண்ணேன்னா கோவிட் டயத்தில் எனக்கு நல்லா கடவுள் புண்ணியத்தில் சம்பளம் கரெக்டாக வந்துருச்சு. ஆனால் எவ்வளோ பேருக்கு வந்து வாழ்வாதாரம் இல்லை. அத்தனால நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க திடீர்னு நொடிச்சு போகிறாங்க. திடீர்னு பார்த்தா ஆர்டர் இல்லை, ப்ரொடக்ஷன் நிறையா இருக்கான ஆர்டர் இல்லை ப்ரொடக்ஷனும் இருக்குது, ஆர்டர் டிமாண்டும் இருக்குது. ஆனால் ஸ்டாஃபுக்கு கோவிட் வந்துருச்சு, ஒன்றும் பண்ண முடியல. அந்த பீரியடில் தான் தெரிஞ்சது பிஸ்னஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னுட்டு. அதனால் பிஸ்னஸ் பண்ணுற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய, பண்ணணும்னு நினைக்கிற அத்தனை பேருக்கும், பண்ண போகிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள், அதை சிறப்பாக பண்ணுங்கள், ஜாலியாக பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். டூ வாட் எவர் யூ டூ, ப்ளீஸ் என்ஜாய். ஓகேங்களா? இதுதான் என்னால் சொல்லக்கூடியது. இதில் கவர்மெண்ட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அவ்வளோ கொடுக்குறாங்க. அதில் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா, ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 25% கேபிட்டல் சப்சிடி அப் டு ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் ஆஃப் 6 crore rupees. 6 கோடி ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் 6 கோடி 5 கோடி வரைக்குமா ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற தலைமுறை அப்பா அம்மா அந்த லைனில் வந்து யாருமே பிஸ்னஸ் இல்லைன்னு நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனாக நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ்க்கு வரீங்கன்னா நீட்ஸ்னு ஒரு சப்சிடி ஸ்கீம் இருக்குது. அதில் என்னென்னா கேபிட்டல் சப்சிடியும் உண்டு, இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடியும் உண்டு. உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்டில் உங்கள்கிட்ட லேண்ட் மட்டும் இருக்குது, நீங்கள் வந்து பில்டிங் கட்டணும், அதில் மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னா அது நீங்கள் 5 கோடி 6 கோடி வரைக்கும் டோட்டல் காஸ்ட் வந்ததுன்னா அதில் டைரெக்டாக 25% உங்களுக்கு வந்து சப்சிடி, கேபிட்டல் சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க நீட்ஸ்ன்னு சொல்லி. நியூ என்டர்பிரினர்ஷிப் என்டர்பிரைசிங் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்னு சொல்லி ஸ்கீம் NEEDS அப்படின்னு. இது புது தலைமுறைக்கு முதல் தலைமுறையாக பிஸ்னஸ்குள்ளே வர போகிற எல்லாருக்குமே வந்து இது அவைலபிள். இதுக்கு வந்து நம்ம காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டியது மாவட்ட தொழில் மையம். நம்ம P.K.R இந்த இடம் வந்து இப்போ நம்ம நின்றுட்டு இருக்கிற இடம் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் வருது. ஸோ இந்த இடத்துல யாராச்சும் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னா ஈரோடைய மாவட்ட தொழில் மையம் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர் ஈரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்குது, அங்கே போய் கேட்டுக்கலாம். திருப்பூரில் பண்ணுறவங்க திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர் PN ரோடில் இருக்குது, PN ரோடில் அவினாஷி ரோடில் இருக்குது, அங்கே கேட்டுக்கலாம். நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அங்கே ஒரு பெரிய செட்டப் இருக்குது. GML ஆரம்பித்து அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்னு ஒரு பெரிய டீம் இருக்குது, எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இது புது ஜென்ரேஷனுக்கு உண்டான சப்சிடி. இதில் 25% கேபிட்டல் சப்சிடி மட்டும் கிடையாது, 3% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடியும் உண்டு 7 வருஷத்துக்கு. அப்போ நீங்கள் கட்டுற வட்டி, உதாரணத்துக்கு உங்கள் பேங்க் வந்து 10% வட்டி வாங்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒழுங்காக கட்டுறீங்கன்னா 3 மாதத்துக்கு ஒருக்கா 3% சப்சிடியை ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க கவர்மெண்ட். அதுக்கு அந்தந்த பேங்க் வந்து DIC கிட்ட கிளைம் போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்களே வந்து DIC போய் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த லோனை நீங்கள் மற்ற பேங்க்கில் வாங்கினீங்கன்னா DIC உங்களுக்கோசரம் வாங்கி கொடுப்பாங்க அந்த 3% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடியை. இதுவே சிட்பியில் வாங்கினீங்கன்னா அந்த லோனை DICக்கு போக வேண்டாம், சிட்பியை நாங்களே வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டில் கேட்டு உங்களுக்கு அந்த 3% வட்டியை வாங்கி கொடுத்துருவோம். இது வட்டி மானியம், அப்புறம் கேபிட்டல் மானியம். இதை தவிர ஏற்கனவே ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிற பிஸ்னஸ் ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு சில கண்டிஷன் இருக்குது. அந்த கண்டிஷன் மட்டும் பூர்த்தி பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கும் எவ்வளோ நீங்கள் எக்ஸ்பான்ஷன் போகிறீங்களோ அந்த மிஷின் காஸ்ட்டுக்கு 25% உங்களுக்கு கேபிட்டல் சப்சிடி உண்டு. அந்த மிஷின் அந்த வாங்குற மிஷின் வந்து கவர்மெண்ட் ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்காங்க, அந்த லிஸ்ட் புக்லெட்டில் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. சில கண்டிஷன்லாம் இருக்குது, அந்த கண்டிஷன் மட்டும் பூர்த்தி பண்ணணும். அதையும் வந்து நீங்கள் DICயில் போய் கேட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற சப்சிடி. இது கிட்டத்தட்ட எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் பொருந்தும், டெக்ஸ்டைலுக்கு மட்டும் கிடையாது. நம்ம இப்போ கோபியில் இருக்கோம், கோபியில் நிறையா ஸ்பின்னிங் மில் இருக்குது, வீவிங் இருக்குது. இதை நம்ம கொளப்பலூர் இருக்குது, கொளப்பலூர் எஸ்டேட் இருக்குது, அங்கே பார்த்தோன்னா நிறையா இந்த லூம் ப்ராஜெக்ட் போடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி லூம்ஸுக்கெல்லாம் நிறையா உண்டு. இதை தவிர நம்ம இன்ஜினியரிங்கு, பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸு, ரப்பரு, இந்த சார் முன்னாடி ரப்பர் சொன்னாங்க, அதுக்கெல்லாமும் கூட சப்சிடியும் உண்டு. ஓகேங்களா? என்ன ஒன்று எலிஜிபிலிட்டி மட்டும் செக் பண்ணிக்கணும், அது DICயில் போய் பேசிக்கணும். ரெண்டாவது, இதெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறது. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் இதை தவிர நிறையா கொடுக்குறாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற சப்சிடிலாம் சிட்பி மூலமாக ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து கிஃப்ட்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த கிஃப்ட்டுங்கிற ஸ்கீமில் என்னென்னா நீங்கள் 2 கோடி வரைக்கும் லோன் வாங்கலாம். ரன்னிங் யூனிட்டாக இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு 4-5 கண்டிஷன் இருக்குது. அந்த கண்டிஷன் மட்டும் பூர்த்தி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரன்னிங் யூனிட்டாக இருந்தீங்கன்னா புது மிஷின் வாங்க, செகண்ட் ஹேண்ட் வாங்கக்கூடாது. 2% இன்ட்ரெஸ்ட் மானியம் உண்டு உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? அந்த 2% இன்ட்ரெஸ்ட் மானியத்தை நாங்களே வாங்கி கொடுத்துருவோம். அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா 2 கோடிக்குள்ளே லோன் இருக்கணும், 2 கோடிக்கு மேலே போகக்கூடாது, அப்புறம் புது மிஷினாக இருக்கணும், அப்புறம் லோன் சாங்ஷனுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் மிஷின் வாங்கியிருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரிலாம் சில கண்டிஷன் மட்டும் இருக்குது. இதை தவிர ஸ்பைஸ்ன்னு இன்னொரு ஸ்கீம் இருக்குது. அது வந்து கேபிட்டல் சப்சிடி. அதில் வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மானியம் வந்து 12.5 லட்சம். 25% உங்களுடைய மிஷின் காஸ்ட்டில் வந்து 25% இருக்கணும். மேக்ஸிமம் 12.5 லட்சம். நீங்கள் 1 கோடிக்கு மிஷின் போட்டிங்கன்னா 25% எவ்வளோ வருது? 25 lakh வருது. ஆனால் 12.5 லட்சம் தான் மேக்ஸிமம். அதனால 12.5 lakhs வரைக்கும் உங்களுக்கு எலிஜிபிள்.
இல்லை நீங்கள் 30 லட்சம் ப்ராஜெக்ட் போட்டிங்கன்னா அப்போ அதுக்கு 25% 7.5 லட்சம் தான். அப்போ 7.5 lakhs தான் எலிஜிபிள் வரும். 12 லட்சம்னு சொல்லி கேட்க முடியாது, ஆனால் 25ல் அடிபட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி சில க்ரைட்டீரியா இருக்குது. ஆனால் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கும்போது விட்டுறாதீங்க. இதெல்லாம் எம்எஸ்எம்இக்கு மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு யாருக்கும் கிடையாது. அதுவும் இப்போ லாஸ்ட்டாக சொன்ன ரெண்டு, இந்த கிஃப்ட்னு ஒன்று சொன்னேன், ஸ்பைஸ்னு ஒன்று சொன்னேன், இந்த ரெண்டும் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மாலுக்கு மட்டும்தான் உண்டு, மீடியம்க்கு கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ நிறைய ஸ்கீம் கவர்மெண்ட் கொண்டு வராங்க, லோன் மூலமாக கொண்டு வராங்க, அப்புறம் கொலாட்ரல் இல்லாமல் பண்ணுற சிஜிடிஎம்எஸ்சி மூலமாக கொண்டு வராங்க. அப்புறம் அந்த இது சொன்னேன் உங்களுக்கு 45 days கான்செப்ட் சொன்னேன். இதை தவிர இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது, ஜெம்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. ஜெம்னா ஜிஇஎம். நம்ம சின்ன வயசில் ஜெம்ஸ் சாக்லேட் சாப்பிட்ருப்போமா? ஓகே. ஸோ அதில் எஸ்ஸை மட்டும் கட் பண்ணுங்க, ஜிஇஎம். ஓகே. ஜெம்னா கவர்மெண்ட் இ மார்க்கெட் பிளேஸ். அகெயின் இது டிஜிட்டல் தான். ஓகேங்களா? அப்படின்னா என்ன? கவர்மெண்ட் இ மார்க்கெட் பிளேஸ்னால் என்ன? ஒன்றும் கிடையாது, அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி தான் அது. அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஆன்லைனில் போய் வாங்குறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ஜெம்மில் போய் வாங்கிக்கலாம். அப்போ ஜெம்மில் யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒன்லி எம்எஸ்எம்இ. எம்எஸ்எம்இ மட்டுமே வந்து ஒரு இ மார்க்கெட் பிளேஸை கிரியேட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு gem.gov.in இருக்குது. அந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து க்ளீனாக தெரியும். இல்லாட்டி கூகுள் பண்ணுங்கள் ஜிஎம்னு சொல்லி, அதுவே உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். அதில் செல் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து எம்எஸ்எம்இயாக தான் இருப்பாங்க, மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியமாக தான் இருப்பாங்க. அண்டு கவர்மெண்ட் என்ன ரூல்ஸ் போட்டுருக்காங்கன்னா, கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு, கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸு, சிட்பி, இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து நாங்கள் ஆன்லைனில் எதை வாங்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜெம் போர்ட்டலில் தான் இப்போ நாங்கள் போகணும். ஓகேவா? ஆன்லைனில் வாங்கிறதுக்கு நான் டேரெக்டாக அமேசானில் போய் வாங்கினீங்கன்னா அப்புறம் நான் வந்து எனக்கு மெமோ வரும், நான் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும், நீ ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னுட்டு. ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னா, அமேசானில் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க, இண்டிவிஜுவல் இருப்பாங்க. பட் எம்எஸ்எம்இக்கு கவர்மெண்ட்டாக இருந்துட்டு எம்எஸ்எம்இக்கு ப்ரமோட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எம்எஸ்எம்இயோட ப்ராடக்ட் முதல்ல வாங்குங்கப்பா. அப்போது எம்எஸ்எம்இக்குன்னு தனியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற பிளாட்ஃபார்ம் அதில் போய் முதல்ல பாருங்கள். அமேசானில் பார்க்குறது அதில் பாருங்கள். அதில் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க, ஒரு நோட் ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த இதில் பார்த்தோம், இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தோம், அதில் ஜெம் போர்ட்டலில் பார்த்தோம், ஜெம் போர்ட்டல் வந்து இன்னும் அந்த ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் ஆகலை, அப்படி இல்லாட்டினா அந்த ப்ராடக்ட் என்னோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பிரகாரம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு இதுக்கு போகும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி ஜெம்முக்கு கொடுக்குறோம், எம்எஸ்எம்இக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எம்எஸ்எம்இ ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து மார்க்கெட் பிளேஸு. கவர்மெண்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் எதுவும் கொடுக்கல. எம்எஸ்எம்இ ப்ராடக்ட்ஸை தயார் பண்ணுறாங்க, மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க, நாங்கள் வாங்குகிறோம். கவர்மெண்ட் இதில் எதுவுமே பண்ணல. இந்த பிளாட்ஃபார்த்தை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்து ரூல்ஸ் மட்டும் போடுறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும்போது இது வந்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி தான். ஃப்ரீயாக வந்து பிளாட்ஃபார்த்தை கொடுக்குறாங்க, அதில் யார் வேணா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அப்போது அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை புஷ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸுக்கு ஒரு டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு வந்து எம்எஸ்எம்இ சைடில் இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு சப்ளை சைடை வந்து ஷோகேஸ் பண்ணுறாங்க. இதுதான். ஸோ எம்எஸ்எம்இக்கு கொடுக்குற சப்போர்ட்டு கவர்மெண்ட் எனார்மஸ் அண்ட் ட்ரெமெண்டஸ். இதை யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனம். ஓகேங்களா? மகனே உன் சமத்துன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி மகள்களையும் உங்கள் சமத்து. ப்ளீஸ் மேக் மேக்ஸிமம் யூஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸு. சிட்பியும் இருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. எப்போ வேணால் நீங்கள் எனி பேங்க்ஸ் அப்ரோச் பண்ணலாம், தே வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ. அண்ட் மற்ற பேங்க்ஸில் எம்எஸ்எம்இங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டிவிஷன் தான். வேறு சிட்பியில் வந்து எம்எஸ்எம்இ தான் லைஃப், பிளட்டு, சோல், ஆக்சிஜன் எல்லாமே. அதனால் வி ஆர் அவைலபிள் அட் ஆல் டைம்ஸ். என்னுடைய நம்பர் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. யூ கேன் ரீச் அவுட் டு மீ. ஜஸ்ட் இன் கேஸ் நான் ஃபோன் எடுக்க முடியல அப்படின்னா ப்ளீஸ் வாட்ஸ்அப் மீ, ஐ வில் டெஃபினெட்லி ரெஸ்பாண்ட். ஓகே. ராமச்சந்திரன் 9840874957. ரிப்பீட் பண்ணுறேன், 98 408 74 957. ஆக்சுவலி இந்த காலேஜ் வரும்போது ஐ வாஸ் ரியலி எக்ஸைட்டட் அண்ட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு சி இந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜெட்டிக் க்ரௌடை பார்க்குறதுக்கு. நிஜமாகவே இட் இஸ் ரியலி இன் எனர்ஜெட்டிக் க்ரௌட். ஆரம்பத்தில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஒரு இனிஷியல் ஹிக்கப்ஸ் இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் அந்த டாபிக் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா ஐ எம் சீயிங் த ரெஸ்பான்ஸ். எந்த பக்கமுமே திரும்பலை. நான் சொன்ன மாதிரி வேறு எந்த வேலை இருந்தாலும் ஒரு காலம் இங்கே கண்டிப்பாக கொடுத்ததை வந்து என்னால் பார்க்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் ரியலி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் மீ பேஷண்ட் ஹியரிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் சான்ஸ் தட் ஐ காட் ஃப்ரம் P.K.R. Arts and Science College, and thanks for the coordinators. Thank you so much. Jai Hind. Participants are requested to ask your questions. Yes. Good morning, sir. My name is Tarnishri.
சார் நீங்கள் நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து எம்எஸ்எம்இஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னீங்க சார். நீங்கள் இருக்க லொக்காலிட்டிஸில் என்ன மாதிரியான சேலஞ்சஸ் வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் ஆஃப்டர் கோவிட் என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு என்ன மாதிரியான சொல்யூஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க சார்? ஆக்சுவலாக ஆஃப்டர் கோவிடுங்கிறத விட கோவிடுக்கு அப்புறமா நம்ம கோவிட் மூலமாக வந்து நம்ம நிறையா கற்றுக்கிட்டோம். ஓகேங்களா? ஏன்னா நிஜமாகவே வந்து ஒரு 2-3 விஷயங்கள் கோவிடுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ். ஒன்று ஹெல்த்து. ஓகேவா? ஹெல்த்துக்கு கவர்மெண்ட் எவ்வளோ பண்ணாங்க. ஆக்சிஜன் வந்து சப்ளை பண்ணாங்க, ஃப்ரீ பண்ணாங்க, பெட் கிரியேட் பெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் ஒரு சைடு. அது எல்லாருக்குமே, நாட் ஒன்லி ஃபார் எம்எஸ்எம்இ, எல்லாருக்குமே. அதை தவிர இந்த கோவிட் டயத்தில் வந்து நிறைய பேரால் வந்து ரீபேமெண்ட் பண்ண முடியல, பிஸ்னஸ் டவுன் ஆச்சு, ஸ்டாஃபுக்கெல்லாம் கோவிட் வந்து நிறைய பேர் வந்து காட் ஃபார்பிட் கேஷுவாலிட்டி ஆகிடுது. அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியல அப்படிங்கும்போது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, நார்மலாக வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஒரு ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. என்னென்னா வாராக்கடன் அப்படின்ட்டு. நார்மலாக வந்து என்னைக்கு டியூ டேட்டோ அன்றைக்கி டேட்டில் பே பண்ணி ஆகணும் நம்ம அமௌண்ட்டை. அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா 90 நாள் வரைக்கும் அதை பண்ணலை அப்படின்னா அது வந்து என்பிஏன்னு சொல்லுவாங்க. என்பிஏனா வாராக்கடன், நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா இமீடியட்டாக பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, லீகல் ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க. ஓகே. ஆனால் அந்த மாதிரி கோவிட் பீரியடில் வந்து பணம் கட்ட முடியல, ஆனால் அது நிஜமாவே ஒரு ஜெனுவின் ரீசன்னால இருக்குது. அப்படிங்கும்போது அதை ஒத்துண்டு தானே ஆகணும். அதனால் இண்டஸ்ட்ரி வந்து கவர்மெண்ட்டு கிட்ட ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்க. கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா 6 மாதத்துக்கு வந்து ஹாலிடே கொடுத்துட்டாங்க. 6 மாதத்துக்கு ஹாலிடே கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த 6 மாதத்துக்கு வந்து டியூவே கிரியேட் ஆகாது உங்களுக்கு. அதாவது ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து நம்மளுக்கு இஎம்ஐ டியூ கிரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா? அதில் அசல் கொஞ்சம் இருக்கும், வட்டி கொஞ்சம் இருக்கும். அந்த 6 மாதத்துக்கு அப்படியே லீவ் விட்டாங்க. நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும். ஸோ அந்த 6 மாதத்துக்கு எந்த பக்கத்தையுமே காணும். யாருக்குமே வந்து டியூ கிரியேட் ஆகாது. முதல்ல 3 மாதம் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் 3 மாதத்தில் கோவிட் சரியாக ஆகாத போது என்ன பண்ணாங்கன்னா மறுபடியும் அடுத்து 3 மாதம், இன்னொரு 3 மாதம் கொடுத்தாங்க. விவேக் சொல்கிற மாதிரி தான், 6 மாதத்தில் கொடுக்க முடியலன்னா இன்னொரு 6 மாதம் கேட்பேன் அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி முதல்ல ஒரு 3 மாதம் கொடுத்து பார்த்தாங்க, கோவிட் சரியாகிற மாதிரி தெரியல. அடுத்து இன்னொரு 3 மாதம் கொடுத்தாங்க. மொத்தம் 6 மாதம் கொடுத்தாங்க. அந்த 6 மாதத்துக்கு வந்து எந்த பேங்க்கும் வந்து யாருக்கும் டியூ நோட்டீஸ் கிரியேட் பண்ண முடியாது. டியூ கிரியேட் பண்ண முடியாதனால என்னென்னா அந்த பணத்தை கட்டலான்னு சொல்லி அடுத்த 90 நாளில் என்பிஏ பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த பெனிஃபிட் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 7வது மாதத்துலேருந்து கேட்க ட்ரை பண்ணாங்க. அப்பயும் வந்து இது சுச்சுவேஷன் சரி ஆகிற மாதிரி தெரியல. அதனால் என்ன பண்ணினாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரீஸ்ட்ரக்சரிங்னு ஒரு பேக்கேஜ் கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ என்னென்னா ஃபியூச்சர் இன்ஸ்டால்மெண்ட்லாம் அப்படியே ஒரு வருஷம் தள்ளி போட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி கொடுத்தாங்க. ஓகே, இது ஒன்று. உங்கள் கேள்விக்கு இன்னும் நான் வரல. ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேட்டது போஸ்ட் கோவிட்க்கு அப்புறம் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. பட் கோவிடும் போதே வந்து ப்ளீஸ் பி சீட்டட். பட் கோவிடும் போதே வந்து என்னென்ன எப்படி அட்ரஸ் பண்ணினாங்க கவர்மெண்ட்டுங்கிறத சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் வரேன். ஸோ ரீஸ்ட்ரக்சரிங் ஒன்று பண்ணாங்க. நார்மலாக வந்து அக்கௌண்ட்டை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணால் உடனே வந்து என்பிஏ ஆகிடும். நார்மலாக ஒழுங்காக போயிட்டு இருக்கிற அக்கௌண்ட். ஆனால் இந்த மாதிரி பீரியடில் அந்த 6 மாதத்துக்கு அப்புறமா எந்தெந்த பிஸ்னஸால் வந்து ஒழுங்காக டியூவை கட்ட முடியலையோ அதுக்கு மேலே ஹாலிடே கொடுக்கல. அவங்க அந்த நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காண முடியாது, பக்கங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடுது. ஆனால் பேங்க்ஸுக்கு வந்து ஆர்பிஐ ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் உங்களோட கஸ்டமரோட டியூஸை வந்து நீங்கள் ரீஷெடியூல் பண்ணிக்கலாம். ரீஷெடியூல் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கலாம். நாளைக்கு கட்ட வேண்டிய டியூ இன்னொரு 1 வருஷம் கழிச்சு டியூங்கிற மாதிரி தள்ளி போட்டுக்கலாம். அப்போ அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வெறும் வட்டி மட்டும் கட்டினா போகிறோம். ஸோ அது நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியும். அது ஒன்று இருந்தது. அதையும் தாண்டி இந்த 6 மாதத்துக்கு வந்து கட்ட முடியாமல் இருந்தது இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டு. அப்போ 7வது மாதத்தில் அது மொத்தமாக சேர்ந்து போயிருக்கும் பாருங்கள். அதை குட்டி உண்டை இன்னொரு லோனாக பண்ணி அதுக்கு வந்து இன்னொரு 6 மாதம் கொடுத்தாங்க. அது வந்து ஃபண்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் டேர்ம்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து அந்த டியூவை வந்து ஒரு அடுத்த லோனாக வந்து இன்னொரு லோனாக கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு வந்து இன்னொரு 6 மாதம் 7 மாதம் கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கோவிட் டயத்தில் எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல ஒரு பயங்கர சப்போர்ட் பண்ணாங்க. கவர்மெண்ட்டும் சரி, ஆர்பிஐ மூலமும் சரி, இதுக்கு தனி ஹியூஜாக ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணாங்க. அந்த கோவிட் டயத்தில் இந்த மாதிரி ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 16,000 கோடி ரூபா எல்லா பேங்க்குக்கும் எல்லா எம்எஸ்எம்இக்கும் கொடுங்கன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டு சிட்பி கையில் தான் கொடுத்தாங்க. தனியாக ஒரு இதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் நோட் மாதிரி போட்டு, இன்டர்ம் பட்ஜெட் நோட் மாதிரி போட்டு அதை சிட்பி கையில் தான் கொடுத்து நம்ம வந்து சிட்பியோட கஸ்டமருக்கும் மற்ற பேங்க்கோட கஸ்டமருக்கும் கோவிட் லோனாக கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தோம். ஸோ பிஸ்னஸில் இருக்கிற எல்லாரும் கோவிட் லோன் வாங்கியிருப்பீங்க, இல்லை உங்கள் பேங்க் ஆஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த லோன் வந்து ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட்டு சிட்பி மூலமாக தான் கொடுத்தது. அது உங்களுக்கே தெரியாது, ஏன்னா நீங்கள் உங்களோட பேங்க்கில் வாங்கியிருப்பீங்க. ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட்டு. இது தாண்டி இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா கோவிடுக்கு அப்புறமா நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் நிறைய டிஃபிகல்ட்டிலாம் ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஆர்டர் டவுன் ஆச்சு, இல்லாட்டி ஸ்டாஃப் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாச்சு. நம்ம பார்க்குற முன்னாடிலாம் வந்து நம்ம ஊருக்காரங்க மட்டும்தான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ் நிறைய இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஜாஸ்தி இல்லைன்னு சொல்லி இங்கே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ இந்த கோவிட் பீரியடில் எல்லாரும் நார்த்துக்கு மறுபடியும் போயிட்டாங்க. ஓகேவா? கோவிட்னால போனாங்க, இல்லாட்டி குடும்பத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி போயிருக்காங்க. அப்போ அவங்க திரும்பி வரமாட்டாங்க.
இல்லை வரதுக்கு லேட் ஆகும். அப்போ அந்த மாதிரி டயத்தில் மேன் பவர் ஷார்ட்டேஜ் இருந்து அந்த மேன் பவர் ஷார்ட்டேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி அதை வந்து நம்ம லோக்கல் பீப்புளை வச்சு கொஞ்சம் அட்ரஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அப்போ நம்ம லோக்கல் பீப்புளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய ஆக ஆரம்பிச்சது. இதை சாக்கா வச்சு அவங்க லேபர் காஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஏன்னா இதனால் வரைக்கும் என்ன கூலி கேட்டுருந்தாங்களோ அதை விட ஜாஸ்தி கூலி கேட்டோம். ஒரு நாளைக்கு வந்து 500 ரூபா திடீர்னு பார்த்தா எனக்கு 1000 ரூபா கொடுத்தா தான் வச்சுப்பாங்க. மற்ற நாளைக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, நார்த்துலேருந்து ஆளுங்களை இறக்கியிருப்போம் நம்ம. ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நார்த் ஆளுங்க போயிட்டாங்க, அவங்க இல்லை. ஸோ இவங்க சொல்கிறது தான் கேட்டாங்க. அப்போ ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபா கொடுத்தோம். ஸோ அப்போ 500 ரூபா கொடுத்துட்டு இடத்துல இப்போ நம்ம 1000 ரூபா கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் போஸ்ட் கோவிடில். புரியுதுங்களா? அப்போது அப்போ அவங்களுக்கு லேபர் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது ஸோ இந்த லேபர் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அப்போ அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை விற்கிறது போது ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா மார்க்கெட் ஒத்துக்காது. இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, எல்லா எம்எஸ்எம்இக்குமே இந்த சுச்சுவேஷன் தான். ஸோ எல்லா எம்எஸ்எம்இ என்ன பண்ணாங்க, சேர்ந்து பேசி வச்சுட்டு நம்மளாம் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த லேபர் காஸ்ட்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா, லேபர் காஸ்ட்டு மற்ற செலவு. அதே நேரத்தில் கோவிட் டயத்தில் ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது, ஆனால் இட வாடகை கொடுத்தாகணும், கரண்ட் பில் கட்டி ஆகணும். அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு எங்கேயுமே வந்து இது கிடையாது. பேங்க் லோனுக்கு வேணாலும் நமக்கு லீவ் விட்டாங்க 6 மாதம். இபிக்கு லீவ் விடல. லேபர் இருக்கிற லேபருக்காக நம்ம கொடுத்தாகணும். எல்லாருமே போகலை, கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தாகணும், வேலையே இல்லைனாலும். ஸோ அது ஒன்று. அதை தவிர இட வாடகை கொடுத்தாகணும். இந்த மாதிரி செலவுகள்லாம் என்ன பண்ணுறது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நம்ம செலவு பண்ணி. அதை தவிர மீதி அதை ஒரு ஸ்டேஜை தாண்டி லேபர் காஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கூடுது, ஏன்னா ஜாஸ்தி சம்பளம் கேட்குறாங்க. அப்போ இதெல்லாம் வந்து எல்லா எம்எஸ்எம்இக்கும் இருந்தாலும் எல்லா எம்எஸ்எம்இயும் சேர்ந்து அவங்களோட அசோசியேஷன் மூலமாக நம்ம வந்து மொத்தமாக ப்ராடக்டோட விலையை விற்று ஏற்றிடலாம் அப்படின்னு. கரெக்டு. ஒரு எம்எஸ்எம்இ விலை ஏற்றினாங்கன்னா நான் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் வாங்குவேன். எல்லாருமே நான் தான் ஒரு எண்டு கன்சியூமர், காமன் பப்ளிக்கு. நான் ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா எல்லாருமே சேர்ந்து விலை ஏற்றிட்டா என்ன பண்ணுறது, நான் வேணும்னா வாங்கி தானே ஆகணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், சரி எல்லாருமே விலை ஜாஸ்தி சொல்கிறாங்க, என்ன பண்ணுறது, சரி என்னோடய பர்ச்சேஸை நான் போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கிறேன், வாங்க மாட்டேன். நான் அவ்வளோதான். வாங்கினா தானே நான் வந்து உங்கள் 10 பேரில் யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட வாங்கணும், எல்லாருமே பேசி வச்சுட்டு வேலையை ஏற்றிட்டீங்க, நான் வாங்க மாட்டேன். அப்போ டிமாண்டு குறையுது அந்த இடத்துல. காட் இட். என்கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குங்கிறதுனாலேயே அதை வந்து நீங்கள் இன்னொருத்தர் வாங்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது. புரியுதுங்க? உதாரணத்துக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஜியோ எப்போ வந்தது, 2015 வந்தது. 15-16 வர ஆரம்பிச்சு இனிஷியலாக வந்து ஃப்ரீ பண்ணாங்க எல்லாத்தையும், வந்து 3 மாதம் ஃப்ரீ, அப்புறம் அடுத்த 3 மாதம் ஃப்ரீன்னு கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் 1.5 வருஷத்துக்கு ஃபுல் ஃப்ரீலேயே ஓட்டினாங்க. இன்றைக்கி எங்கே இருக்காங்க அவங்க? ஐபிஓ வர போகிறாங்க. ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ஐபிஓஸ் இன் இந்தியா, 40,000 crores. கரெக்டாக? எப்படி? ஸோ ஃப்ரீ கொடுத்து எல்லாரையும் அடிச்சிட்டாங்க, காம்படிட்டர்ஸை அடித்தாச்சு. ஒரு ஸ்டேஜில் காம்படிட்டர்ஸு சர்வே பண்ண முடியாமல் ஒன்று பிஸ்னஸ் விட்டு ஓடிடணும், இல்லாட்டி இவங்களுக்கு பிஸ்னஸை விற்றுடணும். இந்த மாதிரி அப்படி இல்லைனா எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு இது மாதிரி சிண்டிகேட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாருமே விலையேற்றலாம் அப்படின்னு. ஸோ அதுதான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரீயை ருசி கண்டுட்டோமா, நம்ம அங்கே போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போது நம்மளால் மொபைல் இல்லாமல் டேட்டா இல்லாமல் இருக்க முடியாது. இப்போது அவங்க சொல்கிறது தான் வேலை. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எம்எஸ்சிக்கு வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து பெரிய கார்பரேட் அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும், நம்மளால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுங்கும் போது கஸ்டமரை நம்ம வாங்க வைக்க முடியாது. அப்போது டிமாண்டு கம்மியாகும். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சேலஞ்ச். ஸோ இந்த டிமாண்டு கம்மி ஆனாலும் ஒரு ஸ்டேஜில் நானும் என்ன பண்ணுவேன், ஓகே இன்றைக்கி காஸ்ட்லியாக இருக்குது நான் வாங்க மாட்டேன், நாளைக்கு காஸ்ட்லியாக இருக்குது நான் வாங்க மாட்டேன், ஒரு நாள் போஸ்ட்போன் பண்ணுவேன், 2 நாள் போஸ்ட்போன் பண்ணுவேன், 10 நாள் போஸ்ட்போன் பண்ணுவேன். என்னோடய லக்ஸுரி ஐட்டமாக இருந்தால் நான் டோட்டலாகவே ஸ்க்ராப் பண்ணிவிடுவேன். ஆனால் என்னோடய எசென்ஷியலாக இருந்தால் எனக்கு துணி வாங்கணும், போடுறதுக்கு சட்டை வேணும், ஷூ வேணும், எத்தனை நாளைக்கு தான் நான் போஸ்ட்போன் பண்ணுவேன், வாங்குவேன் ஒரு ஸ்டேஜில். அப்போது நீங்கள் சொல்கிறதா வேலை, அப்போ எம்எஸ்எம்இ சொல்கிறதா வேலை. அப்போது வந்து டிமாண்டு மறுபடியும் வந்து பிக்கப் ஆக ஆரம்பிக்கும். டிமாண்ட் பிக்கப் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நைஸாக அவங்க கூட இத்தனை நாளாக வந்து எல்லா அசோசியேஷனும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம விலையை வந்து ஹைலியே வைப்போம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதில் யாராவது ஒரு கருப்பாடு இருக்கும், அது திடீர்னு விலையை குறைச்சிடும் சத்தம் இல்லாமல். ஸோ நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் எல்லாருமே ஒன்றா இருக்கோம், நம்மளாம் ஒன்றா இருக்கோம், ஸோ இந்த நம்ம சொல்கிற ஜாஸ்தி விலைக்கு எல்லாம் மக்கள் வாங்குவாங்கன்ட்டு சைலண்ட்டாக அங்கே போயின்னு இருக்கும் மக்கள்லாம். அப்போ வேறு வழி கிடையாது, நான் குறைச்சி தான் ஆகணும். அப்போ நான் விலையை குறைப்பேன், ஆனால் என்னோடய லேபர் காஸ்ட்டு குறையாது, ஏறினது தான். எக்கனாமிக்ஸ் ஃபைனலாக எல்லாமே சேர்ந்து சுற்றி ஒரே இடத்துல தான் வரும். அப்போது என்னோடய மார்ஜின் குறையும். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்ச் அகைன். ஸோ முதல்ல வந்து காஸ்ட்டு கூடித்து, ஓகேவா, அதனால் நான் செல்லிங் ப்ரைஸை கூட்டினேன். செல்லிங் ப்ரைஸை கூட்டினதுனால என்னோடய டிமாண்ட் அடிபட்டதுனால என்னோடய ரெவன்யூ கிடைக்கல. ரெவன்யூ கிடைக்காம கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்தது. ஒரு ஸ்டேஜில் மறுபடியும் வந்து சேல்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிது. எனக்கு கொஞ்சம் வந்து மூச்சு விடுற மாதிரி இருந்தது. அதுக்குள்ளே யாரோ ஒருத்தர் வந்து அந்த கூட்டத்தில் அந்த வேலைக்கு போய் கஸ்டமராக அவங்க சைடில் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. என்னோடய டிமாண்டு மறுபடியும் குறைஞ்சிது. அப்போது நான் விலையை குறைக்க ஆரம்பித்தேன். நான் விலையை குறைச்சிட்டு இப்போ என்னோடய மார்ஜின் அடிபடுது. இப்போ மறுபடியும் கைக்கு வாங்கிக்கும் தான் சரியாக இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, மார்ஜின் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்போ பேங்க்ஸ் வந்து ஹெல்ப்புக்கு வருவாங்க.
மக்களுக்கு வந்து தேவை நிறையா இருக்குது அப்படின்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைப்பாங்க. அப்படி தான் ஆர்பிஐ வந்து நிறைய குறைச்சாங்க. கோவிட் டயத்தில் வந்து ரிப்போ ரேட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ரிப்போ ரேட்டுங்கிறதுனா ரிசர்வ் பேங்க்கு பேங்க்ஸுக்கு மற்ற பேங்க்குக்கு லோன் கொடுக்குற ரேட். அப்போ மற்ற பேங்க்லாம் வந்து ஆர்பிஐ கிட்டக்க லோன் வாங்கணும்னா அந்த ரிப்போ ரேட்டில் தான் வாங்கணும். முன்னாடி ஜாஸ்தி இருந்து கோவிடுக்கு முன்னாடி, கோவிட் டயத்தில் அதை 4% குறைச்சாங்க. அப்புறம் கோவிட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறமா இப்போ அது 6.5% வந்து நிற்கிறது. ஒவ்வொரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரிசர்வ் பேங்க்கு இந்த ரிப்போ ரேட்டை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. ரிவ்யூ பண்ணி பிப்ரவரி, ஏப்ரல், ஜூனு, ஆகஸ்ட்டு, அக்டோபர், டிசம்பர் இந்த 6 மாதம் வருஷத்தில் 2 மாத கேப்பில் வருஷத்தில் 6 மீட்டிங் போடுவாங்க. 5ஆம் தேதியிலேருந்து 7ஆம் தேதிக்குள்ளே ஒவ்வொரு 2 மாதத்துலையும் இந்த மீட்டிங் நடக்கும். இப்போ இன்றைக்கி ஜனவரி 22, பிப்ரவரி 5ஆம் தேதியிலேருந்து 7ஆம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் ஆர்பிஐ வெப்சைட்டை போய் பாருங்கள். பயங்கர சத்தம் இருக்கும் அதில் இல்லாட்டி எனி பிஸ்னஸ் சேனலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதில் ரிசர்வ் பேங்க் இன்றைக்கி ரேட்டை குறைப்பாங்களா குறைக்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசுவாங்க. கடைசியில் அந்த 3 நாள் மீட்டிங்கில் 3ஆவது நாளைக்கு தான் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க, ரிப்போ ரேட்டை குறைக்கிறோம் இல்லை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இப்போ போன மீட்டிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்க, டிசம்பர் மாதத்து மீட்டிங்கில் சிஆர்ஆரை குறைச்சிருக்கிறாங்க, கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோவை குறைச்சிருக்கிறாங்க. கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ குறைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா பேங்க்ஸ்லாம் வந்து அவங்களோட டோட்டல் டெபாசிட்ஸ் நெட் NDTLனு சொல்லுவாங்க, நெட் டிமாண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ்னு. செகண்ட் இயரில் பேங்கிங் லா அண்ட் ப்ராக்டிஸ்னு உங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் பிகாமில். அதில் வந்து இந்த NDTL, CRR, SLR இதை பற்றிலாம் படிப்பீங்க. ஸோ அந்த அவங்க வச்சிருக்கிற டோட்டல் லோன்ஸ் லைபிலிட்டிஸில் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை இத்தனை பர்சன்டேஜை வந்து ரிசர்வ் பேங்க்கு கிட்ட கேஷ் பேலன்ஸாவோ இல்லாட்டி இந்த செக்யூரிட்டிஸாவோ வச்சிருக்கணும்னு ஒரு கட்டாயம். அந்த பர்சன்டேஜ் குறைக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா அப்போ பேங்க் வந்து ஆர்பிஐயில் லாக் பண்ணுற ஃபண்டு குறைஞ்சிரும் உங்களுக்கு. அப்போது பேங்க்கு கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கும், அப்போ நிறையா லோன் கொடுக்கலாம். நிறையா லோன் கொடுக்கும்போது ரேட்டை கம்மி பண்ணலாம். அப்போ மக்களுக்கு வந்து லோன் நிறைய கிடைக்கும், கம்மி ரேட்டில் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக MSMEஸோட பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ MSMEக்கு போஸ்ட் கோவிடில் நிறையா சேலஞ்சஸ் இருக்குது, பட் அதை தாண்டியும் வராங்க. அதுதான் வந்து MSME கிட்ட அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். அதை கவர்மெண்ட்டும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்க, உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் அட்ரஸ் ஆகிடுதா? ஓகே. Happy day, sir. Myself Dr. Vidya from MOP Vaishnav College. Sir, Stand Up Indiaன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருந்தது இல்லையா, அது உங்களோட கீழே தான் வருதா? எஸ், ஆக்சுவலாக ஸ்டாண்டப் இண்டியாங்கிறது பேசிக்கலி முன்னாடி ஸ்டாண்டப் இண்டியான்னு ஆரம்பிச்சது. இப்போ அது வந்து உதயாமி மித்ரான்னு சொல்லி இருக்குது. ஓகே சார், அது உதயாமி மித்ரா .in அப்படின்னு சொல்லி போர்ட்டல் இருக்குது. அந்த போர்ட்டல் வந்து சிட்பி தான் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். தட் இஸ் பேசிக்கலியா ஒரு என்ஜாயினிங் பிளாட்ஃபார்ம், ஃபெசிலிட்டேட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் MSME. இதில் என்னென்னா அப் டு 1 crore வரைக்கும் நம்ம லோன் அப்ளை பண்ணலாம், கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன்ஸு. அதை அப்ளை பண்ணணும்னா இப்போ MSMEஸ்லாம் சின்ன சின்ன என்டர்பிரினர்ஸ் இருப்பாங்க, 1 கோடி வரைக்கும் லோன் வாங்குறவங்க பெரிய லெவலில் இருக்க மாட்டாங்க, ஓரளவுக்கு ஸ்மால்லேருந்து மீடியம், ஒரு மைக்ரோலேருந்து ஸ்மால் வரைக்கும் தான் இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வேணுங்கிற அமௌண்ட்டை வந்து எந்த பேங்க்குக்கு போகிறதுன்னு தெரியல. பேங்க்கில் போனால் எனக்கு வந்து சில கஸ்டமர்லாம் என்னென்னா பேங்க்கில் போனால் சரியானபடிக்கு ஹாப்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது, சரியாக என்டர்டெயின் பண்ண மாட்டாங்க. பேங்க் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஜனவரி ஆரம்பிச்சதுல ஜனவரியிலேருந்து மார்ச் வரைக்கும் பாருங்கள் எல்லா பேங்க்லேயும் செம ரேஸ் தான், செம்ம காமெடியாக இருக்கும். எல்லாருக்கும் டார்கெட் இருக்குது, டார்கெட்டை நோக்கி எல்லாம் ஓடுவாங்க. அப்போ என்னென்னா எல்லாருக்கும் வந்து டார்கெட்ஸ் இருக்கும்போது பெரிய லோன்ஸை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. பெரிய பெரிய ஸ்வின்னிங் மில் இருந்தாங்கன்னா உடனே வந்து அவங்களுக்கு லோன் கொடுக்குறேம்பாங்க. சின்ன பிஸ்னஸ் வந்து அப்படி ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டுருவாங்க. உங்களுக்கோசரம் இன்றைக்கி வேணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு பசிக்கிறதுனா நான் வந்து 3 மாதம் கழிச்சு சாப்பாடு போடுறேன்னு சொல்ல முடியாது. எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தால், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான். அந்த பையன் நாங்களாம் வந்து அந்த பையன் வீட்டுக்கு போவோம், தாகமாக இருக்கும், தண்ணி கொடுறான்னு கேட்டால் நம்மளாம் என்ன சொல்லுவோம், நம்ம வீட்டுக்கு தண்ணி யாராவது வருவாங்க தண்ணி கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம், கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து கொடுத்துருவோம். அந்த பையன் தண்ணி கேட்டால் நீ நாளைக்கு தரேன்டா அப்படிம்பா. சீரியஸாக சொல்லுவான், பொய் சொல்லலை, நாளைக்கு தரேன்டாமா, அடுத்த நாள் போனாலும் தரமாட்டான், அதே தான் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சின்ன லோன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பேங்க்குக்கு போய் கேட்கும்போது நீங்கள் ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சரியாக இருக்குமா? இருக்காது. ஓகேவா? பட் அதே நேரத்தில் நீங்கள் இப்போ அவங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்முக்கு ஏதாவது கொடுத்தா தான் நீங்கள் வந்து சப்மிட்டே பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா யாரை போய் அப்ரோச் பண்ணுறது? அதனால் சிட்பி வந்து கவர்மெண்ட்டோட சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாவல் இனிஷியேட்டிவ், இது வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஓப்பனிங் அப் லோன் அவென்யூ ஃபார் MSME. என்ன பண்ணுவாங்க, 1 கோடி வரைக்கும் லோனை டைரெக்டாக நீங்களே வந்து அந்த போர்ட்டலில் போய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஒவ்வொரு பேங்க்குக்கும் வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன், எல்லாருமே ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வச்சுருக்காங்க. அந்தந்த பேங்க்குக்கு போனால் ஆன்லைன் கிளிக் ஹியர் ஃபார் லோன் அப்ளிகேஷன் போகும், அது அந்தந்த பேங்க்கோட இது எடுத்துகிட்டு போகும். இது வந்து காமன் பிளாட்ஃபார்ம். இதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ், லோன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் பேங்க்கை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். லிஸ்ட் ஆஃப் பேங்க்ஸ் கண்டிப்பாக வரும், ஏன்னா அது வந்து இட் இஸ் மெயின்டைன் பை ஏ நியூட்ரல் பர்சன் சிட்பி. ஸோ அதில் லிஸ்ட் ஆஃப் பேங்க்ஸ் வரும். அதில் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சமான பேங்க்கை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த இதில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் வரும். அதில்
ஆல் இண்டியா பிரான்ச்சஸ். அதில் உங்களோட பிரான்ச்சஸ் உங்கள் வீடு பக்கத்தில் வந்து இந்த பிரான்ச் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு வந்து பேங்க் ஆஃப் பரோடா இருக்குது, நம்பியூர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கு வந்து நம்பியூரில் போய் பேங்க் ஆஃப் பரோடா அப்ளை பண்ணணும்னா நீங்கள் பேங்க் ஆஃப் பரோடா நம்பியூர் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு லோன் போயிடும், அப்ளிகேஷன் போயிடும். உங்கள் அப்ளிகேஷன் மீறி எவரும் நாக்கு தெளிதுன்னு சொல்ல முடியாது. உங்கள் அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டாண்டப் இண்டியா போர்ட்டல் மூலமாக அந்த கன்சர்ன் பேங்க்கோட பிரான்ச்சுக்கு போகும் வித் காப்பி டு சிட்பியோட ஹெட் ஆஃபீஸோட அந்த உதயமி மித்ரா டீமுக்கு வந்து காப்பியோட அவங்க வந்து எஸ்கேப் பண்ண முடியாது. அதுக்கு ப்ராப்பராக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். ஒன்று முடியும்னு சொல்லணும், இல்லை முடியாதுன்னு சொல்லணும். முடியும்னா கொடுக்கணும், முடியாதுன்னா ஏன் முடியாதுன்னு சொல்லணும். சும்மானாச்சு நீங்கள் நீல கலர் சட்டை போட்டிருக்கீங்க அதனால எனக்கு பிடிக்கலன்னா சொல்ல முடியாது. புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு போர்ட்டல் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். இதில் இன்னொன்று என்னென்னா எம்எஸ்எம்இக்கு நிறைய பேருக்கு அதை எப்படி அந்த பிளாட்ஃபார்மில் எப்படி போகணுன்னே தெரியாது. அதனால் அதில் வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் லோன் ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது. அதுலேயே வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க வந்து உங்களுக்கு லோன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற பேங்க்கை சிட்பி பேர் கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். சார் இது என்னென்னா கொரோனா பீரியடில் நானும் த்ரூ ஸ்டாண்டப் இந்தியா ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக அப்ளை பண்ணேன். இட் இஸ் ரஸ்க் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட். பட் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு எந்த ரிப்ளையும் வரல. இட் ஹேப்பன் ஆன் 2020. வாட் இஸ் த சஜஷன் ஃபார் மீ சார்? எப்போ அப்ளை பண்ணீங்க? 2020 ஜூன் மந்த் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் சார். சாரி 2020 கொரோனா பீரியடில் அப்ளை பண்ணீங்க. இப்போ வரைக்கும் எதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. என்னோட பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா 15 lakhs. என்னோட பிளேஸ் வந்து கூடுவாஞ்சேரி. அந்த பீரியடில் அது வந்து காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தது. ஸோ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு தான் நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். பட் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு எந்த ரிப்ளையும் வரல. வாட் இஸ் த சஜஷன் ஃபார் மீ சார்? ஹவ் ஐ வாண்ட் டு மூவ் ஃபார்வர்ட்? 5 yearsக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு. அப்ளிகேஷன் ட்ராக் பண்ணீங்களா ஆன்லைனில்? அப்போ பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் எந்த ரிப்ளையும் வராததுனால ஜஸ்ட் இட் இஸ் க்ளோஸ்ட். இல்லை சி இட் கேனாட் பி க்ளோஸ் சுவமோட்டோ அப்படியே க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஒன்று ஏதாவது ஒரு லாஜிக்காக ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று இனிஷியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு லாஜிக்கல் எண்டுக்கு கொண்டு போகணும். உதாரணத்துக்கு ஒரு இந்த நம்ம P.K.R காலேஜ்லேயே அப்ளை பண்ணுறாங்க. நிறைய பேர் அட்மிஷன் அப்ளை பண்ணுவாங்க. அப்ளை பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து எலிஜிபிளாக இருப்பாங்க. அவங்கள வந்து இதுக்கு கவுன்சிலிங்கோ இன்டர்வியூக்கோ கூப்பிட்டு வச்சுட்டு பேஸ்ட் ஆன் மெரிட்ஸை அவங்க வந்து செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவே ஃபுல்ஃபில் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு ரிஜெக்ஷன் லெட்டர் போயிடும். ஸோ ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா அப்படியே விட்டுற முடியாது. யூ கேனாட் பி அ சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர். திஸ் போர்ட்டல் இஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் தட். சைலண்ட் யூ கேனாட் வேனிஷ் இன் த டார்க். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், யூ கேனாட் வேனிஷ் இன் த டார்க். யூ ஹேவ் டு ஃபைட். அதுக்கோசரம் எல்லாத்தையும் ஃபைட் பண்ணி இட் இஸ் நாட் தட் யூ ஹேவ் டு ஃபைட் அண்ட் ஸ்நாச் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் த அன்வில்லிங் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் பேங்க். அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் நாட் அன்வில்லிங் ஹேண்ட்ஸ். பட் சம்டைம்ஸ் வந்து இங்கே இடத்துல ட்ராக்கிங்கில் அந்த கன்சர்ன் பேங்க்லேயே மிஸ் ஆகிடும். அவங்களுக்கே கூட ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்கலாம். என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு வேறு 100 வந்திருக்கும், 90 ப்ராசஸ் பண்ணிடுவாங்க, மீதி 10 வந்து அப்படியே சைடில் போயிருக்கும். அது ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு. பட் எந்த கன்சர்ன் பிரான்ச்சோ அந்த பிரான்ச்சுக்கு போய் மீட் பண்ணிங்களா? இல்லை சார், அதுக்கப்புறம் எந்த ஸ்டெப்புமே எடுக்கல. டு பி ப்ளீஸ் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. அந்த மாதிரி எனிதிங் விச் இஸ் நாட் நான் இது சொன்ன மாதிரி தான் ரோட் ரூல்ஸ் தான். ஹெல்மெட் போடணும் ரூல்ஸ் போட்டாச்சு. நான் ஹெல்மெட் போடாமல் போகிறேன், போலீஸ் இல்லை, நோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், நத்திங் ஹேப்பன்ஸ். ஃபாலோ அப் இருக்கணும். ஃபாலோ அப் இருந்தால் தான் நடக்கும். நம்ம ஒரு லோன் அப்ளை பண்ணுறோன்னா அதுக்கு நம்ம ஓனர்ஷிப் எடுத்துக்கணும். எனக்கு லோன் வேணும்னா நான் தான் அழற குழந்தைக்கு தான் பால் கிடைக்கும். அழணும். ஓகேவா? இட்ஸ் நாட் தட் அழணும்னு சொல்ல வரல. வி ஹாவ் டு ஃபைட் ஃபார் அவர் ரைட். லோன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேங்க் வந்து உங்களுக்கு லோன் கொடுக்கணும்னா இட் இஸ் நாட் அட் தேர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆர் மெர்சி. இட் இஸ் தேர் டியூட்டி டு டூ இட். பேங்க்ஸ் ஆர் மென்ட் ஒன்லி ஃபார் கிவிங் லோன்ஸ். புரியுதுங்களா? ஷிப்ஸ் ஆர் மென்ட் ஃபார் சைலிங், நாட் ஃபார் ஹார்பர். சேஃபாக இருக்கிறதுக்கு ஷிப்பு ஹார்பரில் இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது தயாரிக்கவே வேணாம். ஷிப்புன்னா ஹைசியில் தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி பேங்க்னா லோன் கொடுக்கணும். லோன் கொடுத்தா பணம் திரும்பி வராதுன்னா அதுக்கு தான் உங்களுக்கு இப்போ ப்ராப்பர் மெக்கானிசம் வச்சுருக்கீங்க. அப்ரைசல் ப்ராசஸிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன பார்க்கணும், சிபில் பார்க்கணும், CMR பார்க்கணும், இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் அதை தாண்டி எல்லாத்தையும் எல்லா ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி லோன் கொடுத்துட்டீங்க. கஸ்டமர் வந்து ஜெனுவினாக இருக்காங்க, ஆனால் ஃபார் சம் ரீசன் பணம் வர முடியல அப்படின்னு யூ ஹேவ் ரெக்கவரி மெஷர்ஸ் இருக்குது, லீகல் இது இருக்குது, ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது. அது மூலமாக நம்ம பண்ணிக்கலாம். பட் தயவுசெய்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பழைய இதுவே நான் ஃபாலோ பண்ணவா இல்லை புதுசாக அப்ளை பண்ணவா சார்? முதல்ல அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குன்னு பாருங்கள். அது க்ளோஸ் ஆயிருந்ததுன்னா யார் க்ளோஸ் பண்ணாங்க, எந்த ஸ்டேஜில் க்ளோஸ் பண்ணாங்கன்னு பாருங்கள். சம்டைம்ஸ் பேங்கே வந்து ஏதாவது இன்டர்னலாக ரீசன் போட்டு சும்மா ஒரு டம்ப் ரீசன் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் them to reopen it. You can represent through SIDBI. So that அந்த ட்ராக் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஜஸ்ட் ஷெட் ஆல் யுவர் ஈகோ, புட் அ ஃப்ரெஷ் அப்ளிகேஷன். அந்த பிரான்ச்சில் போய் கன்வின்ஸ் பண்ணுங்கள், இதுதான் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். உதயமி மித்ராவில் போட்டதுக்கு காரணம் என்னோட எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதே நேரத்தில் இது வந்து நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது, ஆன்லைனில் ட்ராக் பண்ண முடியும். சும்மா உங்களை தொந்தரவு பண்ண வேணாம். அதனால் நான் வந்து அதில் போட்டேன், கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேளுங்க. டெஃபினட்டாக பண்ணுவாங்க. பேங்க்ஸ் ஆர் தேர் ஒன்லி டு ஹெல்ப் ஆஃப்டர் ஆல். தேங்க்யூ. ஏன்னா உங்களுக்கு கடன் கொடுத்தா உங்கள்கிட்ட வட்டி வாங்கலாமே, சம்பாதிக்கலாம்ல அவங்களும். தேங்க்யூ சார்.
சார் திருப்பி மாட்டிக்காரு சார் Sir, யார் we are very much thankful to you in the sense that this conclave is sponsored by you. தேங்க்யூ சார், இட்ஸ் ஆர் ப்ரிவிலேஜ். We are very happy because we are learning yesterday and today also. That is number one. Number two, you are a proponent of micro, small and medium enterprises. A child has to grow. That is my vision. Everywhere we are expecting growth. We are not expecting micro enterprises or small enterprises or medium enterprises not to grow. Your vision is also, your intention is to make all these small enterprises to grow at one point of time to reach the status of large scale enterprise. India is a country where we are expecting both small scale and large scale industries. It is not to argue that we are against small scale industries. Small scale industries are really helpful for the balanced regional development of the nation, employment generation. For all those things we are in favor of small scale industries. But with small scale industries alone, we cannot survive or sustain. Necessarily we have to improve or we have to encourage large scale industries also. When you ask this group about the name of some of the companies, naturally these boys and girls will say only the names of those very big companies in India functioning for the benefit of the community, for a reasonable price, for the improvement of productivity and for employment generation also. Whether you are taking measures, you have mentioned very many features of the schemes launched by your bank, Small Industries Development Bank of India. Whether this bank is instrumental for making these small enterprises as large enterprises of India at one point of time. If so, how many enterprises have reached that status? தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் த கொஷின். உங்கள் கொஷினுக்கு நான் வரேன். முதல் சாரோட கொஷின் ஒன்று இருக்குது, அதை முடிச்சுட்றேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஐ நோட்டீஸ் தட் யூ ஹைலைட்டட். தேங்க்யூ. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் அக்னாலஜிங் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் சிட்பி. நான் சொன்ன மாதிரி நான் சிட்பியில் சேர்ந்தது 2008 சேர்ந்தேன், ஈரோடில் சேர்ந்தேன். 2008 13 வரைக்கும் நான் ஈரோடில் இருந்தேன். 13 I got transferred to Pune. I was there for 2 years. 15 வரைக்கும் இருந்தேன். 15 I got transferred to Indore, மத்திய பிரதேஷ். அங்கே 5 வருஷம் இருந்தேன். இருந்துட்டு 2020 I was due for transfer at Indore, பட் கரெக்டாக 2020 ஜூனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர். கோவிட் பீரியடில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போடக்கூடாது, ஆனால் 5 வருஷத்துக்கு மேலே விஜிலன்ஸ் ரூல் பிரகாரம் நாங்கள் ஒரு இடத்துல வச்சு வைக்கக்கூடாது. ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் போட்டாங்க. தே ஆஸ்க் மீ வெதர் ஐ வில் பி ஏபிள் டு கோ. கண்டிப்பாக போகிறேன்னு. எங்கே போடுவீங்கன்னு கேட்டால் ஈரோடுக்கே போடுறேன் நாங்கள். போட்டாங்க. ஸோ இன் 2020 ஐ கேம் பேக் டு ஈரோடு அஸ் அ இன்சார்ஜ். 2008 நான் சேர்ந்தபோது ஐ ஜாயின்ட் அஸ் ஆஃபீஸர், மேனேஜராக சேர்ந்தேன். ரிட்டர்ன் வரும்போது ஐ எம் அஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஈரோடு பிரான்ச். ஈரோட்டில் வரும்போது ஐ வாஸ் சீயிங் 2008 13 வரைக்கும் இருந்தேன் இல்லையா. அப்போது 2009 நான் ஸ்டார்ட் அப்பாக லோன் கொடுத்தேன் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ். 20 வரும்போது தேவ் கிராஜுவேட்டட் டு லார்ஜ் கேட்டகரிக்கு போய், அதாவது ஆல்மோஸ்ட் தேவர் இந்த வெர்ஜ் ஆஃப் டச்சிங் தட் அந்த 250 crores. கரெக்டாக அந்த பீரியடில் தான் எம்எஸ்எம்இ டெஃபினேஷன் 250 crore டர்ன் ஓவராக இது பண்ணுறாங்க. அதில் ஒரு 2-3 கம்பெனிஸ் லார்ஜுக்கு போயிடுது. ஒன்று வெர்ஜில் இருந்து
நான் என்ன சொன்னேன் அவங்கள்ட்ட, எம்எஸ்எம்இ குழுக்குள்ளே இருங்க, அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு ஃபர்தராக லோன் கொடுக்க முடியும். ரெண்டாவது, நான் உங்களுக்கு லோன் கொடுத்தா தான் உங்கள்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை இல்லை, அதாவது அஃபிஷியல் பேச்சுவார்த்தை இல்லாட்டி எப்பயாவது நான் ஹலோ சொல்லுவேன். ஓகே, பட் உங்கள்கிட்ட ரெகுலர் டச்சில் இருக்கணும்னா நான் ஒரு நீங்கள் எம்எஸ்எம்இல இருக்கிறது பெட்டராக இருக்கும், ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸும் கிடைக்கும்ட்டு. ஸோ இஃப் பாசிபிள் நீங்கள் வந்து யூ கேன் டிஸ்ட்ரிபியூட் யுவர் பிஸ்னஸ் அக்ராஸ் மல்டிபிள் யூனிட்ஸ். ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு ஓனருக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் மட்டும் இருக்காது, நிறைய ஆர்சி வச்சுருப்பாங்க, நிறையா பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி பாருங்கன்னு சொன்னோம். தே ஆர் ஏபிள் டு டூ தட், மத்தலப் வித்தின் லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு. இன்னும் எம்எஸ்எம்இ தான் இருக்காங்க, நல்லபடியாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை தவிர இங்கே நான் அடுத்து 2020 24 வரைக்கும் அங்கே இருந்தேன். இங்கே வந்து பார்க்குறேன், இங்கே வந்து பார்த்தா எவ்வளோ யூனிட்ஸு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன லோனாக கொடுத்தது, அதுக்கு இப்போ வளர்ந்து பெரிய ஆலமரமாக விருட்சமாக நிற்கிறாங்க. எல்லாருமே வந்து எம்எஸ்எம்இ தான் இருக்காங்க, கரெக்டாக வந்து மீடியம்லேருந்து லார்ஜ் போகிற லெவலில் இருக்காங்க. சில பேர் வந்து டேர்ன் ஓவர்னால எம்எஸ்எம்இ விட்டு வெளியில் போகிறாங்க, சில பேர் அந்த 50 crore இந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதன் மூலமாக வெளியில் போவாங்க. பட் வெளியில் போவாங்க, மறுபடியும் டெப்ரிசியேஷன் கழிச்சு கம்மியாகும், மறுபடியும் உள்ளே வந்துடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் எம்எஸ்எம்இல அந்த மாதிரி இதில் இருக்காங்க. ஸோ சிட்பி லோன் கொடுத்ததுனால எம்எஸ்எம்இ விட்டு வெளியில் போனாங்க, வளர்ந்தாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். we were also part of a small nut and bolt in the larger chain of economy. So we are proud in saying that we were part of their growth. ஒரு growth பார்ட்னராக இருக்கோம் அப்படிங்கிற இதில் சொல்ல முடியாது. ஸோ நிறையா அந்த மாதிரி பார்க்குறோம். இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, மைக்ரோ இல்லாட்டி ஸ்மாலில் இருக்காங்க, ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் போடுறாங்க. பெரிய ப்ராஜெக்ட் போடும்போது டைரெக்டாக அவங்க மீடியமை தாண்டி லார்ஜில் இன்றைக்கே போயிடுவாங்க. ஸோ இதையும் நம்மளால் பண்ண முடியும். அதனால் SIDBI is not only catering for only micro and small, even அவங்கள வந்து எக்ஸிஸ்டிங் எம்எஸ்எம்இ ஃபர்தராக வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டு அதன் மூலமாக லார்ஜ் கேட்டகரிக்கு போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி இப்போது கேஸ் ஒரு 4-5 கேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா அவங்க அடுத்த வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் மூலமாக மறுபடியும் வந்து உள்ளுக்குள்ளே எம்எஸ்எம்இக்குள்ளே வந்துட்டு தே வில் கம் ஃபார் ரிப்பீட் லோன்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ எல்லாமே நடக்கிறது. வி ஆர் கேட்டரிங் டு போத் எண்ட்ஸ், சின்ன லோன்ஸும் சரி, மீடியமும் சரி, பெரிய இதுக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்டு இந்த பற்றி நம்மளோட இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து இட் இஸ் வெல் அக்னாலஜ்டு பை ஹானரபிள் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் மேடம். November 9th அன்னைக்கு பெங்களூரில் ஒரு எம்எஸ்எம்இ இது ஒன்று வந்தது, ஒரு அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் ஒன்று வந்தது. அது ஆல் இண்டியா லெவலில் நிறைய இடங்களில் ஒரு ஐ திங்க் ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு 2 கிளஸ்டரில் மட்டும்தான் வந்து இன்ட்ராக்ஷன், டூ வே இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தாங்க. ஒன்று வந்து ஹொசூரில், இன்னொன்று வந்து திருப்பூரில். அதனால் திருப்பூரில் வந்து ஒரு தனியாக ஒரு கல்யாண மண்டபம் எடுத்து லீட் பேங்க்கு ஒரு மீட்டிங்காக ஒரு வெபினார் மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. ஸோ நம்ம எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து இங்கேருந்து பேசலாம், எஃப்எம் வந்து இதில் வெப்காஸ்டிங்கில் அவங்க ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. அதில் கூட ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஸ்பீச் எஃப்எம் கொடுத்தாங்க. அதில் கடைசி 15 நிமிஷம் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கடைசி 15 நிமிஷம் இட் வாஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஆஃப் SIDBI. அக்னாலஜ்மெண்ட்னா அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னா காரால் தூக்கி விட்டது கிடையாது, மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பண்ணணும்னு அர்த்தம். குட் பாய் அப்படின்னு சொன்னால் அதோடு நிறுத்துறது கிடையாது. யூ ஹேவ் டு பி பெஸ்ட் பாய், குட்டு பெட்டர் பெஸ்ட்டாக ஆகணும், அதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க. அண்ட் அதை கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். அதனால் வி ஆர் ரியலி ப்ரவுட் டு சே தட் வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் எம்எஸ்எம்இஸ் இன் தர் growth and also migrating to large. Sir, hope I addressed your point, sir. குட் மார்னிங் சார். ஐ எம் நம்பிராஜ். கோயில்பேட்டில் ஜி வெங்கடசாமி காலேஜில் படிக்கிறேன் சார். கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பேசுங்க. கோயில்பேட்டில் ஜி வெங்கடசாமி நாயுடு காலேஜில் படிக்கிறேன் சார். நான் பார்ட் டைமாக மொபைல் ஷாப் வேலை பார்க்குறேன். காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் மொபைல் ஷாப் ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன் சார். அதுக்கு எம்எஸ்எம்இலேருந்து எனக்கு லோன் கொடுப்பாங்களா சார்? கிடைக்கும் லோன். பட் என்னன்னா உங்களோட மொபைல் ஷாப்புக்கு வந்து என்ன மொபைல் சர்வீசிங் மாதிரி பண்ண போகிறீங்களா, இல்லை ஒரு ரீட்டைல் அவுட்லெட் மாதிரி பண்ண போகிறீங்களா? சார் சர்வீஸ் அண்ட் ரீட்டைல் ரெண்டுமே சார். ஓகே, சர்வீஸில் வந்து உங்களுக்கு பண்ணலாம், பட் சர்வீஸில் உங்களுக்கு பெருசாக எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படாது. சார் மொபைல் சர்வீஸ்க்கு என்ன உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் ஸ்கில் தான் தேவைப்படும், மற்றபடி இந்த சின்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் தேவைப்படும். அந்த சின்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மட்டும் வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு தனியாக லோன் தேவைப்படாது. ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜுக்கு வந்து நீங்கள் யூ டோன்ட் கோ ஃபார் லோன் இஃப் இட் இஸ் மெயின்லி ஃபார் சர்வீஸ். ஓகே, இட் இஸ் மை சஜஷன். வரஸ் நீங்கள் ஒரு மொபைல் ஸ்டோர் மாதிரி வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து யூ கேன் டேக் லோன். இனிஷியலாக வந்து என்ன பண்ணுங்கள், யூ ட்ரை ஃபார் சம் மத்தலப் பிஸ்னஸ் லோன் மாதிரி கேளுங்க, சின்ன அமௌண்ட்டாக கேளுங்க, மேபி ஒரு 2 lakh rupees ஆர் 3 lakh rupees கேளுங்க. உங்கள் எந்த பேங்க்கில் நீங்கள் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறீங்களோ அந்த பேங்க்லேயே போய் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் உங்களோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு உங்களுடைய ட்ராக் தெரியும். ஸோ அந்த ட்ராக்கை வச்சு அவங்க வந்து உங்களோட டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ இருந்திருக்கு, சாதாரணமாக எப்படி நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க, நிறைய பேருக்கு வந்து செக் ஏதாவது கொடுத்து நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கிறீங்களா, அந்த மாதிரிலாம் பார்ப்பாங்க. உங்கள் ட்ராக் நல்லா இருந்தது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட சிபில் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ உங்கள் சிபிலை வச்சு உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் பேங்க் அக்கௌண்ட் இதை வச்சு உங்கள் மேலே கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். உங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க. அவங்க பண்ணி கொடுக்குறது வந்து அவங்களே டிசைட் பண்ணிப்பாங்க, பிஸ்னஸ் லோன் மாதிரி பண்ணலாமா, பர்சனல் லோன் மாதிரி பண்ணலாமான்னு. கொடுக்கணும்னு நினச்சிட்டா எப்படி வேணால் கொடுப்பாங்க.
கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டாங்கன்னா 1000 வழி இருக்குது. கொடுக்கணும்னு தோணுதுன்னா 100 வழி பார்ப்பாங்க. கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தோணுதுன்னா 1000 வழி பார்ப்பாங்க. அதனால் உங்கள் பேங்க்கிட்ட முதல்ல போங்க, போயிட்டு கேளுங்க இது எப்படி பண்ணலாம், இந்த மாதிரி நான் பண்ண போகிறேன், இதுக்கு வந்து எப்படி உங்களால் சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னு கேளுங்க. இதில் வந்து என்னென்ன பண்ண போகிறேன், அதுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் அப்படின்ட்டு. மெயினாக வந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஃபுல்லுத்தையுமே லோனில் போகணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. 50% உங்கள் ஓன் ஃபண்ட்ஸ் போடுங்க. யார்ட்டையாவது கடனை வாங்குங்க, அப்போ தான் திருப்பி கொடுக்கணும். அப்பா கொடுப்பாரு அப்படின்னா நீங்கள் திருப்பி கொடுக்க மாட்டீங்க. அப்பாட்ட கடனை வாங்க, கையெழுத்து போட்டு கொடுத்து வாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு திருப்பி கட்டணுங்கிறது அதுக்கேற்ற மாதிரி உழைப்பீங்க நீங்கள். சரியா? மீதி 50%க்கு லோன் போடுங்க. அந்த லோனுக்கு நீங்களும் உங்கள் அப்பாவையும் சேர்த்து கேரண்டி போட சொல்லுங்கள். ஏன்னா உங்களை மட்டும் உங்கள் கேரண்டி மட்டும் போட்டிங்கன்னா பேங்க் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ராக் ரெக்கார்டு கிடையாது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது, இப்போ தான் வளர போகிறீங்க. பட் சப்போர்ட் பண்ணணும். அதே நேரத்தில் பேங்க்கோட ரூல்ஸ் சேஃப்டியும் பார்க்கணும்ல. அப்போ அதையும் ஷூரிட்டி கொடுக்க சொல்லுங்கள். கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லோன் கிடைக்கும். பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு மேலே உங்கள் சாமர்த்தியம். சார் அதுக்கு எத்தனை % ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவாங்க சார்? உங்களுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் சார்? அது டிபெண்ட்ஸு. எந்த பேங்க்கை பொறுத்து, எந்த பேங்க்குக்கு போகிறீங்க, என்ன ஸ்கீமில் பண்ணுறாங்கன்னுட்டு. இப்போ நீங்கள் பிஸ்னஸ் லோனாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அரௌண்ட் 10% கிட்டக்க வரும். இதுவே பிஸ்னஸ் லோன் இல்லை எங்களால் பண்ண முடியல, உங்களுக்கு நான் பர்சனல் லோனாக பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா பர்சனல் லோனுக்கு 13-14% வரும். டிபெண்ட்ஸ். அதனால தான் சொல்கிறேன், எந்த ஸ்கீமில் போனாலும் என்ன வட்டி கட்டினாலும் லோனை கம்மியாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசு கம்மியாகும். அப்போது வட்டி கம்மியாக கட்டுவீங்க, உங்கள் மார்ஜின் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ உங்கள் ஃபண்ட்ஸ் இனிஷியலாக கொஞ்சம் போடுங்க எப்பயுமே. ஓகேவா? பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு வச்சா சந்தேகப்படாதீங்க. உங்கள் மேலே உங்களுக்கு ட்ரஸ்ட் டெஃபிசிட் இருக்கக்கூடாது. உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைங்க. நான் போடுற காசு கண்டிப்பாக எனக்கு திரும்பி வரும், பேங்க்லேருந்து வாங்குற காசு என்னால் கண்டிப்பாக திருப்பி கட்ட முடியும், அதை தாண்டி என்னால் லாபம் சம்பாதிக்க முடியும், என்னால் பிஸ்னஸில் முன்னேற முடியும். இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சுன்னு போக தில், அதான் முக்கியம். தேங்க்யூ சார். யா வேற I think I overshot. கொடுத்த டைமிங்ஸ் ஓவர்ஷூட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Yes, sir. Thanks a lot, Thank sir, you. for your enlightening speech. You trigger the thirst to being an entrepreneur. And thanks a lot for your crystal clear answers too, sir. Thank you and thanks for the chance. Jai Hind. Let's reset the stage and prepare for the next impactful session. I request Mr. K.P. Ravichandra, sir, to engage the dais. I request Sambat, sir, to engage the guest with the stage. Please join me in welcoming Dr. B.S. Krutika ma'am, Assistant Professor, Department of Commerce, who will paint a vivid picture of our honored guest's remarkable journey. A very good afternoon to all present here. On behalf of the Department of Commerce, P.K.R. Arts College for Women, it gives me a great pleasure to welcome you all in the Industry Institute Conclave 2025. A good leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. In this note, I would like to welcome our chief guest, Mr. K.P. Ravichandran sir, Chief Executive Officer, Director of DNW CNC Solutions of India Private Limited, Perundurai. Welcome you, sir. I would like to welcome Sambat sir from Computer Science Department to this function. Welcome, sir. My hearty welcome to our Dean sir, Dr. P. Nadesan sir. Welcome you, sir. Now, let's enter our chief guest. He qualified his master degree MSc Engineering and has 23 years of academic experience from 1983 to 2006 in Congo Polytechnic College. He was also acted as Managing Director in VS Alloys Limited, Coimbatore from 2011 to 2015. At present, he is the Director of DNW CNC Solutions Private Limited. He has received the Best Teacher Award in the year 2001. He won the first prize for guiding a project work on designing and fabric of grass collector from
Director of Technical Education, and also he acted as a course coordinator of various courses like AutoCAD, CNC program, solid modeling, driving practice, and DNW CNC Center. He was the chief coordinator of All India Council for Technical Education, New Delhi, and Ministry of Non-Conventional Energy Sources, New Delhi. He has submitted 6 project proposals and implemented successfully. Also attended various seminars and presented 7 papers in many colleges. He has attended 2 personality development programs and completed 5 consultancy work carried out in Erode district. The P.K.R. College for Women and our Commerce Department is very proud to welcome such an eminent person to this function. Welcome you, sir. Welcome. Thank you. Thank you, Kritika ma'am. It is an honor to pay tribute to our esteemed guest whose presence enhances the significance of this event. Now I request Dr. S. Sambat sir, Associate Professor and Head, Department of Computer Science, to honor the guest. Thank you all. The stage is now set for an insightful and inspiring speech. I am honored to call upon our esteemed guest to deliver the special address. Please join me in welcoming Mr. K.P. Ravichandra sir to the stage. அனைவருக்கும் வணக்கம். மண் பயனுற வேண்டும், இந்த மாநிலம் பயனுற வேண்டும் என்ற பாரதியின் சொல் கேட்ப கற்ற கல்வியினுடைய பயன் இந்த குறிப்பாக இந்த தமிழ் மாநிலத்தை மாணவர்களை சென்றடைய வேண்டும் என்ற ஒரு பெரும் கனவில் தங்களுடைய P.K.R நிறுவனம் ஈடுபட்டிருப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷமடைகின்றேன். அவர்கள் ஏற்பாடு செய்த இந்த ஒரு நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு என்னுடைய எது கோட்டிங் கிடையாதுங்க, என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை மட்டும் கூட ஷேர் பண்ணி வந்திருக்கேன். எனக்கு கொடுத்துருக்கிற இன்றைக்கி டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா bridging the skill gap, the role of institute in shaping the future ready professional கொடுத்துருக்கீங்க. இது முழுக்க உங்களுடைய ரோல் தான். நீங்கள் தான் எங்களுடைய மாணவர்கள், எங்களுடைய ஆசிரியர்கள், நீங்கள் தான் எங்களுடைய நிறுவனங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எங்களுடைய வருங்கால உங்களுடைய மாணவர்களை எங்களுடைய வருங்கால தேவைகளுக்காக நீங்கள் சேர்த்து அனுப்பணும். பட் என்னோட இந்த தலைப்பை மிக மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுட்டேன். என்ன, இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் மாதிரி ஒரு 22 வருஷம் உங்களோட மாதிரியான மாணவர்களோடு நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு பின்னாடி வெளியில் வந்து சிட்பி சார் சொல்லிட்டு போனாங்க, நிறைய விவரங்கள் சொன்னாங்க. நானும் இதே மாதிரி நான் மாணவர் பருவத்தில் உங்களை மாதிரியே உட்காந்து எவ்வளவோ கவனிச்சோன்னு எனக்கு தெரியல. பட் அன்னைக்கு பெறாத உபயோகம் நான் இன்றைக்கி ஒரு அரை மணி நேரம் சார் இருக்கிற போது அவருடைய பேச்சு கேட்குற போது ப்ராக்டிக்கலாக எங்களுக்கு அது எவ்வளோ சார் யூஸ் பண்ணது, அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனுபவபூர்வமாக நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் அதை நாங்கள் நிஜமாலுமே பெற்று நாங்கள் வளர்ந்துருக்கோங்கிற நினைக்கிற போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன் சொல்ல வரேன்னா, நமக்கு தேவைகள் இருக்கிற போது நாங்கள் சொல்கிற அந்த புரிதல் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதே மிகச்சிரமமான ஒரு வேலையாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா ஒரு 12 மணி பசியான நேரத்தில் இந்த திறன்கள் பற்றிய ஒரு புரிதலை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா எங்களுடைய தொழில் நிறுவனங்களில் திறன் பயிற்சிக்காக ட்ரைனிங் டிவிஷன் தனியாக வச்சுருக்குறோம். 2003 ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு 37,000 பேர்த்துக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் கூடவே சிறு தொழில் சங்கத்திலேயே நான் ஒரு ஈரோடு மாவட்ட சிறுதொழில் எடிசியான்னு சொல்லுவாங்க, கொடிசியான்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூர் இருக்கிற மாதிரி ஈரோட்டில் எடிசியான்னு ஒரு ஃபோரம் இருக்குது. அதில் நான் முன்னாள் தலைவராக இருந்திருக்கேன். இந்த 3 அனுபவங்களையும் மாணவர்களோடு அங்கே நான் ஒரு 1,00,000 பேர்த்துக்கு நாங்கள் முதலாண்டு மாணவர்களுக்கு 2வது 3வது ஆண்டு மாணவர்களுக்கோடு இருந்து 1,00,000 மாணவர்களை பார்த்துருக்கேன். இங்கே ஒரு 37,000 மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து பயிற்சி கொடுத்து வேலை வாய்ப்பும் கொடுத்துருக்கோம். கூடவே தொழில் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை
எப்படி அணுகணும் அப்படிங்கிற ஒரு முறையில் ஒரு தொழில் நிறுவனங்களுடைய கூட்டமைப்பிலையும் சிஐலையும் இருந்திருக்கிறோம். இப்போ இருக்கிற ஈரோடு மாவட்ட சிறு தொழில் சங்கத்திலையும் இருந்திருக்கோம். இந்த அடிப்படையில் வச்சுட்டு என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணலான்னு வந்திருக்கேன். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கில் கேப்புங்கிறீங்க. இன்னும் எனக்கு என்னென்னா நான் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறதோட ஒரு பெரிய கேப்புன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் நான் ஸ்டேஜ் விட்டு இறங்கி அங்கேயே வந்துடுறேன். இதை வந்துட்டு நாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் இதுக்கான ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கணும். நான் ஒன்றும் தனியாக சொல்ல போகிறதில்ல. என்னுடைய அனுபவங்கள் இருந்து நீங்கள் கொடுக்குற பதிலை வச்சுட்டு தான் செய்ய போகிறேன். நீங்கள் ஒன்றும் பயந்துக்க வேண்டாம். நான் ஐ எம் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட், ஐ எம் இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட். நீங்கள் வந்து உங்களை ஆர்ட்ஸ் பிகாம் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமாக எதுவும் நான் கேள்வி கேட்க மாட்டேனால நீங்கள் ஒன்றும் பயந்துக்க வேண்டாம். அது முதல்ல அஷூரன்ஸ் கொடுத்துறேன். பெரிய பிரச்சனையே நமக்கு அதுதான். நம்மகிட்ட நிறைய இடத்துல இந்த ஸ்கில் அப்படிங்கிறதுல ஒரு கம்யூனிகேஷன் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம். நாங்கள் இன்டர்வியூவில் பார்க்குறோம், நிறைய பேருக்கு வேலைக்கு எடுக்கிறப்ப இன்டர்வியூ பார்க்குறோம், நிறைய கம்பெனிக்கு வேலைக்கு அனுப்புகிறோம். அங்கே போய் ஒரு நல்ல ஒர்க் பண்ணுற கேண்டிடேட்ஸ், நல்ல அறிவோடு இருக்கிறவங்க போயிட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்தில் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 5 வருஷம் 10 வருஷம் அல்லது உங்களுடைய 20 ஆண்டுக படிப்பு இதை 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷத்தில் நீங்கள் அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கீங்க. ஸோ அந்த இடத்துல இதை நீங்கள் வந்துட்டு பயந்துக்காமல் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு நான் வரல. ஸோ இந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து உங்களோட இருந்ததுன்னா இதுக்கான ரிசல்ட் நான் கொடுக்கலான்ட்டு நான் கேள்வியே வர்றேன். சார் மிஸ்டர் வெங்கடேசன் சார் வந்திருக்காங்க. இவங்களுடைய கல்லூரியில் தான் நாங்களும் பணிபுரிந்தோம். சார் எங்களுக்கு அங்கே இருந்து எங்களுக்கு ஒரு மென்டராக கைட் பண்ண பின்னாடி அவங்களுடைய வழிகாட்டில் தான் நாங்கள் கல்லூரியிலிருந்து வெளியில் வந்து ஒரு தொழில் நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து ஒரு நல்ல ஒரு நிறுவனமாக நாங்கள் வளர்த்திட்டு வர்றோம். அந்த வகையில் சார் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கும் நிறைய நன்றியை சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் இந்த இன்ட்ராக்ஷனுக்கு உங்களோடவே வந்துடுறேன். நம்மளுடைய இந்த நிர்வாகத்தினுடைய இந்த கான்க்ளேவனுடைய அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனுடைய பர்மிஷனோடு நான் கீழே வந்து உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குன்னு ஐ ஃபீல். தேங்க்யூ. சில கேள்விகள் இது புரிஞ்ச பின்னாடி அப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்கில் அப்படிங்கிறதுக்கு போயிடலாம். ஓகேயா? ஏன்னா இப்போ தான் சும்மா ஏதோ சொன்னோம், நீங்கள் ஏதோ செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா தான் எங்களுடைய அனுபவம் இருக்குது. நாங்களும் இதே மாதிரி தான் ஏதாச்சும் ஒரு இயர்லி ஒரு ஃபோரம் நடத்துவாங்க, உட்காந்துட்டு ஒரு 2 hours பின்னாடி ஸ்டாஃப்ஸை வச்சு காவல் காத்துட்ருப்போம். ஏன்னா நீங்கள் பேசக்கூடாது, வெளியில் போகக்கூடாது. இந்த மாதிரியெல்லாம் திணிச்சோம்னா அது சரியாக போகாது. ஓகேங்களா? ஒரு சின்ன இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு
இப்போ ஏன்னா நீங்கள் ஒரு காலத்தில் நமக்கு நாம தான் காம்படிட்டராக இருந்தோம், அந்த ஸ்டேஜ் போய் அவங்களும் காம்படிட்டர் ஆகும். நம்ம அவங்கள ப்ளேம் பண்ண முடியாது. இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு மேன் பவரே இல்லைங்கிற போது எனக்கு தமிழ் தான் வேணும், ஹிந்திக்காரன் தான் வேணும், இந்த பாகுபாடு பார்க்க முடியாது. எங்களுக்கு டர்ன் ஓவர் வரணும், எங்களுடைய ரீச் பண்ணி ஆகணும், கம்பெனி டைமில் டெலிவரி பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்னா உலகளாவிய போட்டியை எதிர்நோக்கியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு 97 டாட்டா அல்லது மாருதி 100 கார் உற்பத்தி பண்ணான்னா 100 கார் 150 பேருக்கு டிமாண்ட் இருந்தால் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ஸ்கூட்டர் மாதிரி. ஏன் நான் 3 வருஷம் வெயிட் பண்ணா பஜாஜ் காரனுக்கு அவ்வளோக்கு மேலே உற்பத்தி பண்ண முடியாது. அவன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போகுது, அவனுக்கு ஒரு 10,000 ஸ்கூட்டர் உற்பத்தி பண்ணுறோம், தனக்கான லாபம் வந்துருச்சு. காம்படிட்டர் யாருமே இல்லை. இந்த கோவிலில் ஒரே ஒரு கடை தான் இருக்குது வாங்குறதுக்குன்னா, வேறு கடையே இல்லை, நீங்கள் எல்லாம் வாங்கித்தாகணும். அதனால் அவங்க உங்களுக்கு கேரி பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க. இன்றைக்கி அப்படி இல்லை, திறந்து விட்டோம் மார்க்கெட்டை, எல்லா கம்பெனிக்காரும் வர்றான். சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட், தகுதி உள்ளவிதான் வாழுமுங்க இண்டஸ்ட்ரியில். அதுதான் நிலைமை. இப்போ அந்த தகுதியில் சார் சொன்னாங்க, சிட்பியில் மிஷின்ஸ்க்கு லோன் கொடுக்குறாங்க, ஷெட்டுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்க, லேண்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. பட் மேன் பவர் இன்னைக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ஸ்கில் மேன் பவர், சரிங்களா? அந்த ஸ்கில் மேன் பவரில் இன்னைக்கு எல்லாரும் நீங்கள் ஸ்கில் செட் பாருங்களேன். நீங்கள் அன்னைக்கு இருந்ததுக்கு இன்னைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் 4.1 வந்துச்சு. அது ஒவ்வொன்றா சொல்லுவாங்க. தொழில் புரட்சி அப்படிங்கிறது முதல் பார்த்தீங்கன்னா குதிரையில் மனுஷனில் கஷ்டப்பட்டு வெள்ளாமல் பண்ணிட்டு இருந்த காலம். அப்படியே கொஞ்சம் இந்த ஸ்டீம் என்ஜின் கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் சொல்கிறோம், முதல் தொழில் புரட்சின்னு சொல்கிறோம். அந்த இடத்துல கொஞ்சம் எனர்ஜி நம்ம இந்த கோல் இதெல்லாம் ஸ்டீம் வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம், கொஞ்சம் மெக்கானிசம் பண்ணணும். அதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் 1 சொல்கிறோம். ரெண்டாவது, பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கு தேவைகள் அதிகமாகுது, கார் உற்பத்தி பண்ணுறோம். ஃபோர்டெல்லாம் அப்போவே அசம்பிளி லைன்னு வச்சான். நீங்கள் 10 மினிட்ஸுக்கு இருக்காது, இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு இருக்கா ஒரு வண்டி வெளியில் வந்து அசம்பிள் ஆகி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ தான் அவ்வளோ உற்பத்தி பண்ண முடியும். செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். மூணாவது கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் வந்துச்சு. இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் 4 சொல்கிறோம், டிஜிட்டல் அப்ளிகேஷன்ஸ், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன். இண்டஸ்ட்ரியல் 5 வந்துருச்சு. இப்போ அது முழுக்க முழுக்க ஹியூமன் சென்ட்ரிக், முழுக்க ஆட்டோமேஷனில் விட முடியாது, ஹியூமன் சென்ட்ரிக். இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்ஸில் ப்ராப்ளம் வர எக்கோ ப்ராப்ளம்ஸ், சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ், எக்கோ ப்ராப்ளம்ஸ், எக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ், இதை அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அப்ஸ்கில் ரீஸ்கில் நீடுங்கிறான். ஸோ இவ்வளவு பேர்த்துக்கும் வேலை வேணும். இப்போ எல்லாத்துக்கும் வேலை கிடைக்கும். இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன், இன்றைக்கி இப்போ நாங்கள் கம்பெனியில் ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மந்த்லி ஒரு 3 மெம்பர்ஸ் தான். ஒன்ஸ் 2 months 3 மெம்பர்ஸ் தான் ட்ரெயின் பண்ணி வெளியில் அனுப்புகிறோம். பட் எங்களுக்கு 700 மெம்பர்ஸ் நீட் இருக்கு. அதனால் இன்றைக்கி வேலை இல்லைங்கிறது யாருக்கும் கிடையாது. யார் வேலை வந்தாலும் போதும், அந்த ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது. பட் நீங்கள் கம்பெனிக்கு பண்ண வேண்டிய ஒரு எலிவேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்குதா? எலிவேஷனுங்கிறது அதுக்கு மேலே ப்ரமோஷனோ அல்லது அடுத்த லெவல் போகிறோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கான்னா, ஆல் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்கில் செட்ஸ். இனி குவாலிஃபிகேஷன்லாம் கிடையாது. நான் பிஎஸ்சி எம்காம் முடிச்சிட்டேன், அதெல்லாம் ஒன்றும் அங்கே வேலை. எங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ், கம்பெனிக்கல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். நாங்களே ட்ரெயின் பண்ணுறோம். 10th முடிச்சோன்னே ட்ரெயின் பண்ணுறோம், டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணுறோம், இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணுறோம். சில இடத்துல +2 முடிச்சுவேன், ஹி இஸ் டூயிங் பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். கம்பெனிக்குள்ள அவனுக்கு தான் யார் பெட்டராக கம்பெனிக்கு ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ அவனுக்கு தான் கொடுக்க முடியும். ஸோ த ஸ்கில் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இடத்துல வேர் இஸ் த கேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஸ்டியூட் இதே மாதிரி இருந்த காலத்தில், முன்னாடி ஜென்ரேஷன் இருந்த காலத்தில் இந்த இன்ஸ்டியூட் இன்டராக்ஷன் இது மாதிரி வருவோம், பேசுவோம், போயிடுவோம். பட் இது ரியலாக என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குங்க. இது வெறும் இந்த கான்க்ளேவ் மாதிரி போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுற பாயிண்ட் இல்லை. ஃபிசிக்கலாக நம்ம எதாச்சும் செஞ்சு பழகணும். ஓகேங்களா? அப்போது இப்போ நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்ட்டா நாங்கள் எடுத்த உடனேயே ஜஸ்ட் இமீடியட்டாக வர்ற உடனே இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள அடாப்ட் ஆகணும்னு பார்க்குறோம். ஈவன் உங்களை மாதிரி எம்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்தால் கூட ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டாக வந்தால் இன்றைக்கி ஒரு டேலி வந்த உடனே அடாப்ட் ஆகணும்னு பார்க்குறோம். அவங்க எங்கள் இடத்துல லேர்ன் பண்ணிவிட்டு, இப்போ நீங்கள் சார் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ டெர்மினாலஜிஸ் கூட உங்களுக்கு புதுசாக இந்த டெர்மினாலஜிஸ் கூட புதுசாக நான் எங்களுக்கு 10 பேர் வர்றபோது இதில் யார் அந்த ஸ்கில் செட் புரிஞ்சுக்கிறாங்க, இன்றைக்கி சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ண தெரியணும், இன்னைக்கு முழுக்க அக்கௌண்ட்ஸ் அதில் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கிற போது இந்த ஸ்கில் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எகைன் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் தே ஆர் கீன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் மிஷின்ஸ் மாதிரியும் இன்ஃப்ரா மாதிரியும் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் டு இன்வெஸ்ட் ஆன் மேன் பவர், பர்டிகுலர்லி ஆன் ஸ்கில்லிங்.
அதில் தான் நேஷனல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் வச்சுருக்காங்க. உங்களுடைய PKR காலேஜ் கூட அவங்க தண்டபாணி ரூரல் ட்ரஸ்ட்டில் தனியாக நிறைய பேர்த்துக்கு உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இன்றைக்கி என்னென்னா வெறும் ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இட் வில் நாட் ஃபுல்ஃபில். டைரக்ட் போர்டிங் அப்படின்னா கம்பெனிக்குள்ள நீங்கள் வர்றீங்க வந்த உடனே வேலை அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். நாங்கள் எங்களுடைய கம்பெனிகளை என்றைக்குமே ட்ரெயின் பண்ணுற பிளேஸை நாங்கள் வச்சுக்கிறதே கிடையாது. அந்த இடத்துல ட்ரைனிங் கொடுத்துலாம் முடியாது. அது சென்சிட்டிவ் பிளேஸ். ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது. எங்களதெல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் மிஷின்ஸ் இருக்கிற இடத்துல உங்களை அங்கே ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அவங்கள வச்சுக்கலாங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது. அப்போ ஸ்கில் இஸ் வெரி ஃபார் ஆல் செக்டார்ஸ். அது உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு அக்கௌண்ட் முடிச்சுட்டு எங்களுக்கு அங்கே வர்றாங்க, டேலியில் ஒர்க் பண்ண தெரியுன்னா யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள். எங்களுக்கு நான் எப்படி வச்சுக்க முடியும் அவங்கள? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். சரி, இப்போ இந்த ஸ்கில் செட் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லாமே நவ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஆஃப்டர் யுவர் கிராஜுவேஷன் யூ கோ ஃபார் த போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், ஆஃப்டர் யுவர் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் யுவர் டாக்டரேட், என்னவோ முடியுங்க. ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு வேலைக்குன்னு போவீங்களே. ஓகே, உங்களுடைய வேலைகள் எங்கே இருக்கு நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறீங்களா? வேர் இஸ் யுவர் ஜாப்? இருக்கா? இந்த மௌனமாகவே இருக்கக்கூடாது. யோசிச்சிருக்கீங்களா? தேர்ட் இயர், ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர் விட்டுருங்க, அவங்களே இப்போ யோசிக்கணும். தேர்ட் இயர் இப்போ நவ் டுடே வி ஆர் இன் ஜனவரி, மார்ச், ஏப்ரல் உங்களுக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சிடும் இல்லையா? ஸோ பிஜி பண்ணுறவங்க இடையில 2 மாதம் லீவ் இருக்கும். அல்லது யூஜியோட முடிச்சுட்டு நாங்கள் வேலைக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்கள் வேலை எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா? சரி, அது யாரும் பண்ணல. நீ இன்னும் வேறு எதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த இடத்துல வெளியில் சென்னையிலிருந்தெல்லாம் அங்கே வந்திருப்பீங்க இல்லையா? உங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் இங்கே வர்றக்கு இந்த கான்க்ளேவ் அரேஞ்ச் பண்ணுவங்க வெளியிலேருந்து வர்றதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு வழிகாட்டி இருப்பாங்க? எப்படி உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி இங்கே வந்துடுறீங்க? இந்த இடத்துல சென்னையிலேருந்து எப்படி வைஷ்ணவி இங்கே வந்தீங்களா? எப்படி ஹவு இங்கே எப்படி வந்தீங்க? நீங்கள் எப்படி வந்தீங்கன்னு கேட்குறேன். பை பஸ் எனிவே இல்லையா? எப்படி அவங்களுக்கு அனுப்புகிற போதே இவங்களை அனுப்பிச்சிருப்பாங்களே, உங்களுக்கு ஒன்றும் இன்விடேஷன் தான் அனுப்பிச்சாங்க, வேற ஒன்றுமே அனுப்பலையா? எங்கே கோபி எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ரூட்டுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நீங்களா? குட். ரூட் கொடுக்குறீங்க இல்லையா? எங்கே இருந்தாலும் சரி கொடுக்குறீங்களா இல்லையா? கொடுக்குறியா இல்லையா? அங்கே என்ன கொடுக்குறீங்க? கூகுள் மேப் ஓப்பன் பண்ண உடனே நீங்கள் என்ன கொடுத்தா நீங்கள் இங்கே வர முடியும்? P.K.R ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் கோபின்னு கொடுத்தா வருங்களா இல்லையா? ஒரு நாள் ப்ரோக்ராம், ஒரு நாள் அது 2 நாள் நடக்கிற ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு இடத்துல இங்கே வந்து சேர்றது கொஞ்சம் ஈஸியாக வரணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா? இப்படித்தானே சென்னையிலேருந்து வர்ற போது ஈரோடு ரீச் பண்ணி இங்கே வரணும். எந்த கஷ்டம் இல்லாமல் P.K.R வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னா யூ ஆர் யூஸிங் கூகுள் மேப். ஒரு லைஃப் ஜேர்னி எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ வருஷம் இருக்குது. நீங்கள் கேரியர் நீங்கள் போக போகிறீங்க இல்லையா? அந்த ஜேர்னி இருக்குது இல்லையா? ஒரு இடத்துல நீங்கள் எங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்புக்கு போக போகிறீங்க அல்லது நீங்கள் என்டர்பிரனர் ஆக போகிறீங்க. அந்த ஜேர்னிக்கு அதில் இந்த கூகுள் மேப் ஓப்பன் பண்ண உடனே என்ன கொடுக்குறீங்க? அவங்க என்ன கேட்குது? டெஸ்டினேஷன் எங்கே போகணும்னு கேட்குது இல்லை? அங்கே கொடுக்குறீங்களா இல்லையா? மொட்டையை விட்டுருதா அல்லது ஏதாச்சும் கொடுக்கணுமா? நீங்கள் P.K.R காலேஜ்னு கொடுக்குறீங்களே அந்த மாதிரி. இப்போ நான் கேட்குறேன், தேர்ட் இயர் முடிய போகுது இல்லையா? எங்கே போகிறேன்னு யாராச்சும் சொல்லியிருக்கீங்களா? அந்த லைஃப் கூகுள் மேப் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்களா இல்லையா? உங்களுக்கு தெரியுமா கோபியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் எங்கே வேலைக்கு போகிறோம்? அட்லீஸ்ட் இந்த சரௌண்டிங் சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகிறோம், எங்கே என்ன வேலைக்கு போக போகிறோம், எந்த கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போக போகிறோம் சர்ச் பண்ணீங்களா? தேவையில்லையா? ஸ்கூல் காலேஜஸ் அந்த ஃபீஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக லீவ் பண்ணணும். அப்படி நீங்கள் ஒரு லைஃபுக்கு எந்த இடத்துக்கு போகிறோன்னு தெரியல. இப்போ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் எங்கே போகிறோன்ட்டு அதை முதல்ல முடிவு பண்ணுங்கள். சரி, ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டாக போகிறேன் அப்படின்ட்டா எங்கே வாய்ப்புகள் இருக்குது? இப்போ சென்னைனா எங்கெங்கே வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா? அது தெரியாது. சரியா? சரி, அதெல்லாம் வேண்டாம். சரி, வேலைக்கு போயிடுறீங்க ஒரு இடத்துக்கு. வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃப்ரம் த கம்பெனி? என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க? சேலரி எல்லாம் கொடுத்தேன். சேலரி சரி ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்தா வந்துடுவீங்களா மாதம்? எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லுங்கள், எவ்வளோ வேணும்னு சொல்லுங்கள். திங்க் பிக். எவ்வளோ இது என்ன கேட்க? நீங்கள் நாளைக்கு சேர்த்த உடனே என் கம்பெனிக்கு வந்து 2 லட்சம் நான் கொடுக்க மாட்டேன். கேட்கலாம்ல? தம்பியில் கொடுங்க. நீ தான் சொல்லுப்பா, எவ்வளோப்பா? ஏன்டா சாருங்கிற? உனக்கு என்னப்பா? நீ படிச்சுட்டு தான் இருக்க? எந்த காலேஜ்? பயப்படுற? நான் ஒன்றும் இல்லைடா, ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்டா. நான் எக்ஸ் வாத்தியார் தான், இப்போல்லாம் இல்லை, வாத்தியாரா இல்லை நான். சொல்லு, மைக்கு பிடி வை.
வெரி குட். சொல்லு என்ன வேணும்னு சொல்லு. மைக் சொல்லுப்பா, எல்லாம் கேட்கட்டும். நீங்க ஒரு சேலரி கேட்கறக்கே பயந்தா என்ன பண்ண முடியும்? நான் இப்ப கொடுக்க போறது இல்லை, எல்லாம் விர்ச்சுவலா தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். 1,00,000 சொல்றாரு, ஓகே அதோட முடிஞ்சுதா? இப்ப கம்பெனிக்கு உனக்கு பாரு என்னன்னே தெரியல, கம்பெனி என்னென்னலாம் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணான்னு கூட தெரியல. எப்படித்தான் கிளைம் பண்ணுவீங்க? என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டால் அதே சொல்றதுக்கு பயந்தா என்ன அப்படி? ஃபைல் இருக்கிறவங்க என்ன ஒரு 3 மாதம் தான் நீ இப்போ இந்த மாதிரி இன்டர்வியூவில் என்ன பண்ணுவேன், எது பண்ணுவேன்? இங்கே எல்லாம் நீங்கள் பெருசாக டெக்னிக்கலால் யாரும் கேட்கறது இல்லை. இன்னைக்கு மேன் டிமாண்ட் அப்படி இருக்கு, மேன் பவர் டிமாண்ட் இஸ் வந்தால் எடுத்துக்கலாம் அப்படி பர்டிகுலராக. அப்போ என்ன எதிர்பார்க்க சொல்லுப்பா, கொடுப்பா. வேற யாராச்சும் நீங்கள் தான் சொல்லுங்க. ஏப்பா அடா சொல்லுடா, சீக்கிரம் முடிங்க, டைம் ஆகிட்டு இருக்குப்பா. சரி பரவாயில்ல விடுங்க, சரி விடுங்க. சரி நீங்கள் அதுக்கு பின்னாடி ஏதாச்சும் பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் வேணும்னு கேட்பீங்க, நீங்கள் ஏதாச்சும் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணும், ஃபுட் அண்ட் அகாமடேஷன் எல்லாம் நிறைய கேட்குறாங்க. நான் கம்பெனியில் கேட்குறதுனால சொல்கிறேன் இல்லையா? சில பேர் வாரத்தில் எம்என்சி மாதிரி 2 நாள் லீவ் வேணுங்கிறான், வாரத்தில் 2 நாள் லீவ் வேணுங்கிறான். நார்மலாக எம்என்சி தான், ஈவன் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இப்படி பண்ண முடியாது. சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் இல்லை, ஐடி செக்டார் மாதிரி கம்ப்யூட்டர் செக்டார் மாதிரி 2 நாளில் லீவ் விட முடியாது. பட் தேர் எக்ஸ்பெக்டிங். ஏன்னா நிறைய இந்த கால இளைஞர்கள் நிறைய பண்ணுறான். பொங்கலுக்குன்னா 20 நாள் லீவ் வேணுங்கிறான். நான் எதுவும் ஜோக்கா சொல்றேங்க, நீங்கள் ஏதாவது பொய் சொல்கிற நினச்சிட்டு இருக்கிறது உண்மை. முன்னாடி 2 நாள், அப்புறம் பெயிண்ட் அடிக்க போகிற மாதிரி புதன்கிழமை வருவோம், வெள்ளிக்கிழமை போயிடுவோங்கிறான். இதெல்லாம் ஒரு ரெகுலர் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா வச்சுக்க இப்படி நினைக்கிறாங்க. சரி அது மாதிரி. அப்போ நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி கம்பெனிக்கு சில எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும்ல, இருக்குமா இருக்காதா? சரி, அது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமா? எந்த கம்பெனியில் நீங்கள் போகிற கம்பெனியில் எந்த கம்பெனியில் என்ன எதிர்பார்க்கணும்னு தெரியுமா? பசி ஆயிடுச்சா தம்பி? பேசுகிறவங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க, பேசுகிறவங்ககிட்ட மைக்கு கொடுங்க, தொந்தரவு. சொல்லுங்க, நீங்கள் தான் இருக்கிறாங்க. இன்ஸ்டியூட் என்ன பண்ணணும் எங்கிட்ட கேட்குறாங்க, நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன். நீங்கள் தான், ஏன்னா நீங்கள் தான் நாளைக்கு எங்களுடைய கம்பெனிக்கு வர போகிறவங்க. சொல்லுங்க, என்ன கம்பெனியிலேருந்து கம்பெனி என்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லுங்க. என்னம்மா சொல்லுவாங்க? அவங்ககிட்ட கொடுங்க. சொல்லுமா, கம்பெனி என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க? சும்மா சொல்லுங்க, கொடுமா, அவங்ககிட்ட கொடுங்க. அந்த மாதிரி சொல்லுமா, என்னென்ன கம்பெனி எதிர்பார்க்கும்? கம்பெனி போன உடனே 1 லட்ச ரூபா மாதம் 30ஆம் தேதி ஆனால் சம்பளம் கையெழுத்து போட்டு சம்பளம் எடுத்துப்பாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்களா? ஏதாச்சும் எதிர்பார்ப்பாங்களா? இல்லையா? ஏதாச்சும் எதிர்பார்ப்பாங்களா? என்ன செய்வோம்? நீ அக்கௌண்டண்டா போறீங்க, என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க? டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க. இல்லை, நீ அது ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காதீங்க, ரொம்ப எல்லாம் கேள்வி போட்டு பயந்துக்காதீங்க. நீ ஒரு அக்கௌண்டண்டா போறேன், கம்பெனிகள் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க? பேசிக் நாலேஜ் இருக்கணும். மறுபடியும் நீ இந்த வாத்தியார் மாதிரி நடத்தக்கூடாது. நீ வாத்தியார் மாதிரி சும்மா டைரெக்டாக அக்கௌண்டா போறீங்க, என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க? நாங்கள் என்ன கொடுப்பாங்க வேலை? அக்கௌண்டன்ட்னா என்ன வேலை? நீங்கள் பிகாம் தானே படிக்கிறீங்க, அக்கௌண்டன்ட் தானே படிக்கிறீங்க. இதுதான் தியரிட்டிக்கலாக இருக்குது, சிலபஸுக்கும் ப்ராக்டிக்கல். அங்கே போய் என்ன செய்வீங்கன்னு சொல்லுங்கள். அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட், வரவு செலவு இதெல்லாம் செய்வீங்க இல்லையா? இதை எப்படி செய்யணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க? கரெக்டாக கிளியராக செய்யணும். இந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. ஓகே, உட்காருங்க. அப்போ அது இல்லாமல் டைமில் முடிக்கணும், நிறைய வேலை இருக்குது. உங்கள் வேலையெல்லாம் ரொம்ப சின்சியர். இதுக்கான ஸ்கில் செட் எப்படி கூடி வரும்னு பாருங்கள். இன்றைக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஏழியராக தான், இப்போ எங்கள் மெஷின்ஸ்லேயே சொல்கிறாங்க, மெஷின் டிபெண்ட் தான் இருந்துச்சு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாம். இப்போல்லாம் மேன் டிபெண்ட் மெஷின் டிபெண்ட் வந்துருச்சு. அப்படின்னா முழுக்க டோட்டல் ஆட்டோமேஷன் வந்துச்சு. 500 பேருக்கு இடத்துல 10 பேர் இருந்தால் அப்போ அதை செய்ய மாதிரி. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய எதிர்பார்க்கும். நீ ப்ளீஸ் லிசன். நீங்கள் போயிட்டு இன்டர்வியூலையோ அல்லது சார் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, இப்போ மேடம் ஒருத்தர் பேர் கேட்டாங்க, நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன்,
அது என்னன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு இந்த ஃபாலோ அப் ஸ்கில் வேணும். எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஸ்கில் செட்டுங்கிறது அந்த ஜாப்புக்கு தகுந்த ஸ்கில் செட் இருக்கும். உங்களுக்கு ஆஸ் அன் அக்கௌண்டன்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணும்? இன்னைக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்சு சொல்கிறேன், ஒரு டேலி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அது சிலபஸில் சில இடத்துல இருக்கும். சிலபஸ் சேஞ்சஸ் வந்து 1 வருஷம் 5 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா நடக்கும். பட் இண்டஸ்ட்ரியில் டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் டெய்லி நடந்துட்டு. இப்போ எங்களுக்கு என்ன சொன்ன, ஆன் போர்டிங் வந்தால் நீங்கள் உடனடியாக வேலையில் அடுத்த நாளே ரெகுலர் வேலைக்கு கொண்டு போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், இல்லை எங்கள் மிஷின் வழியாக சொல்கிறேன். ஒரு சிஎன்சி மிஷின்ஸ் மாஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் நியூமெரிக்கல் கண்ட்ரோல் மிஷின். அந்த மிஷினில் ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு 25 பீஸ் ஒரு ஒர்க்கர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹேண்ட் செய்யணும்னா சில கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே மட்டும்தான் 25ங்கிறது ஒரு மணி நேரத்துக்கு 20 பீஸ் வைக்கிறாங்க. செகண்ட் டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹேண்ட் என்ன செய்யறானோ அதையே தான் செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. அப்போது இந்த எதிர்பார்ப்புகள் நீங்கள் எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவீங்கன்னா, யூ cannot ரீச் ஆல் தி திங்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் அகடமிக் syllabus. Beyond the academic syllabus, இந்த skills very very important. புரியுதுங்களா? இதே மாதிரி இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில்னுடைய ஹப்பாக இருக்குது. இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேங்க. எங்களில் போன வருஷம் ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி சைனாவில் டிவிஎஸ் கம்பெனி ஒருத்தன் வச்சுருக்கான். சைனாவில் சுந்தரம் ஃபேஷனர்ஸ் போல்ட் நட் தயாரிக்கிற கம்பெனி சுந்தரம் ஃபேஷனர்ஸ். அங்கே கேட்குறாங்க ஆள். நாங்கள் ஒரு 20 பேர்த்து அனுப்பிச்சோம். அவங்க சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் ஸ்கில் செட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வேணும், என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும், ஸ்கில் செட்டில் எந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் இதெல்லாம் முடித்த பின்னாடி 6 மாதம் ப்ராசஸ் நடந்து இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு 4 பேர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். சரிங்களா? அவங்க நிறையா கொடுக்குறாங்க. சொல்கிறேன், இப்போ நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, ஸ்கில் செட்ஸ் இப்போ இருந்தால் இதோட மட்டும் இல்லை, அப்ராட் இப்போ வந்து ஜப்பானீஸ் வர்றாங்க. அவங்க ஸ்கில் செட் வேணும்னா டெக்னிக்கலாக கூட வேண்டாங்கிறாங்க. நம்ப மாட்டீங்க, ஒரு கேண்டிடேட் நீங்கள் டிகிரி முடிச்சிருக்கலாம், அங்கே 2 ஒர்க்கு தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம். ஒன்று ப்ளூ கலர் அண்ட் ஒயிட் கலர். +2 ஆஃப்டர் +2 4 இயர்ஸ் முடித்த கோர்சஸ் எல்லாம் தே கால் இட் ஆஸ் ஏ ஒயிட் காலர். அவங்களுக்கு மாதம் 2 லட்ச ரூபா சேலரி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. 10th +2 டிகிரி உங்களை மாதிரி எனி டிசிப்ளின் தே நெவர் பாதர். பட் அவங்களுக்கு 1.25 lakhs இந்தியன் மணியில் வரும் பர் மந்த். ஐ எம் நாட் சேயிங் பர் இயர், பர் மந்த். இதை எப்படி ரீச் பண்ணுறது, இது உங்களுக்கு எங்கே இருக்குன்னு தெரியணும். பட் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா, அவங்க லாங்குவேஜ் மட்டும் தெரியணுங்கிறான். அந்த லாங்குவேஜ் எப்படின்ட்டா அவங்க சொல்கிறான், உங்களுக்கு தமிழ் 247 எழுத்து, எங்களுக்கு வெறும் 47 எழுத்து தான் கொஞ்சம் கற்றுக்கணும். அந்த எங்களுக்கு லாங்குவேஜ் மட்டும் தெரியணும். நீ வந்து அவன் சொல்கிற போது மேலே கீழே லைட் ரைட் இதையாவது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேணும். இதுக்கு ஒரு 5 லெவல் வச்சுருக்கான். ஃபஸ்ட்டு 2 லெவலில் முடிச்சிங்கன்னா நாளைக்கு போகலாங்கிறான். சேலரி நம்ப மாட்டீங்க, ஃப்ரெஷ் ஹேண்ட்ஸ் கூட 1 லட்சம் வாங்குறதுக்கு தகுதி இருக்குது. பட் அவனுக்கான சில ஸ்கில் செட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கான். இப்போ இது உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் போக முடியும். இன்றைக்கி இங்கே மட்டும் இல்லைங்க, யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், யூஎஸ் எல்லா இடத்துலையும் வெறும் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஐடி செக்டரில் கம்ப்யூட்டர் முடித்தவங்களுக்கு தான் இன்னைக்கு எலக்ட்ரீஷியனுக்கு, ஆட்டோ மெக்கானிக்கோட வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ அதனால் தி ஸ்கில் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் நவடேஸ். ஸ்கில் செட் இருந்தால் இன்னும் நீ நல்லா நினச்சி பாருங்க, ஒரு 10 இயர்ஸ் கழிச்சு இந்த ஃபார்மல் எஜுகேஷன், இந்த காலேஜ் டைப் எஜுகேஷனே இருக்காது. நீங்கள் ஒன்று என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால், அதனால தான் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ண சொன்னேன். நான் சொல்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நீ இன்னைக்கு நடந்த கான்க்ளேவில் எல்லா டாப்பிக்லையும் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். இன்னைக்கு வந்துட்டு ஜிபிடி சேட் இருக்குது, ஜெமினி இருக்குது. இது மாதிரியான இதில் போட்டிங்கன்னா எல்லா விவரம் வந்துடும், எல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக கொடுக்கும். நீங்கள் ஒரு லெட்டர் டைப் பண்ணுறீங்க, அது கிராமர் மிஸ்டேக்லாம் வேணும்னா கூட உங்களுக்கு கொடுக்கும். நோயிங் இஸ் நாட் எ ப்ராப்ளம். Knowing by learning is not a problem. Problem is knowing by doing is a difficult problem. அதனால் எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கில் செட் வேணும். அந்த ஸ்கில் செட் எப்படி உங்களுக்கு கொடுக்குறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இப்போ எஜுகேஷன் சிஸ்டமே மாற்றிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பாலிடெக்னிக்கல் இந்த வருஷம் ஒரு சர்க்கிள் வச்சுங்க இருக்கணுட்டாங்க. உங்களுக்கும் வரும், உங்களுக்கு ஒரு ஆடிட்டர் ஃபார்ம் அந்த மாதிரி போகிறக்கான வரும். இப்போ சிஏ எழுதுறதுக்கு முன்னாடி 2 வருஷம் அங்கே ஒர்க் பண்ணணும். அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் ரெகுலர் கோர்ஸ்லேயே கொண்டு வந்துடுவாங்க. சரி, எல்லா கோர்ஸுக்கும் எல்லா இடத்துக்கும் இனிமேல் நோ மோர் அகடமிக் சிலபஸ் ஹெல்ப் டு கெட் எ கரெக்ட் ஜாப். வேலை எந்த வேலை என்ன வேலை முடிச்சா என்றைக்கு வேலை, இன்றைக்கி வேலை வாய்ப்பு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பட்ட நம்ம கொங்கு ரீஜனில் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் எந்த வேலை வேணாலும் இருக்குது. நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம்.
அதனால தான் வந்து அவ்வளோ ஹிந்திக்காரங்களை வந்து இங்கே வந்து சர்வே ஆகுறாங்க, நல்ல சேலரி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. பட் நமக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. பட் நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சேலரியில் நம்ம இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கில் செட் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஸ்கில் செட் நீங்கள் அகடமிக் ரெகுலர் கரிக்குலாவில் இல்லாட்டி கூட நீங்கள் எப்படி லேர்ன் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா there's a lot of system. நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்கள்கிட்ட வரணும், இன்ஸ்டியூட்டோட வந்து பண்ணலாம், ஜாயின் பண்ணலாம், இன்டர்ன்ஷிப்னு வச்சுருக்காங்க, நீங்கள் வரலாம். பட் இது எல்லாமே வெறும் சர்டிஃபிகேஷனுக்காக ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் நாட் கெட் எனி திங். வெறும் சர்டிஃபிகேஷனுக்காக ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இதே சொல்கிறேன், இந்த கான்க்ளேவ் சார் சொன்னதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு 20 வருஷம் கம்பெனி ரன் பண்ண பின்னாடி சார் சொல்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும், ராமச்சந்திரன் சார் சிட்பில் ஸ்வீட் பண்ண ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரியும். பட் நீங்கள் அதை ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எகைன் நீங்கள் ஒரு 20 வருஷம் ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதனால் மை அட்வைஸ், நீங்கள் கம்பல்சரியாக அந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ள உங்களுக்கு லீவில் எல்லாம் நீங்கள் வந்து வெக்கேஷன் லீவ்ல எல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள். கம்பெனியோட முதல்ல ப்ளீஸ் கம் அண்ட் see the கம்பெனி ஃபெசிலிட்டிஸ் பாருங்கள், கம்பெனிக்கு விசிட் பண்ணுங்கள், அல்லது நீங்கள் எங்கே வேலைக்கு போகிற அப்படிங்கிறத ஒரு நிர்ணயம் பண்ணுங்கள். அந்த கம்பெனியில் என்ன எதிர்பார்க்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. இவ்வளோ விஷயங்களையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு பின்னாடி போங்க. இன்னும் கூட போகிறேன், உங்களுடைய சேலரி எல்லாம் உங்களுடைய டிகிரிக்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன சேலரி, உங்கள் குவாலிஃபிகேஷன் வெறும் பிகாம்னு கொடுக்க என்ன சேலரின்னு பாருங்கள், கூட என்ன அடிஷனல் ஸ்கில் செட்டோட என்ன சேலரின்னு பாருங்கள், கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். யூ கேன் செக் வித் இன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ், இன் அப்ராட், எங்கே வேணாலும் கேட்டு பாருங்கள். அந்த ஒரு இலக்கை வச்சு அதுக்கான ஸ்கில் செட்ஸை படிக்கிற காலத்திலேயே வச்சுக்கோங்க. படித்து முடிச்சு பின்னாடியும் மறுபடியும் 2 வருஷம் ஸ்கில் செட்டுக்காக படிக்கிறது டைம் வேஸ்ட்டு. ஏன்னா உங்கள் லெவலில் போகிறவங்க ஒரே கம்பெனியில் வேறு வேறு எலிவேஷனல் பொசிஷனில் இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த வே இன் விச் யூ ஆர் கெட்டிங் த ஸ்கில்ஸ். ஸோ இது ஏன் எதுன்னு சொல்கிறேன்னா, முழுக்க எல்லாருமே இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் நாட் எ ப்ராப்ளம், பட் யுவர் ஸ்கில் செட் அண்ட் எலிவேஷன் சர்வைவல் இஸ் டிஃபிகல்ட். எங்களால் வேலை கொடுத்துருவாங்க, பட் சரியில்லாட்டி 1 மாதம் 2 மாதத்தில் வேலைக்கு. என்டர்பிரனர் அப்படி தான், மிக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கற்றுட்டு நீங்கள் என்டர்பிரனர்ஷிப் ஆகுங்க. இன்றைக்கி காம்படிஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது. பட் இதே மாதிரி தான் நான் ஒரு எஸ்ஐடி சக்தி பாலிடெக்னிக்னு ஒரு இடத்துல நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க போயிருந்தேன். எங்களை ஒரு தொழில் முனைவராக வந்து பேசினாங்க. பேசிட்டு கடைசியில் ஒரு பையன் நான் கேட்குற போது சொல்கிறேன், அவள் தனியாக யூடியூப் சேனல் நடத்திட்டு இருக்கிறான், மாதம் 25,000 சம்பாதிக்கிறான். 25,000 he is earning. யூடியூப் சேனல் நடத்திட்டு இருக்கிறான். நான் சொன்னேன், என்னை இங்கிருந்து ஏன் கூப்பிட்டீங்க? ஒரு நல்ல கேண்டிடேட், படிச்சுட்டு இருக்கிற பையன், அவன் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிற போதே ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கிறான், அவனை நீங்கள் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வச்சு கொடுத்துருக்கலாம். அதுதான் ஒரு ரியல் மாடலாக இருக்கும். எங்கள் ஏஜில் நாங்கள் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நாங்கள் சொல்கிறத விட ப்ராக்டிக்கலாக உங்கள் ஏஜில் அவன் என்ன பண்ணுறாங்கிறது பாருங்கள். ஒரு பையன் மட்டும் வந்தான், இஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இஸ் ரன்னிங் யூடியூப், இஸ் ஏர்னிங் மந்த்லி 20,000, மோர் தென் என்ன படிச்சுட்டு இருக்கிற காலத்தில் பாருங்கள். இது கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. நீங்கள் இதை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகணும், இதை பார்த்து வர. அப்போ இந்த 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 நிகழ்காலத்தில் உங்களுக்கு முடியாது எதுவுமே. ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எவ்வளோ பேர் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புலேயும் நல்ல சேலரியில் பிறக்கான வாய்ப்பு, நல்ல என்டர்பிரனர். அவன் சொன்னாங்க, அவங்களுக்கு அவன் இப்போ சார் தம்பி ஒருத்தர் கேட்டார், எப்படி நாங்கள் பாருங்கள் இப்போவே படிக்கிற போதே செல்ஃபோன் அவர் சேல்ஸுக்கு கேட்டார். சரி, இந்த மாதிரி ஒரு என்டர்பிரனர் அது வரல, தாராளமாக வரல. அவங்க எல்லா என்டர்பிரனரையும் பாருங்கள், ஆரம்பத்தில் அவங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப் அப்படி தான் இருந்து வந்துச்சு. நாங்கள் கூட சொல்கிறேன், நாங்கள் கூட ஒரு 20 வருஷமாக ஒரு ஸ்டாஃபாக நீங்கள் பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு பணியில் ஆசிரியர் பணியில் இருந்துட்டு வெளியில் வர்றதெல்லாம் சாதாரண வேலை இல்லை. சார் எங்கள் அடுத்த செஷன் உங்களுக்கு பேசுவார் இந்த ஸ்கில் பற்றி. சார் வந்துருக்காங்க, அவங்க கொடுத்த என்கரேஜ்மெண்ட்டு தான் நாங்கள் வெளியில் வர்றோம், சேலஞ்ச் எடுத்து பண்ணுறோம், ஜெயிக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது, பயன்படுத்திங்க. பட் எனிவே அந்த ஸ்கில் கேப்பை ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஃப்ரம் ஒன்லி யுவர் சைட். நீங்கள் தான் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க, நீங்கள் எங்கே வேலைக்கு போக போகிறீங்க, என்ன எதிர்பார்க்காங்க கம்பெனி, நாம் என்ன வேணும்னு. நீங்கள் இந்த 3 வருஷத்தில் தயார் பண்ணிட்டீங்கன்னா டைம் வேஸ்ட் இல்லை. பின்னாடி தயார் பண்ணிங்கன்னா நிறைய இதே சார் போய் ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணி இந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கேட்குறதுனா 5 நாள் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கணும், ஈஸியாக வருது. இப்போ அவரே நேரடியாக இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்களே, இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிஜமாலுமே இது நீங்கள் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க. பட் இது அவ்வளோ பேருக்கும் போய் சேருமானா கிடையாது. இதில் ஒரு 10 பேர் 20 பேர் அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க, அவங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் தான் இதனுடைய சக்ஸஸ் ஆஃப் திஸ் கான்க்ளேவ். ஸோ வித் திஸ் வேர்ட்ஸ் ஐ கன்க்ளூட் திஸ். நீங்கள் ஒரு ஸ்கில் கேப் இருக்குங்கிறது இட்ஸ் நிச்சயம் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அது எப்படி நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவீங்கன்னா இட் இஸ் இனிஷியேஷன் ஃப்ரம் யுவர் சைட். நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம், பட் நீங்கள் தான் இண்டஸ்ட்ரியை நோக்கி வரணும். என்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்ஸ்டியூட் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு தான் வரும், இப்போ வரும். பட் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எங்களோட அட்டாச் ஆகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியோடு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு, லேர்ன் பண்ணுறதுக்கும், இந்த ஸ்கில் செட்டை ரியலாக பண்ணுறதுக்கு. இட்ஸ் நாட் எ விர்ச்சுவல், ரியலாகவே நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் எல்லாமே.
ஒரு அக்கௌண்ட் செக்ஷனில் வந்து இருக்கலாம். அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வர்றது ஒரு சின்ன ஒரு 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 டாபிக் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பண்ணலாம். ஏன்னா எங்களுக்கு அதுக்கெல்லாம் டைம் கிடையாதாங்க. ஸோ இன் திஸ் வே யூ கேன் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் வித் இண்டஸ்ட்ரீஸ். வி ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம். எங்களுக்கு ஒரு அமைப்பு இருக்குது, சிஏஏன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது, கொடிசியாங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்குது. நீங்கள் எங்களோட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டினுடைய ஹெல்ப்போட. கண்டிப்பாக நாங்கள் வி ஆர் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ அட் எனி டைம், எனி ஏரியா. So with this, you please understand, without skills, no more in jobs, better jobs in future. அப்படிங்கிறத சொல்லி இந்த வாய்ப்பளித்த இந்த நிறுவனத்திற்கு நன்றி கூறி விரைவென்றே நன்றி. Thank you for your lively speech, sir. Participants are requested to ask your questions. It's a time for panel discussion. If there isn't queries, you can ask. எனக்கு தயங்க, இன்டர்வியூவில் உட்காந்துட்டு பதில் சொல்கிறதுக்கு தயங்க. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு வாய்ப்பு இழக்கிறீங்க. நீங்களே நீங்கள் எந்த சார்ட்டு கேளுங்க, கரஸ்பாண்ட் சார்ட்டு இது எவ்வளோ செலவாச்சுன்னு கேளுங்க. நீங்கள் ஒரு மேடை அரேஞ்ச் பண்ணி பேசணும்னு வச்சுக்கங்களேன், ஒரு நல்ல ஒரு பேச்சாளர் ஆகணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா சொந்த செலவுலேயே இதெல்லாம் நீ நடத்திக்கிறதா உனக்கு எவ்வளோ செலவாகன்னு யோசிச்சுப்பார். அதெல்லாம் காலேஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. உனக்கு ஒரே வேலை மைக்கு பிடிச்சி கேள்வி கேட்குறது. இதுக்கு தயங்கினீங்கன்னா இந்த வாய்ப்பு இழக்கிறேன்னு அர்த்தம். நிறைய பேர்த்துக்கு இது வரைக்கும் வருது, இதுக்கு மேலே வரமாட்டேன். கேளுங்க, இது ஒன்றும் சப்ஜெக்ட் சம்மந்தப்பட்டது, இப்போ நாங்கள் பேசுகிறது சம்மந்தப்பட்டது கேளுங்க, கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுறேன். தயக்கத்தை முதல் விடுங்க, அந்த ஷெல்ஸ்லேருந்து விடுவிட்டு வாங்க.